नमस्कार। आसंतु आजी जानिबा आम देशर शासन व्यवस्था माने केंद्र सरकार केमती काम करती। एइटा गोटे बहुत बड़ आउ जटिल मेसीन भली। तेबे आजी आमे चेष्टा करिबा एहार मुख्य अंशगुड़ी को एकदम सरल भाषा बुझिबा पाई। केबे भाबिछंती 140 कोटी लोकंकर एते बड़ देश चाले केमिति? एते लोक एते भिन्नता एसबुकु एकाठी करी शासन करिबा पई किभଳି सिस्टम काम करे? आउ एई प्रश्नर उत्तर ही आमकु भारतीय शासन व्यवस्थार मूलदुआ पाखकु नहीं जिवो। आउ सेही उत्तरर आरंभ हाँ ठीक एही कोठा भितरु। एहा हेउछि भारतर संसद, आम गणतंत्रर केन्द्रबिंदु। एइठी ही देशर भाग्य निर्धारण करुथिबा बड़ बड़ निष्पत्ति आउ आईन तैयारी हुए। ठीक अछि, तेबे चालंतु एहार मूलरु बुझिबा। भारतर पूरा शासन व्यवस्था तीनिटा मुख्य पिलार बा स्तंभ उपरे ठिया होइछि। एमाने परस्पर को बैलेंस करी रखंती। आउ एई सिस्टम को कुहा जाए शक्तिर पृथकीकरण बा सेपरेशन ऑफ पावर्स। एई धारणा मुख्यतः ब्रिटिश संसदीय प्रणाली रु आसीछि, जहाकु आमे निज देश अनुसारे आपणैछु। तेबे प्रथम स्तंभ सेटा हेला व्यवस्थापिका बा लेजिस्लेचर। एमानंक कामटा बहुत सीधा सड़क। देश पई आईन तैयारी करिबा। को नुआ आईन दरकार किंबा को पुराना आईन को बदलेबा दरकार से सबु एठी ही ठीक हुए। आउ द्वितीय स्तंभ हेउछि कार्यपालिका बा एग्जीक्यूटिव। आईन तो तैयारी हेई गला, किंतु ताको कामरे किए लगेबो? सेही कामटा करंती एमाने। एथिरे आसंती प्रधानमंत्री आउ तांको मंत्री परिषद, जो माने देशर दैनंदिन काम देखंती। आउ शेषरे आसिला तृतीय स्तंभ न्यायपालिका बा जुडिशियरी। भाबिनियंतु एमाने हेउचंती आईनर रक्षक। आईन ठीक भावे पालन हेउछि कि नहीं किंबा कोनोसी आईन संविधानर विरुद्धरे जाउछि कि एसबु देखिबा हेउछि एमानंको काम। तेबे चालंतु प्रथम पिलर माने व्यवस्थापिका को टिके भल करी देखिबा। माने संसद भितरे प्रकृतरे कोन हुए, आईन तैयारी हुए केमिति? संसद एइटा हेउछि देशर सबुठु बड़ आईन तैयारी करुथिबा संस्था। किंतु मजार कथा हेउछि एथिरे गोटिए जिनिस नुहे, एहा भितरे तीनिटा मुख्य अंश अछि जेउ माने मिसिकी काम करंती। से तीनिटा अंश कौन कौन? प्रथमे राष्ट्रपति, तापरे लोकसभा जहाकु जनतांक सदन भी कुहा जाए, आउ तापरे राज्यसभा जहाकु राज्यमानंक परिषद कुहा जाए। गोटे बिल जेतेबेले आईन हुए ताकु तीनटा स्टेज दे जिबाकु पड़े। अच्छा, ताहेले ए लोकसभा आउ राज्यसभा ए दुईटा भितरे फरक कौन? सुनिबाकु तो एका भली लागुछि, किंतु ना, एमानंकर गठन आउ काम करिबा तरीका पूरापूरी अलगा। एई टेबुल को देखिले सबु किछि स्पष्ट हेइ जिवो। देखंतु, लोकसभा रे अछंती 545 सदस्य, जो मानंकु आमे समस्ते सीधा भोट देई बाछु। हेले राज्यसभा रे 250 सदस्यों को बाछंती राज्यर विधायक माने। आउ गोटे बड़ कथा हेला, लोकसभा प्रति 5 वर्ष रे बदली जाए, किंतु राज्यसभा केबे भांगेनी। एटा गोटा परमानेंट हाउस। कार्यकाल भी देखंतु, लोकसभा रे सदस्य माने 5 वर्ष पई रुहंती, किंतु राज्यसभा रे 6 वर्ष। आउ सदन चलाय के? लोकसभार मुख्य हेले बाचस्पति बा स्पीकर, आउ राज्यसभार मुख्य होउछंती भारतर उपराष्ट्रपति निजे। आमे दुईटा सदन कथा तो जानिले, किंतु संसदर जेउ तृतीय अंश माने राष्ट्रपति, तांकर कोन भूमिका? से केवल जने नामको मात्र मुख्य नुहंती, तांको पाखरे भी बहुत गुरुत्वपूर्ण दायित्व अछि। देखंतु, राष्ट्रपति हेउछंती देशर प्रथम नागरिक आउ आम तीनी सेनार सुप्रीम कमांडर। जिए निर्वाचन जीतिकी आसंती तांको प्रधानमंत्री भावे नियुक्ति देबा एहांकर ही काम। एपरिकी सुप्रीम कोर्ट आउ हाईकोर्टर जज मानंकु भी सेही नियुक्त करंती। हेले मने रखिबाकु हेबो जे एही सबु काम से प्रधानमंत्री ओ तांको मंत्रिमंडलर परामर्श रे ही करंती। तेबे एसबुरु गोटे कथा स्पष्ट, पूरा सिस्टमटा गोटे चेक्स एंड बैलेंसेस बा नियंत्रण ओ संतुलन उपरे चालिछि। एहारा मतलब हेला केही जणे जेमती सबुठु अधिक शक्तिशाली न हेइ जाउ। धरिनियंतु संसद गोटे आईना नेला, जदि न्यायपालिका को लागिला जे एटा संविधान विरोधी, तेबे से ताकु रद्द करि दे पारे। एइटा ही ए व्यवस्थार खासियत। तेबे आमे देखिले भारतर शासन व्यवस्था केमिति काम करे। व्यवस्थापिका, कार्यपालिका आउ न्यायपालिका एमिति अलगा अलगा शक्तिर एक जटिल सिस्टम। तेबे गोटे प्रश्न मनकु आसुछि, एते जटिल हेले भी नमस्कार। अच्छा, केबे भाबिचंती आमे जो सकाळ चा पिउ से चापती आसामरु आसे केमिति? किंबा गोटे क्लिक करे दुनियार आरपटे थिबा बंधु संगरे कथा हेइ जाऊ, एटा केमिति संभव हुए? ए सबु पछरे ना गोटे अदृश्य जाल काम करुछि, जोगाजोग आउ परिवहनर। तेबे आज आसंतु सेही व्यवस्था को टिके भल भाबरे बुझिबा, जिए आम आधुनिक जीवन को एमिति गढ़िछि।
ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନଟା ହେଉଛି ଏତେ ବଡ଼ ଦୁନିଆଟା ଏକାଠି କାମ କରୁଛି କେମିତି? ଏମିତି କୋଉ ଶକ୍ତି ଅଛି ଯାହା ଆମ ଲୋକଙ୍କୁ, ଆମ ଭାବନାକୁ ଆଉ ଏପରିକି ଆମର ଜିନିଷପତ୍ରକୁ ହଜାରେ ହଜାର କିଲୋମିଟର ଦୂରକୁ ପଠେଇ ଦେଉଛି? ଆସନ୍ତୁ ଆଜିର ଏହି ଆଲୋଚନାରେ ଏହାରି ଉତ୍ତର ଖୋଜିବା। ତେବେ ଆମର ଏଇ ଯୋଉ ଆଲୋଚନା, ଏହା ମୁଖ୍ୟତଃ ଦୁଇଟି ସ୍ତମ୍ଭ ଉପରେ ହିଁ ଛିଡ଼ା ହେବ। ଗୋଟେ ହେଲା ପରିବହନ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଆମ ଶରୀରର ସଂଯୋଗ ବୋଲି କହିପାରିବା। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଲା ଯୋଗାଯୋଗ, ଯାହା ଆମ ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ଯୋଡ଼ିଥାଏ। ଆଉ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଏଇ ଦୁଇଟା ଯେତେବେଳେ ମିଶିଯାଆନ୍ତି, ଦୂରତାଟା ସତରେ କିଛି ମାନେ ରଖେନି। ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରାଚୀନ କାଳରୁ ଆଜି ଯାଏଁ ମଣିଷର ଯେତେ ବି ଅଗ୍ରଗତି ହେଇଛି, ତାର କାହାଣୀଟା ପ୍ରକୃତରେ ଗତିଶୀଳତାର ହିଁ କାହାଣୀ। ଚକର ଆବିଷ୍କାର ହେଉ କି ଆଜିର ଇଣ୍ଟରନେଟ୍, ସବୁକିଛି ପଛରେ ଗୋଟେ ହିଁ କାରଣ ଥିଲା। ଆମକୁ ଗୋଟେ ଜାଗାରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଯିବାର ଥିଲା, ଜିନିଷପତ୍ର ପଠେଇବାର ଥିଲା, ଆଉ ନିଜ ମନର କଥା ବାଣ୍ଟିବାର ଥିଲା। ଏହି ଆବଶ୍ୟକତା ହିଁ ତ ମଣିଷକୁ ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଆବିଷ୍କାର କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଛି। ହେଲେ ଏ ଯେଉଁ ଦୂରତା, ଏହାକୁ ଆମେ ଜୟ କରୁ କେମିତି? ଏହାର ଉତ୍ତର ଲୁଚି ରହିଛି ଆମର ପରିବହନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ। ସ୍ଥଳ, ଜଳ, ଆକାଶ, ସବୁଠି ଏହା ବ୍ୟାପି ରହିଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ କଥା ହେବା ସ୍ଥଳଭାଗରୁ। ପ୍ରଥମେ ଆସୁଛି ସଡ଼କ ପଥ। ଏଇଟା ତ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ସବୁଠୁ ପରିଚିତ ଆଉ ସବୁବେଳେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଥିବା ନେଟୱାର୍କ। ଟିକେ ଭାବନ୍ତୁ ତ, ଆମ ଘରେ ଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ, ଖାଇବାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଘରର ଆସବାବପତ୍ର ଯାଏଁ, କେବେ ନା କେବେ ଗୋଟେ ଟ୍ରକ୍ରେ ବସେ ଆସିଥିବ ନିଶ୍ଚୟ। ସତ କହିବାକୁ ଗଲେ ଏହି ରାସ୍ତାଗୁଡ଼ିକ ହିଁ ଆମ ଦେଶର ଅର୍ଥନୀତିର ଧମନୀ ପରି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ କିମ୍ବା ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କୁ ବହୁତ ଦୂରକୁ ପଠେଇବାର କଥା ଆସେ, ସେତେବେଳେ ରେଳପଥର ଆଉ କିଛି ବିକଳ୍ପ ହିଁ ନାହିଁ। କୋଇଲା ହେଉ, ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ହେଉ କିମ୍ବା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଯାତ୍ରୀ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇ ଦେଶର ଗୋଟେ ମୁଣ୍ଡରୁ ଆଉ ମୁଣ୍ଡକୁ ଯାଉଥିବା ଟ୍ରେନ୍ଗୁଡ଼ିକ ତ ପ୍ରକୃତରେ ଆମ ଦେଶର ଜୀବନରେଖା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଶ୍ନଟା ଦୂରତାର ନୁହେଁ ବରଂ ସମୟର ଆସେ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଉପରକୁ ମାନେ ଆକାଶକୁ ଚାହିଁଥାଉ। ଆଜିକାଲି ବିମାନ ଯାତ୍ରା ତ ପୁରା ମହାଦେଶଗୁଡ଼ିକୁ ପାଖାପାଖି ପଡ଼ୋଶୀ ଭଳି କରିଦେଇଛି। ଆଉ ଏଇଥିପାଇଁ ତ ଆଜି ବ୍ୟବସାୟ, ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସବୁକିଛି ଏକଦମ ଗ୍ଲୋବାଲ ହେଇପାରିଛି। ହେଲେ ଆଜିର ଦୁନିଆ କ'ଣ ଖାଲି ଜିନିଷପତ୍ର ଆଉ ଲୋକଙ୍କ ଯିବା ଆସିବାରେ ଚାଲେ? ନା, ଏହା ଚାଲେ ସୂଚନା ଆଉ ଭାବନାର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନରେ। ଆଉ ଏଇଠି ଆସେ ଯୋଗାଯୋଗର କଥା। ସେହି ଅଦୃଶ୍ୟ ସେତୁ, ଯାହା ଗୋଟେ ମନକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ମନ ସହିତ ଯୋଡ଼ିଥାଏ। ଆମ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଯୋଗାଯୋଗର ମାଧ୍ୟମ ଅଛି, ସବୁର କାମ ଅଲଗା ଅଲଗା। ଯେମିତିକି ଖବରକାଗଜ ଆମକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଖବର ଦିଏ, ଟେଲିଫୋନ୍ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ପର୍କକୁ ମଜବୁତ କରେ, ଆଉ ଟିଭି କିମ୍ବା ଇଣ୍ଟରନେଟ୍, ସେଗୁଡ଼ା ତ ଆମକୁ ପୁରା ଦୁନିଆ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ିକ ଖାଲି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଉପକରଣ ନୁହନ୍ତି, ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଆମ ସମାଜର ସଂଯୋଗର ଅଲଗା ଅଲଗା ସ୍ତର। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା ଅଛି ନା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁଦ୍ରାର ଦୁଇଟା ପାର୍ଶ୍ୱ ଥାଏ। ଏ ଯୋଉ ଗତି, ଏ ଯୋଉ ସଂଯୋଗ, ଏହା ଆମ ପାଇଁ ଯେତିକି ସୁବିଧା ଆଣିଛି, ତାର ଗୋଟେ ମୂଲ୍ୟ ବି ଆମକୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ସେହି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଟିକେ ନଜର ପକାଇବା। ଏହି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱକୁ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଗୋଟେ ପଟେ ଆମର ସମୟ ବଞ୍ଚୁଛି, ଆମ ଅର୍ଥନୀତି ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆର ପଟେ କ'ଣ ହେଉଛି? ସେହି ଗତି ପାଇଁ ଦୁର୍ଘଟଣା ବଢ଼ୁଛି, ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ବଢ଼ୁଛି, ଆଉ ଶବ୍ଦ ପ୍ରଦୂଷଣ ବି। ତେଣୁ ପ୍ରଗତି ଆଉ ସୁରକ୍ଷା ଭିତରେ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଲେନ୍ସ ଖୋଜିବା, ଏଇଟା ହିଁ ଆଜିର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ। ତେବେ ଏ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କ'ଣ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ନିୟମ ଆଉ ଶୃଙ୍ଖଳା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେକୌଣସି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଯଦି ଆମେ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଚଲେଇବାକୁ ଚାହିଁବା, ତାହେଲେ ସ୍ପଷ୍ଟ ନିୟମ ଦରକାର। ଆଉ ରାସ୍ତା ଉପରେ ତ ଏହାର ଆବଶ୍ୟକତା ସବୁଠୁ ବେଶୀ। ଆଉ ଏଇଠି ହିଁ ଟ୍ରାଫିକ୍ ପୋଲିସ ଆଉ ତାଙ୍କ ନିୟମର ଭୂମିକା ଆସିଯାଏ। ସେମାନେ କ'ଣ ଖାଲି ଗାଡ଼ିର ଗତିକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରନ୍ତି? ନା, ସେମାନେ ରାସ୍ତାରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସୁରକ୍ଷିତ ଆଉ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ପରିବେଶ ତିଆରି କରନ୍ତି। ରାସ୍ତାରେ ଥିବା ସଂକେତଗୁଡ଼ିକ ଗୋଟେ ୟୁନିଭର୍ସାଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ପରି। ଏହାକୁ ବୁଝିବା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ନିହାତି ଜରୁରୀ। ଏଥିରୁ ପ୍ରଥମ ପ୍ରକାର ହେଲା ଆଦେଶମୂଳକ ସଂକେତ। ମନେ ରଖିବେ, ଏଗୁଡ଼ିକ କୌଣସି ପରାମର୍ଶ ନୁହେଁ, ବରଂ କଡ଼ା ଆଦେଶ, ଆଉ ଏହାକୁ ମାନିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ଉଦାହରଣ ଭାବେ ଏହି ଅଟକନ୍ତୁ ବା ଷ୍ଟପ୍ ସାଇନ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏହାର ମାନେ ଖାଲି ଗାଡ଼ି ଧୀରେ କରିବା ନୁହେଁ, ଏହାର ମାନେ ହେଉଛି ଗାଡ଼ିକୁ ପୂରାପୂରି ଅଟକେଇବା। ଏମିତି କଲେ ଛକ ଉପରେ ଅନ୍ୟପଟୁ ଆସୁଥିବା ଗାଡ଼ି ଆଉ ରାସ୍ତା ପାର ହେଉଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଯିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳେ। ଆଉ ଏଇଟା ଦୁର୍ଘଟଣା ରୋକିବାରେ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଠିକ୍ ସେମିତି ଆଉ ଗୋଟେ ସଂକେତ ହେଉଛି ପ୍ରବେଶ ନିଷେଧ ବା ନୋ ଏଣ୍ଟ୍ରି।
ଏଇଟା ସାଧାରଣତଃ ୱାନ୍ ୱେ ରାସ୍ତାରେ କିମ୍ବା କୌଣସି ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଜାଗାରେ ଲାଗିଥାଏ। ତେଣୁ ଏହି ନିୟମକୁ ନ ମାନିବା ମାନେ ନିଜ ସହିତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବି ସିଧାସଳଖ ବିପଦ ଭିତରକୁ ଟାଣିନେବା। ଆଉ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଗତିସୀମା ବା ସ୍ପିଡ୍ ଲିମିଟ୍ ସଂକେତ। ଏଇଟା ଖାଲି ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ନୁହେଁ, ବୁଝିଲେ? ରାସ୍ତାର ଅବସ୍ଥା, ସେଠାକାର ଭିଡ଼ ଆଉ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବିପଦ ଏସବୁକୁ ଦେଖି ବୈଜ୍ଞାନିକ ଉପାୟରେ ଏହି ସ୍ପିଡ୍ ଲିମିଟ୍ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବା ମାନେ ଗାଡ଼ି ଉପରୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହରାଇବାର ଆଶଙ୍କା ବଢ଼ିଯାଏ। ଆଦେଶମୂଳକ ସଂକେତ ପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରକାରର ସଂକେତ ହେଉଛି ସତର୍କତାମୂଳକ ସଂକେତ। ଏଗୁଡ଼ିକ କିଛି ଆଦେଶ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ, ବରଂ ଆଗକୁ କ'ଣ ବିପଦ ଆସିପାରେ ସେ ବିଷୟରେ ଆଗୁଆ ସାବଧାନ କରେଇଦିଅନ୍ତି। ଯେମିତିକି ରାସ୍ତାରେ ଆଗକୁ ଥିବା ତୀକ୍ଷ୍ଣ ବୁଲାଣିର ସଂକେତ। ଏଇଟା ଚାଳକଙ୍କୁ ଆଗୁଆ କହିଦିଏ ଯେ ଆଗକୁ ବୁଲାଣି ଅଛି, ତେଣୁ ଗାଡ଼ିର ସ୍ପିଡ୍ କମ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଉ ଷ୍ଟିଅରିଂ ଉପରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରଖିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବାକୁ ହେବ। ବିଶେଷ କରି ଯଦି ପାଗ ଖରାପ ଥାଏ, ସେତେବେଳେ ତ ଆହୁରି ସାବଧାନ। ଆଉ ଏହି ସଂକେତଟା ତ ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏହା ଦେଖେଇଥାଏ ଯେ ଆଗରେ ଗୋଟେ ସ୍କୁଲ ଅଛି। ଆଉ ଯେଉଁଠି ସ୍କୁଲ, ସେଠି ପିଲାମାନେ ତ ଥିବେ, ସେମାନେ ହଠାତ୍ ରାସ୍ତାକୁ ଚାଲି ଆସିପାରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ଖାଲି ଗାଡ଼ି ଧୀରେ କଲେ ହବନି, ବରଂ ପୂରାପୂରି ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଜଣେ ଦାୟିତ୍ୱବାନ ଚାଳକର ତ ଏଟା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଆଉ ଶେଷରେ ଆସୁଛି ସୂଚନାମୂଳକ ସଂକେତ। ଏଗୁଡ଼ିକ ଆମକୁ କିଛି ଆଦେଶ ଦିଅନ୍ତିନି କି ସତର୍କ କରାନ୍ତିନି, ବରଂ ଯାତ୍ରାବେଳେ କାମରେ ଆସିବା ଭଳି କିଛି ଜରୁରୀ ସୂଚନା ଦେଇଥାନ୍ତି। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଡାକ୍ତରଖାନାର ଏହି ସଂକେତ। ଏଇଟା ଖାଲି ଗୋଟେ ସୂଚନା ନୁହେଁ, କୌଣସି ଜରୁରୀ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏଇ ସୂଚନାଟା ଜୀବନ ବି ବଞ୍ଚେଇ ଦେଇପାରେ। ଏଇଟା ଆମକୁ କୁହେ ଯେ ସାହାଯ୍ୟ ପାଖରେ ହିଁ ଅଛି। ଠିକ୍ ସେହିପରି ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପର ସଂକେତ ଲମ୍ବା ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଆଶ୍ୱସ୍ତି। ତେଣୁ ମୋଟାମୋଟି କହିବାକୁ ଗଲେ ଆଦେଶ, ସତର୍କତା ଆଉ ସୂଚନା, ଏ ତିନି ପ୍ରକାରର ସଂକେତ ମିଶି ଆମ ଯାତ୍ରାକୁ କେବଳ ସହଜ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ବରଂ ବହୁତ ସୁରକ୍ଷିତ ବି କରନ୍ତି। ତେବେ ଆଜି ଆମେ ଦେଖିଲେ କେମିତି ପରିବହନ ଆଉ ଯୋଗାଯୋଗ ଆମ ଦୁନିଆକୁ ଘଡ଼ିଛି, ଆଉ କେମିତି କିଛି ନିୟମ ଏ ପୂରା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରି ରଖିଛି। କିନ୍ତୁ ଭବିଷ୍ୟତ, ସେ ତ ଆହୁରି ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଆସୁଛି। ଟିକେ ଭାବନ୍ତୁ ତ, ଯେତେବେଳେ ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକ ନିଜେ ନିଜେ ଚାଲିବେ ଆଉ ଯୋଗାଯୋଗ ଏକଦମ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ହେବ, ସେତେବେଳେ ଆଜିର ଏହି ଟ୍ରାଫିକ୍ ସଂକେତ ଆଉ ନିୟମର ରୂପ କ'ଣ ହେବ? ବଦଳୁଥିବା ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ସହିତ ଆମକୁ ଏହି ନିୟମଗୁଡ଼ିକ କେମିତି ବିକଶିତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ଏହି ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ସହିତ ଆଜିର ଆଲୋଚନାକୁ ଆମର ଏତେ ବଡ଼ ପୃଥିବୀଟାକୁ କେମିତି ଗୋଟେ ଛୋଟ ଜିନିଷରେ ଦେଖେଇ ହେବ, ମାନେ ହାତରେ ଧରିଲା ଭଳି କିମ୍ବା ଖଣ୍ଡେ କାଗଜରେ ଆଙ୍କି ଦେଲା ଭଳି। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ସେଇ କଥା ହିଁ ବୁଝିବା। ପ୍ରଶ୍ନଟା ଶୁଣିବାକୁ ଟିକେ ଅଜବ ଲାଗୁଛି ନା? ଆମେ ରହୁଥିବା ଏତେ ବଡ଼ ଗ୍ରହଟାକୁ ଗୋଟେ ରୁମ୍ ଭିତରେ କେମିତି ବା ରଖିହେବ? ହେଲେ ଏହାର ଉତ୍ତର ବହୁତ ସରଳ, ଆଉ ସେଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ମଡେଲ ତିଆରି କରି। ଆଉ ସେଇ ମଡେଲଟା ହେଉଛି ଗ୍ଲୋବ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ପୃଥିବୀର ଗୋଟିଏ ଛୋଟ କିନ୍ତୁ ଏକଦମ ସଠିକ୍ ନକଲ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଠିକ୍ ପୃଥିବୀ ଭଳି ପୂରାପୂରି ଗୋଲ। ଏଇଟାକୁ ଦେଖିଲେ ହିଁ ଆମ ଗ୍ରହର ପ୍ରକୃତ ରୂପ କେମିତି ସେଇଟା ଭଲ ଭାବରେ ଜଣାପଡ଼େ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗ ଗ୍ଲୋବ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଭଲ କରି ଜାଣିନେବା। ଦେଖିବା ଏଇଟା ପ୍ରକୃତରେ ଆମ ପୃଥିବୀକୁ କେମିତି ଦେଖାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଗ୍ଲୋବର ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଏଇଟା ଗୋଲ, ଆଉ ଆମ ପୃଥିବୀ ବି ଗୋଲ। ସେଇଥିପାଇଁ ଗ୍ଲୋବ ଉପରେ ମହାଦେଶ ଆଉ ମହାସାଗରଗୁଡ଼ିକର ଆକାର, ସେମାନଙ୍କର ଦୂରତା ସବୁକିଛି ଏକଦମ ଠିକ୍ ଠିକ୍ ଦେଖାଯାଏ। ଯେମିତିକି ଗୋଟେ ଗ୍ଲୋବରେ ଦେଖିଲେ ଜାଣିହେବ ଯେ ଆଫ୍ରିକା ମହାଦେଶ ପ୍ରକୃତରେ ଗ୍ରୀନଲ୍ୟାଣ୍ଡଠାରୁ କେତେ ବଡ଼, କିନ୍ତୁ ଅନେକ ସମୟରେ ମାନଚିତ୍ରରେ ଏଇଟା ଭୁଲ ଦେଖାଯାଏ। ହେଲେ କଥା ଉଠୁଛି, ଯଦି ଗ୍ଲୋବ ଏତେ ସଠିକ୍, ତେବେ ଆମେ ମାନଚିତ୍ର କାହିଁକି ବ୍ୟବହାର କରୁ? ଆସନ୍ତୁ ଏଇ ଦୁଇଟା ଭିତରେ ଫରକ କ'ଣ ସେଇଟା ଦେଖିବା। ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ, ଗ୍ଲୋବ ତ ସବୁକିଛି ଠିକ୍ ଦେଖାଏ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ସବୁବେଳେ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ବୁଲିବା କ'ଣ ସହଜ? ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଗ୍ଲୋବରେ କ'ଣ କୌଣସି ଗୋଟେ ଛୋଟ ସହରର ଗଳି ଖୋଜି ହେବ? ନା, ସେଇଠି କାମରେ ଆସେ ମାନଚିତ୍ର। ତାକୁ ସହଜରେ ଭାଙ୍ଗି ପକେଟରେ ରଖିହୁଏ, ଆଉ ସେଥିରେ ବହୁତ ଛୋଟ ଛୋଟ ଜାଗାର ବିବରଣୀ ବି ଥାଏ। ହେଲେ ହଁ, ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ରଖିବାକୁ ହେବ, ମାନଚିତ୍ର କାରଣରୁ ପୃଥିବୀର ଆକାର ଟିକେ ଏପଟ ସେପଟ ହେଇଯାଏ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ପଟେ ଅଛି ଗ୍ଲୋବ ଆଉ ଅନ୍ୟପଟେ ମାନଚିତ୍ର। ପାର୍ଥକ୍ୟଟା ପୂରା ସ୍ପଷ୍ଟ। ଗୋଟେ ହେଉଛି ପୃଥିବୀର ପ୍ରକୃତ ଗୋଲ ରୂପ, ଆଉ ଅନ୍ୟଟି ହେଉଛି ସେଇ ଗୋଲ ଜିନିଷକୁ ଚେପ୍ଟା କରିଦେଇଥିବା ଗୋଟେ ଚିତ୍ର।
ଆଚ୍ଛା, ମାନିନେଲେ ଯେ ଗ୍ଲୋବ୍ ହେଉଛି ପୃଥିବୀର ସଠିକ୍ ମଡେଲ, କିନ୍ତୁ ଏତେ ବଡ଼ ଗ୍ଲୋବ୍ ଉପରେ କୌଣସି ଗୋଟେ ଛୋଟ ଜାଗାକୁ ଠିକ୍ସେ ଖୋଜିବା କେମିତି? ତା ପାଇଁ ତ କିଛି ଗୋଟେ ଆଡ୍ରେସ୍ ବା ଠିକଣା ସିଷ୍ଟମ ଦରକାର, ନୁହେଁ କି? ଆଉ ସେଇ ଠିକଣା ସିଷ୍ଟମର ସମାଧାନ ହେଉଛି ପୃଥିବୀ ଉପରେ ଟଣାଯାଇଥିବା କିଛି କାଳ୍ପନିକ ରେଖାର ଏକ ଜାଲ। ଏହି ଜାଲ ତିଆରି ହୋଇଛି ଅକ୍ଷାଂଶ ଆଉ ଦ୍ରାଘିମା ରେଖାକୁ ନେଇକି। ହଁ, ଏଇ ଯୋଉ ରେଖାଗୁଡ଼ିକ ଦେଖାଯାଉଛି, ଏଗୁଡ଼ାକ କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ପୃଥିବୀ ଉପରେ ନାହିଁ। ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ କାଳ୍ପନିକ। ହେଲେ କୌଣସି ଜାଗାର ଠିକ୍ ଲୋକେସନ୍ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଏ କାଳ୍ପନିକ ରେଖାଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ବହୁତ ଜରୁରୀ। ଏଇ ପୁରା ଗ୍ରିଡ୍ ସିଷ୍ଟମର ସବୁଠୁ ମୁଖ୍ୟ ରେଖା ହେଉଛି ବିଷୁବରେଖା ବା ଇକ୍ୱେଟର। ଏଇଟା ପୃଥିବୀର ଠିକ୍ ମଝିରେ ଯାଇଛି ଆଉ ପୃଥିବୀକୁ ଦୁଇଟି ସମାନ ଭାଗରେ ବାଣ୍ଟୁଛି। ଉପରଟା ଉତ୍ତର ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧ ଆଉ ତଳଟା ଦକ୍ଷିଣ ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧ। ମାନେ ଉତ୍ତରରୁ ଦକ୍ଷିଣକୁ ମାପିବା ପାଇଁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ପଏଣ୍ଟ। ତେବେ ଏଇ ଜାଲରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ଲାଇନ୍ ଅଛି। ଯେଉଁ ରେଖାଗୁଡ଼ିକ ପୂର୍ବରୁ ପଶ୍ଚିମକୁ ମାନେ ଆଡ଼କୁ ଯାଇଛି, ସେଗୁଡ଼ିକୁ କୁହାଯାଏ ସମାକ୍ଷ ରେଖା ବା ଲାଟିଟ୍ୟୁଡ୍। ଆଉ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଉପରୁ ତଳକୁ ମାନେ ଉତ୍ତର ମେରୁରୁ ଦକ୍ଷିଣ ମେରୁକୁ ଯାଇଛି, ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଦ୍ରାଘିମା ରେଖା ବା ଲଙ୍ଗିଚ୍ୟୁଡ୍। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଆଡ଼ରେଖା ଆଉ ଲମ୍ବରେଖା ମାନେ ଅକ୍ଷାଂଶ ଆଉ ଦ୍ରାଘିମା ପରସ୍ପରକୁ କାଟନ୍ତି, ସେଇଠି ତିଆରି ହୁଏ ଗୋଟିଏ ୟୁନିକ୍ ଏଡ୍ରେସ୍। ବସ୍ ସେଇ ଏଡ୍ରେସ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ପୃଥିବୀର ଯେକୌଣସି ଜାଗାକୁ ବି ଠାବ କରିହେବ। କିଛି ବି ଆଉ ହଜିବାର ଚାନ୍ସ ନାହିଁ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଏଇ ଗ୍ରିଡ୍ ସିଷ୍ଟମକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଆମ ମହାଦେଶ ଆଉ ମହାସାଗରଗୁଡ଼ିକର ଠିକଣା କେମିତି ଜାଣିହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମହାଦେଶ ଆଉ ମହାସାଗରଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଏଇ ଗ୍ରିଡ୍ ଲାଇନ୍କୁ ପକେଇ ଦଉଛେ, ସେତେବେଳେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାର ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କୋଅର୍ଡିନେଟ୍ ବା ଠିକଣା ବାହାରି ପଡ଼ୁଛି, ଠିକ୍ ଯେମିତି ଆମ ଘରର ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟାଲ ଆଡ୍ରେସ୍ ଥାଏ। ହେଲେ ଏସବୁ କାଳ୍ପନିକ ଲାଇନ୍ ଜାଣିବାର ପ୍ରକୃତରେ ଦରକାର କ'ଣ? ଆମର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଏହାର କ'ଣ କାମ? ଆସନ୍ତୁ ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। କହିବାକୁ ଗଲେ ଏହି ଗ୍ରିଡ୍ ସିଷ୍ଟମ ଆମର ଏତେ ବଡ଼ ପୃଥିବୀକୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଆଡ୍ରେସ୍ ବୁକ୍ରେ ବଦଲେଇ ଦେଇଛି। ଯେମିତି ଆଡ୍ରେସ୍ ବୁକ୍ରେ ନାଁ ଖୋଜି ଘର ଠିକଣା ମିଳିଯାଏ, ଠିକ୍ ସେମିତି ଏଇ ଗ୍ରିଡ୍ରେ ଯେକୌଣସି ଜାଗାର ଠିକଣା ମିଳିଯାଏ। ତା ଏଇ ସିଷ୍ଟମ ଯୋଗୁଁ ଆମେ ପୃଥିବୀର ଯେକୌଣସି ଜାଗାକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଖୋଜିପାରୁଛେ। କେଉଁ ଦେଶ କେଉଁଠି ଅଛି ତାହା ସହଜରେ ବୁଝିପାରୁଛେ। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା, ସମୁଦ୍ର ହେଉ ବା ଆକାଶ, ସବୁଠି ଯାତାୟାତ କରିପାରୁଛେ। ଆଜିକାଲି ଯେଉଁ ବିମାନ ଉଡ଼ୁଛି, ଜାହାଜ ଚାଲୁଛି, ଏପରିକି ଆମ ଫୋନ୍ରେ ଥିବା ଜିପିଏସ୍, ସବୁକିଛି ଏଇ ଗ୍ରିଡ୍ ସିଷ୍ଟମ ଉପରେ ହିଁ ନିର୍ଭର କରେ। ତେବେ ଏବେ ଯେତେବେଳେ ପୁରା ଦୁନିଆର ମାନଚିତ୍ର ଆମ ହାତରେ, ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ମନକୁ ଆସୁଛି। ଯଦି ସୁଯୋଗ ମିଳେ, ତେବେ ଏଇ ଗ୍ରିଡ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ସବୁଠୁ ପ୍ରଥମେ କେଉଁ ଜାଗାକୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେବ? ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ସହିତ ନମସ୍କାର। ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ଭାରତରେ ଏକ ଏମିତି ଯାତ୍ରାରେ ବାହାରିବା ଯେଉଁଠି ଗୋଟିଏ ଦେଶ ଭିତରେ ଆମେ ପାହାଡ଼, ମରୁଭୂମି ଆଉ ସବୁଜ ସମତଳ ସବୁକିଛି ଦେଖିବା। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏସବୁ କେମିତି ସମ୍ଭବ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି ନା? କେବେ ଭାବିଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ଦେଶ ଭିତରେ ଏତେ ଭିନ୍ନତା କେମିତି ସମ୍ଭବ? ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ଏହି ରହସ୍ୟର ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ କରିବା। ଆଉ ଏସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ସେ ଲୁଚି ରହିଛି ଖୋଦ୍ ଭାରତର ଏହି ମାନଚିତ୍ର ଭିତରେ। ଏହା ହିଁ ଆମ ଯାତ୍ରାର ମାର୍ଗଦର୍ଶକ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଆଉ ଆମର ପ୍ରଥମ ଷ୍ଟପ୍ ହେଉଛି ଉତ୍ତରରେ ଥିବା ଏହି ବିଶାଳ ପର୍ବତମାଳା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଭାରତର ଉତ୍ତରରେ ଏକ ବିରାଟ ପାଛେରି ଭଳି ଠିଆ ହୋଇଛି ହିମାଳୟ। ଏହା ହିଁ ତ ଭାରତକୁ ବାକି ଏସିଆ ମହାଦେଶରୁ ଅଲଗା କରୁଛି। ହେଲେ ହିମାଳୟ କ'ଣ ଖାଲି ଗୋଟେ ପାହାଡ଼? ନା, ଏହାର ଭୂମିକା ବହୁତ ବଡ଼। ଏହା ଭାରତର ଜଳ ଆଉ ଜଳବାୟୁର କଣ୍ଟ୍ରୋଲର। ଏହାର ବରଫ ତରଳି ହିଁ ଗଙ୍ଗା ଆଉ ଯମୁନା ଭଳି ନଦୀ ବାହାରିଛି, ଯାହା କୋଟି କୋଟି ଲୋକଙ୍କୁ ଜୀବନ ଦେଉଛି। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଏହା ଗୋଟେ ପ୍ରାକୃତିକ ଦୁର୍ଗ ଭଳି ଉତ୍ତରରୁ ଆସୁଥିବା ଆକ୍ରମଣରୁ ବି ଦେଶକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିଛି। ଆଚ୍ଛା, ପାହାଡ଼ କଥା ତ ଜାଣିଲେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଟିକେ ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଇବା ଆଉ ଦେଶର ହୃଦୟ ଭିତରକୁ ଯିବା, ମାନେ ଏହାର ବିଶାଳ ସମତଳ, ମାଳଭୂମି ଆଉ ମରୁଭୂମି ଆଡ଼କୁ। ଆଉ ଏହି ବିଶାଳ ସମତଳ ଭୂମି ଆସିଲା କୋଉଠୁ? ଏହା ସେହି ହିମାଳୟରୁ ବହି ଆସୁଥିବା ନଦୀମାନଙ୍କର ହିଁ ଦାନ। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ସେମାନେ ପଟୁମାଟି ଆଣି ଏହି ଉର୍ବର ଅଞ୍ଚଳକୁ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ଦେଖିଲେ, ପର୍ବତ ଆଉ ସମତଳ କେମିତି ପରସ୍ପର ସହ ଜଡ଼ିତ। ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରକୃତ ସମ୍ପଦ ହେଉଛି ଏହାର ମାଟି। ଏତେ ଉର୍ବର ଯେ ଏହାକୁ ସୁନା ଫଳାଉଥିବା ମାଟି କହିଲେ ଭୁଲ ହେବନି। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଏଠି ପୃଥିବୀର ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଲୋକ ବାସ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କାହାଣୀରେ ଗୋଟେ ଟ୍ୱିଷ୍ଟ ଅଛି। ଯେମିତି ହିଁ ଆମେ ପଶ୍ଚିମ ଆଡ଼କୁ ଆଗେଇବା, ସବୁକିଛି ବଦଳିଯାଏ। ସେ ସବୁଜିମା ଗାଏବ ଆଉ ତା ଜାଗାରେ ଆସିଯାଏ ବିଶାଳ ଥର୍ ମରୁଭୂମି।
ଏଠିକାର ଜୀବନ ପୂରାପୂରି ଅଲଗା। ଚାରିଆରେ ଖାଲି ବାଲି ଆଉ ବାଲି। ଏତେ କଠିନ ପରିବେଶ ଭିତରେ ବି ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ମଣିଷ ଆଉ ପ୍ରକୃତି ବଞ୍ଚିବାର ବାଟ ବାହାର କରିନେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଟିକେ ଦକ୍ଷିଣକୁ ଗଲେ ଆମକୁ ମିଳିବ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ବିଶାଳ ମାଳଭୂମି। ଏହା ଏକ ପୁରୁଣା, ପଥୁରିଆ ଆଉ ଉଚ୍ଚା ନିଚା ଜାଗା। କହିବାକୁ ଗଲେ ଦେଶର ସବୁଠୁ ପୁରୁଣା ଭୂଖଣ୍ଡ। ତେବେ ପାହାଡ଼, ସମତଳ, ମରୁଭୂମି ଆଉ ମାଳଭୂମି କଥା ତ ସରିଲା। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଭାରତର ସମୁଦ୍ରକୂଳ ଆଉ ଦ୍ୱୀପଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା। ଭାରତର ଏହି ମାଳଭୂମିକୁ ଦୁଇ ପଟୁ ସମୁଦ୍ର ଘେରି ରହିଛି, ପୂର୍ବରେ ଆଉ ପଶ୍ଚିମରେ। ଆଉ ଏଠି ତିଆରି ହେଇଛି ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ସମୁଦ୍ରକୂଳ। ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ଧରି ଏହି ଉପକୂଳଗୁଡ଼ିକ ହିଁ ବାଣିଜ୍ୟ ଆଉ ସଂସ୍କୃତିର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନର ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା ହୋଇ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ମଜାର କଥା ହେଲା, ଏହି ଦୁଇଟି ଉପକୂଳ ପରସ୍ପରଠାରୁ ବହୁତ ଅଲଗା। ପଶ୍ଚିମ ପଟର ଉପକୂଳ ଟିକେ ପଥୁରିଆ ଆଉ ସରୁ, ହେଲେ ପୂର୍ବପଟର ଉପକୂଳ ବେଶ୍ ଚଉଡ଼ା, ଆଉ ଏଠି ବଡ଼ ବଡ଼ ନଦୀମାନେ ସମୁଦ୍ରରେ ମିଶିଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଖାଲି ମୁଖ୍ୟ ଭୂମି ନୁହେଁ, ଭାରତର ଦୁଇଟି ବଡ଼ ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ ବି ଅଛି। ଗୋଟେ ହେଲା ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଆଣ୍ଡାମାନ ଓ ନିକୋବର, ଆଉ ଆରବ ସାଗରରେ ଲାକ୍ଷାଦ୍ୱୀପ। ଏବେ ଆସିଲା ସବୁଠୁ ମଜାଦାର ପ୍ରଶ୍ନ। ଏତେ ସବୁ ଭୌଗୋଳିକ ବିବିଧତା, ମାନେ ପାହାଡ଼, ସମତଳ, ମରୁଭୂମି, ସମୁଦ୍ର, ଏସବୁ ମିଶି ଭାରତର ଋତୁଚକ୍ରକୁ କେମିତି ପ୍ରଭାବିତ କରନ୍ତି? ଚାଲନ୍ତୁ ବୁଝିବା। ଆଉ ଏହି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଭୂଗୋଳ ପାଇଁ ହିଁ ଭାରତରେ ଆମେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ, ବର୍ଷା ଆଉ ଶୀତ ଏମିତି ତିନିଟା ଅଲଗା ଅଲଗା ଋତୁ ଅନୁଭବ କରୁ। ଆଉ ଏହି ଋତୁଚକ୍ର ହିଁ ଏଠାକାର ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ, ଚାଷବାସ, ଏପରିକି ପର୍ବପର୍ବାଣୀକୁ ବି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ। ତେବେ ପୁରା କାହାଣୀର ସାରାଂଶ କ'ଣ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଉତ୍ତରରେ ହିମାଳୟ ଜଣେ ପହରାଦାର ଭଳି ଥଣ୍ଡା ପବନକୁ ଅଟକାଇ ଦେଉଛି, ଆଉ ଦକ୍ଷିଣରୁ ସମୁଦ୍ର ଆମ ପାଇଁ ଜୀବନଦାୟୀ ମୌସୁମୀ ପବନ ପଠାଉଛି। ବାସ୍, ଏହି ଦୁଇଟି ଶକ୍ତି ହିଁ ମିଶି ଭାରତର ଭାଗ୍ୟ ଲେଖୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ତ କୁହାଯାଏ, ଭୂଗୋଳ ହେଉଛି ସେହି ମଞ୍ଚ ଯାହା ଉପରେ ଏକ ରାଷ୍ଟ୍ରର କାହାଣୀ ଲେଖାଯାଏ। ଆଉ ଭାରତ ପାଇଁ ଏକଥା ପୂରାପୂରି ସତ। ହେଲେ ଯିବା ଆଗରୁ ଗୋଟେ କଥା, କେବେ ଭାବିଛନ୍ତି କି ଯଦି ଭାରତର ମାନଚିତ୍ରଟା ଅଲଗା ହୋଇଥାନ୍ତା, ଯଦି ହିମାଳୟ ନଥାନ୍ତା କିମ୍ବା ତିନିପଟେ ସମୁଦ୍ର ନଥାନ୍ତା, ତେବେ ଆମ ଇତିହାସ, ଆମ ସଂସ୍କୃତି କେତେ ଅଲଗା ହୋଇଥାନ୍ତା? ନିଶ୍ଚୟ ଭାବିବେ। ନମସ୍କାର, ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ଆମ ଦେଶ ଭାରତର ମୂଳଦୁଆକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଏକ ଯାତ୍ରାରେ ବାହାରିବା। ଆମେ ଏକଦମ ମୂଳରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା, ମାନେ ଆମ ମାଟିରୁ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଆମର ଏହି ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଆମେ ସମସ୍ତେ ତ ରାସ୍ତାରେ ଯିବା ଆସିବା କର, କିନ୍ତୁ କେବେ ଭାବିଛନ୍ତି କି ଏହି ରାସ୍ତାଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଆରମ୍ଭ? ଏହା ପଛରେ ଗୋଟିଏ ବହୁତ ବଡ଼ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ଏହି ରାସ୍ତାର ତଳେ ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ଅଛି ଆଉ ଏହା ଆମକୁ କେଉଁଠି ପହଞ୍ଚାଏ? ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ଏହି ରହସ୍ୟକୁ ଜାଣିବା। ଆମ ଯାତ୍ରାର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆସନ୍ତୁ ସେହି ରାସ୍ତା ଏବଂ ପରିବହନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା, ଯାହା ପୁରା ଦେଶକୁ ଗୋଟିଏ ସୂତାରେ ବାନ୍ଧି ରଖିଛି। ହଁ, ତେବେ ସବୁ ରାସ୍ତା କ'ଣ ସମାନ? ନା, ବିଲକୁଲ ନୁହେଁ। ଆମର ଗାଁ ଗହଳିରେ ଯେମିତି କଚ୍ଚା ରାସ୍ତା ଅଛି, ଯାହା ମାଟି ଆଉ ମୁରମରେ ତିଆରି, ଠିକ୍ ସେମିତି ସହରରେ ଅଛି ପିଚୁ, କଂକ୍ରିଟ ଓ ସିମେଣ୍ଟରେ ତିଆରି ପକ୍କା ସଡ଼କ। ସାଧାରଣ ଗାଁ ରାସ୍ତାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏସବୁ ଆମ ଦେଶର ଅର୍ଥନୀତିର ଧମନୀ ପରି କାମ କରନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ରାସ୍ତା କଥା ତ ବହୁତ ହେଲା। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ରାସ୍ତାରୁ ଟିକେ ତଳକୁ ଯିବା, ସେହି ଜିନିଷ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ଯାହା ସବୁକିଛିର ମୂଳଦୁଆ, ଆମ ମାଟି। ଏହି ମାନଚିତ୍ରକୁ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ, କେତେ ରଙ୍ଗବେରଙ୍ଗର, ନୁହେଁ କି? ପ୍ରତ୍ୟେକ ରଙ୍ଗ ଗୋଟିଏ ଅଲଗା ପ୍ରକାରର ମାଟିକୁ ଦର୍ଶାଉଛି। ଉତ୍ତରର ଉର୍ବର ପଟୁମାଟିଠୁ ନେଇ ଦକ୍ଷିଣର ଲାଲ ମାଟି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଞ୍ଚଳର ପରିଚୟ ହିଁ ତାର ମାଟି। ଆଉ ଏହି ବିବିଧତା ହିଁ ଆମ ଦେଶର କୃଷିର ଅସଲ ଶକ୍ତି। ଏଇଟା ଏକ ବହୁତ ଭଲ ପ୍ରଶ୍ନ। କାହିଁକି ଗୋଟିଏ ଜାଗାର ମାଟି ଗହମ ପାଇଁ ଭଲ, ତ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜାଗାର ମାଟି କପା ପାଇଁ? ଆସନ୍ତୁ ଏହାର କାରଣ ଖୋଜିବା। ଦେଖୁନ୍, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାଟିର ଗୋଟେ ନିଜର କାହାଣୀ ଅଛି। ଯେମିତିକି ପଟୁମାଟି, ଏଇଟା ନଦୀ ସାଙ୍ଗରେ ଆସୁଥିବା ପଟୁରେ ତିଆରି, ସେଥିପାଇଁ ତ ଏତେ ଉର୍ବର, ଆଉ ଧାନ, ଗହମ ପାଇଁ ଏକଦମ ବଢ଼ିଆ। ସେହିଭଳି କୃଷ୍ଣକାର୍ପାସ ମୃତ୍ତିକା, ଏହାର ନାଁରୁ ହିଁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଏହା କପା ଚାଷ ପାଇଁ ବେଷ୍ଟ, କାରଣ ଏହା ବହୁତ ପାଣି ଧରି ରଖିପାରେ। ତାପରେ ଆସିଲା ଲୋହିତ ମୃତ୍ତିକା, ଲୁହା ଅଂଶ ବେଶୀ ଥିବାରୁ ଏହାର ରଙ୍ଗ ଲାଲ। ଆଉ ଲ୍ୟାଟରାଇଟ୍ ମାଟି, ଏଇଟା ସେଇଠି ମିଳେ ଯେଉଁଠି ବହୁତ ବର୍ଷା ଆଉ ଗରମ ହୁଏ, ଚା ଆଉ କଫି ପାଇଁ ପରଫେକ୍ଟ। ଆଚ୍ଛା, ଆମେ ମାଟି ବିଷୟରେ ତ ଜାଣିଗଲେ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଏହି ମାଟି ଆମକୁ ଦିଏ କ'ଣ। ଏବେ ଆମେ ଭାରତର କୃଷି ଉତ୍ପାଦନ ବିଷୟରେ କଥା ହେବା। ମନେ ଅଛି ସେ ଉର୍ବର ପଟୁମାଟି କଥା? ହଁ, ସେହି ମାଟିରୁ ହିଁ ଆସେ ଆମ ଥାଳିକୁ ଭାତ ଆଉ ରୁଟି, କାରଣ ଏହି ମାଟି କୋଟି କୋଟି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଏ। ଆଉ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ କଳାମାଟିର କମାଲ।
ଏହାକୁ ରେଗୁର ମଧ୍ୟ କୁହନ୍ତି ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ଲୁଗାପଟା ପଛର ହିରୋ କାରଣ ଏଥିରେ ହିଁ କପା ଚାଷ କରାଯାଏ ଯାହା ଆମ ଟେକ୍ସଟାଇଲ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ମୂଳଧୁଆ। ତେବେ ମୋଟାମୋଟି ଭାବେ ଦେଖିଲେ ଫସଲକୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବାଣ୍ଟି ଦିଆଯାଇପାରେ। ଗୋଟେ ହେଲା ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ଯେମିତିକି ଧାନ, ଗହମ, ମକା ଯାହା ଆମ ପେଟ ପୁରାଏ, ଆଉ ଅନ୍ୟଟି ହେଲା ଅର୍ଥକରୀ ଫସଲ ଯେମିତି କପା, ଝୋଟ, ଆଖୁ ଯାହା ଶିଳ୍ପରେ କାମରେ ଲାଗେ ଆଉ ଆମ ଅର୍ଥନୀତିକୁ ମଜବୁତ କରେ। ହଉ, ତେବେ ଫସଲ ତ ଅମଳ ହୋଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଏହି କଞ୍ଚାମାଲ ସବୁ ଯାଏ କୁଆଡ଼େ? ଏଇଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଆମ ଯାତ୍ରାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟ, କ୍ଷେତରୁ କାରଖାନା। ଭାରତର ଶିଳ୍ପକୁ ଦେଖିଲେ ଏହାର ଦୁଇଟି ମୁଖ୍ୟ ଭାଗ ଅଛି। ପ୍ରଥମଟି ହେଲା କୃଷିଭିତ୍ତିକ ଶିଳ୍ପ, ଯାହା ସିଧାସଳଖ ଚାଷୀର ଫସଲ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ, ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଲା ଖଣିଜ ଭିତ୍ତିକ ଶିଳ୍ପ, ଯାହା ମାଟି ତଳୁ ମିଳୁଥିବା ଖଣିଜ ସମ୍ପଦକୁ ବ୍ୟବହାର କରେ। ଆସନ୍ତୁ ଏ ଦୁଇଟାକୁ ଟିକେ ଭଲରେ ବୁଝିବା। କୃଷିଭିତ୍ତିକ ଶିଳ୍ପ ମାନେ କ'ଣ? ଏହାର ନାଁରୁ ହିଁ ସ୍ପଷ୍ଟ। ଯେଉଁ ଶିଳ୍ପ ଚାଷରୁ ମିଳୁଥିବା ଜିନିଷକୁ କଞ୍ଚାମାଲ ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରେ, ଉଦାହରଣ ଆଖୁରୁ ଚିନି, କପାରୁ ସୂତା, ଝୋଟରୁ ବସ୍ତା, ଏମିତି କେତେ କ'ଣ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଖଣିଜ ଭିତ୍ତିକ ଶିଳ୍ପ ମାଟି ତଳର ଧନ ଉପରେ ଚାଲେ। ଲୁହା ପଥରରୁ ଲୁହା ଆଉ ଇସ୍ପାତ, ଚୂନ ପଥରରୁ ସିମେଣ୍ଟ ଆଉ ବକ୍ସାଇଟ୍ର ଆଲୁମିନିୟମ୍, ଏସବୁ ଆମ ଦେଶର ନିର୍ମାଣ କାମ ପାଇଁ କେତେ ଜରୁରୀ ତାହା ତ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ। ତେବେ ଏହି ବଡ଼ ବଡ଼ କାରଖାନା ସବୁ କେଉଁଠି ଅଛି? ଏହି ମାନଚିତ୍ରକୁ ଦେଖିଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ ଯେ ଏଗୁଡ଼ିକ ଏମିତି ଜାଗାରେ ତିଆରି ହୋଇଛି ଯେଉଁଠି କଞ୍ଚାମାଲ ମିଳିବା ସହ ସହଜ ଆଉ ଯିବାଆସିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା ବି ଅଛି। ସବୁକିଛି ପରସ୍ପର ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିଛି। ଆସନ୍ତୁ ଏବେ ସବୁ କଥାକୁ ଏକାଠି କରିବା। ଆମେ ମାଟିରୁ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରି କ୍ଷେତ ଦେଇ କାରଖାନା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିଲେ। ଏବେ ଦେଖିବା ଏସବୁ କେମିତି ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ଚକ୍ର ଭଳି କାମ କରୁଛି। ଏହି ଚିତ୍ରଟି ପୁରା କାହାଣୀକୁ କହିଦେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମେ ମାଟି, ସେ କହିବ କେଉଁ ଫସଲ ହେବ, ତାପରେ ସେହି ଫସଲ କାରଖାନାକୁ କଞ୍ଚାମାଲ ଯୋଗାଇବ, କାରଖାନାରୁ ତିଆରି ହେବ ଜିନିଷ, ଆଉ ଶେଷରେ ଆମର ସେ ରାସ୍ତା ଦେଇ ସେହି ଜିନିଷ ଆମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ। ଏହା ଗୋଟେ ଚକ୍ର ଯାହା କେବେ ବନ୍ଦ ହୁଏନି। ତେବେ ଆମେ କ'ଣ ବୁଝିଲେ? ଆମେ ବୁଝିଲେ ଯେ କିଛି ବି ଏକା ନୁହେଁ। ଆମର ମାଟି, ଆମର ଫସଲ, ଆମର ଶିଳ୍ପ ଏସବୁ ଗୋଟିଏ ସୂତାରେ ବନ୍ଧା, ଆଉ ଏସବୁ ମିଶିକି ହିଁ ଆମ ଦେଶର ଅର୍ଥନୀତିକୁ ଗଢ଼ନ୍ତି। ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟିଏ କଥା ଭାବିବା। ଆମେ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛେ, ଯେଉଁ ଲୁଗା ପିନ୍ଧୁଛେ କିମ୍ବା ଯେଉଁ ଘରେ ରହୁଛେ, ସେସବୁ ପଛରେ ଏଇ ପୁରା ବ୍ୟବସ୍ଥା କାମ କରୁଛି। ତେବେ ଏହି ମାଟି, ଫସଲ ଆଉ ଶିଳ୍ପର ସମ୍ପର୍କ ଆମର ପ୍ରତିଦିନର ଜୀବନକୁ କେମିତି ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି ସେ ବି। ଭାରତର ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କାହାଣୀ ଲୁଚି ରହିଛି, ଆଉ ସେ କାହାଣୀ ସବୁ ଲେଖା ହୋଇଛି ଇଟା ଆଉ ପଥରରେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ସେଇ କାହାଣୀଗୁଡ଼ିକୁ ଖୋଜିବା ଆଉ ଆମ ଦେଶର କିଛି ଅବିଶ୍ୱସନୀୟ ଜାଗାକୁ ଏକାଠି ବୁଲି ଦେଖିବା। କୌଣସି ବି ଜାଗା ଖାଲି ଗୋଟେ କୋଠା କିମ୍ବା ସ୍ମାରକୀ ନୁହେଁ, ସେଟା ଗୋଟେ ଅନୁଭୂତି। ହେଲେ କେବେ ଭାବିଛନ୍ତି କ'ଣ ସେ ଜିନିଷ ଯାହା ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଏତେ ଖାସ୍, ଏତେ ଅବିସ୍ମରଣୀୟ କରିଦିଏ? ତାର ଇତିହାସ, ତାର ସ୍ଥାପତ୍ୟର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ନା ତା ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିଥିବା କାହାଣୀ? ଆସନ୍ତୁ ଏହି ଯାତ୍ରାରେ ଏହାର ଉତ୍ତର ଖୋଜିବା। ଏଇ ଛବି ଦୁଇଟିକୁ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଗୋଟେ ପଟେ ଅଛି ଆଧୁନିକ ଭାରତର ପରିଚୟ, ଯେମିତିକି ଆମ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ, ଆଉ ଅନ୍ୟପଟେ ଅଛି ଶହ ଶହ ବର୍ଷର ଇତିହାସକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ତାଜମହଲ। ସତରେ ଏହା ହିଁ ତ ଭାରତର ଅସଲ କାହାଣୀ, ପରମ୍ପରା ଆଉ ଆଧୁନିକତାର ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ମିଶ୍ରଣ। ତେବେ ଆମ ଯାତ୍ରାର ପ୍ରଥମ ଠିକଣା ହେଉଛି ଆମ ଦେଶର ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀ। ଏମିତି ଏକ ସହର ଯେଉଁଠି ଗୋଟିଏ ପଟେ ଶହ ଶହ ବର୍ଷର ଇତିହାସ ନିଶ୍ୱାସ ନିଏ, ଆଉ ଅନ୍ୟପଟେ ଆଧୁନିକ ଶାସନର କେନ୍ଦ୍ର ଚାଲେ। ଆମେ ଆମର ଦିଲ୍ଲୀ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରୁଛୁ କୁତବ ମିନାରରୁ। ଇଟାରେ ତିଆରି ଏହି ବିଶାଳ ମିନାରଟା କେବଳ ଗୋଟେ ସ୍ଥାପତ୍ୟ ନୁହେଁ, ଏହା ଦିଲ୍ଲୀ ସଲ୍ତନତର ଆରମ୍ଭର ସାକ୍ଷୀ। ଏହାର ଉଚ୍ଚତା ଆଉ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ଆଜି ବି ଲୋକଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଦିଏ। ପ୍ରାଚୀନ ଇତିହାସରୁ ସିଧା ଚାଲିଆସିବା ଆଧୁନିକ ଭାରତର କ୍ଷମତାର କେନ୍ଦ୍ରକୁ। ଏହା ହେଉଛି ସଂସଦ ଭବନ। ଏଇଠି ହିଁ ଦେଶର ବଡ଼ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସବୁ ନିଆଯାଏ। ଏ ଗୋଲାକାର କୋଠାଟି ସତରେ ଭାରତୀୟ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ହୃଦୟ। ଆଉ ଏ ଭବନଟି ହେଉଛି ଆମ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଆଉ ଗୋଟିଏ ମଜବୁତ ସ୍ତମ୍ଭ, ଆମର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ। ଏହା ଦେଶର ଆଇନ ଏବଂ ନ୍ୟାୟର ପ୍ରତୀକ। ଏବେ ଆମେ ଅଛେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନ ସାମ୍ନାରେ। ଜାଣିଛନ୍ତି, ଏହା କେବଳ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ବାସଭବନ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହା ଭାରତୀୟ ଗଣରାଜ୍ୟର ପ୍ରତୀକ। ଏହାର ବିଶାଳ ଗମ୍ବୁଜ ଆଉ ବଡ଼ ପରିସର ଦେଶର ଶକ୍ତି ଆଉ ଗୌରବକୁ ଦର୍ଶାଏ। ଆଉ ଦିଲ୍ଲୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ଶେଷରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଛେ ଇଣ୍ଡିଆ ଗେଟ୍ ପାଖରେ। ଏହା ସେହି ବୀର ସୈନିକମାନଙ୍କୁ ସମର୍ପିତ ଯେଉଁମାନେ ଦେଶ ପାଇଁ ନିଜ ଜୀବନର ବଳିଦାନ ଦେଇଥିଲେ।
ତ ଦିଲ୍ଲୀର ଇତିହାସ ଆଉ ଶକ୍ତିର ଗଳିରୁ ବାହାରି ଆମ ଯାତ୍ରା ଏବେ ଆମକୁ ନେଇଯିବ ପଶ୍ଚିମରୁ ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ, ଯୋଉଠି ସଂସ୍କୃତି ଆଉ ବାଣିଜ୍ୟର ଏକ ପୂରା ଅଲଗା ରଙ୍ଗ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଏବେ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛେ ଆରବ ସାଗର କୂଳରେ ଥିବା ସ୍ୱପ୍ନର ସହର ମୁମ୍ବାଇରେ। ଆଉ ଆମ ସାମ୍ନାରେ ଅଛି ଗେଟୱେ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ଯାହା ସମୁଦ୍ର ପଟୁ ଭାରତକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଥିବା ଏକ ବିଶାଳ ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାର ପରି ଲାଗେ। ପଶ୍ଚିମ ତଟରୁ 1000 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଆମେ ଏବେ ପୂର୍ବ ଭାରତର ସାଂସ୍କୃତିକ ରାଜଧାନୀ କୋଲକାତାରେ। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ସେହି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହାଉଡ଼ା ବ୍ରିଜ, ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂର ଏକ ବଡ଼ ଚମତ୍କାର, ଯାହା ପ୍ରତିଦିନ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ହୁଗୁଳି ନଦୀ ପାର କରାଏ। କୋଲକାତାରୁ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମ ନିଜ ମାଟି ଓଡ଼ିଶାକୁ, ଯାହାକୁ ମନ୍ଦିର ମାଳିନୀ ରାଜ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆଉ ଆମର ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ହେଉଛି ପୁରୀର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର, ଚାରିଧାମରୁ ଗୋଟିଏ ଆଉ କୋଟି କୋଟି ହିନ୍ଦୁଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ମହାପବିତ୍ର ତୀର୍ଥକ୍ଷେତ୍ର। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କ ସମର୍ପିତ କୋଣାର୍କର ବିଶ୍ୱପ୍ରସିଦ୍ଧ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିରକୁ। ଭାବିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗେ, ଏହାକୁ ଗୋଟେ ବିଶାଳ ରଥ ଆକାରରେ ତିଆରି କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ 24ଟି ଚକ ଆଉ 7ଟି ଘୋଡ଼ା ଅଛି। ପଥର ଉପରେ ଏହାର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ଏତେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଯେ ଏହାକୁ ୟୁନେସ୍କୋ ବିଶ୍ୱ ଐତିହ୍ୟ ସ୍ଥଳର ମାନ୍ୟତା ମିଳିଛି। ଆମ ଯାତ୍ରାର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଏବେ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତ ଆଡ଼େ ଯିବା, ଯାହା ତାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଂସ୍କୃତି ଆଉ ମନକୁ ଛୁଇଁଲା ଭଳି ଜାଗା ପାଇଁ ବେଶ୍ ଜଣାଶୁଣା। ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ଆମର ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ହେଉଛି ତିରୁପତିର ଭେଙ୍କଟେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର। ତିରୁମାଳା ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଥିବା ଏ ମନ୍ଦିରଟି କୁଆଡ଼େ ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ଧନୀ ଆଉ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଆସୁଥିବା ତୀର୍ଥସ୍ଥାନମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ। ହେଲେ ଦର୍ଶନୀୟ ସ୍ଥାନ କ'ଣ କେବଳ ଇତିହାସ ଆଉ ଧର୍ମକୁ ନେଇ? ନା, ଚେନ୍ନାଇର ଏହି ସ୍ନେକ୍ ପାର୍କ ହେଉଛି ଗୋଟେ ପୂରା ଅଲଗା ଧରଣର ଜାଗା, ଯୋଉଠି ସରୀସୃପଙ୍କ ସଂରକ୍ଷଣ ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଏ। ପ୍ରକୃତି ପ୍ରେମୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକଦମ ଖାସ୍ ଜାଗା। ଆଉ ଆମର ଏହି ଯାତ୍ରା ଭାରତର ଶେଷ ସୀମା କନ୍ୟାକୁମାରୀରେ ଆସି ଶେଷ ହେଉଛି। ଏଠି ବଙ୍ଗୋପସାଗର, ଆରବ ସାଗର ଆଉ ଭାରତ ମହାସାଗର ତିନିଟା ଯାକ ମିଶିଛନ୍ତି। ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ଯେତିକି ସୁନ୍ଦର, ତାର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମହତ୍ତ୍ୱ ବି ସେତିକି। ତ ଏତେ ସବୁ ବୁଲି ସାରିଲା ପରେ ଗୋଟେ କଥା ବୁଝିବା ଦରକାର, ଖାଲି ଜାଗାଗୁଡ଼ିକର ନାଁ ନୁହେଁ, ବରଂ ସେଗୁଡ଼ିକ କାହିଁକି ଏତେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ତାହା ବି ମନେ ରଖିବା ଜରୁରୀ। ଏହି ଟେବୁଲଟି ଆମ ଯାତ୍ରାର କିଛି ମୁଖ୍ୟ ଜାଗା ଆଉ ତାର କାରଣକୁ ସଂକ୍ଷେପରେ ଦେଖାଉଛି। ଯଦି ଦେଖିବା, ଏସବୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ସ୍ମାରକୀଗୁଡ଼ିକ ମିଶି ହିଁ ଭାରତର ପୂରା ଇତିହାସ ଆଉ ସଂସ୍କୃତିର କାହାଣୀ କହୁଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ପଥର ଭିତରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କାହାଣୀ ଲୁଚି ରହିଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଶେଷରେ ଆମ ଯାତ୍ରାର କିଛି ସୁନ୍ଦର ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ପୁଣି ଥରେ ମନେ ପକାଇବା। ଏଇଟା ହେଉଛି ଅମୃତସରର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମନ୍ଦିର, କେତେ ଶାନ୍ତ ଆଉ ପବିତ୍ର ଜାଗା। ଆଉ ଏହା ହେଉଛି ତାଜମହଲ, ଯମୁନା ନଦୀ କୂଳରେ ଥିବା ପ୍ରେମର ଏକ ଅମର କବିତା। ଦିଲ୍ଲୀର ସେଇ ଐତିହାସିକ କୁତବ ମିନାର, ଯେଉଁଠୁ ଆମ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଆଉ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଗର୍ବ କୋଣାର୍କର ଏହି ଅଦ୍ଭୁତ ସ୍ଥାପତ୍ୟର ଶେଷ ଝଲକ। ଆଉ ଆମ ଯାତ୍ରାକୁ ଆମେ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନ ସହିତ ଶେଷ କରୁଛେ, ଯଦି କେହି ପଚାରେ କି ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ସ୍ଥାନ ବାଛ ଯାହା ଭାରତର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାହାଣୀକୁ ସବୁଠୁ ଭଲ ଭାବରେ କହିପାରିବ, ତାହେଲେ କେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ବଛାଯିବ? ଏହାର ଉତ୍ତର ବି ବୋଧେ ଭାରତର ଐତିହ୍ୟ ଭଳି ବହୁତ ବିବିଧ ହେବ। ନମସ୍କାର, ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ଭାରତୀୟ ପୋଷାକର ସେହି ରଙ୍ଗୀନ ଦୁନିଆ ଭିତରେ ବୁଲି ଆସିବା। ଜାଣନ୍ତି, ଭାରତର ପୋଷାକ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ଭଳି, ଯେଉଁଠି ପ୍ରତିଟି ସୂତା ଏକ ଅଲଗା କାହାଣୀ କହେ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଏହାରି ଭିତରେ ଥିବା କିଛି କଥାକୁ ବୁଝିବା। କିନ୍ତୁ କେବେ ଭାବିଛନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ଦେଶ ହେଲେ ବି କାଶ୍ମୀରଠାରୁ କନ୍ୟାକୁମାରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକଙ୍କର ପୋଷାକରେ ଏତେ ଫରକ କାହିଁକି? ମାନେ ଏତେ ବିବିଧତା ଆସିଲା କେଉଁଠୁ? ଆସନ୍ତୁ ଏହାର କାରଣଗୁଡ଼ିକୁ ଟିକେ ଖୋଜିବା। ତେବେ ଆମର ଏହି ଯାତ୍ରାରେ ଆମେ ମୁଖ୍ୟତଃ 4ଟା ଜିନିଷ ଦେଖିବା। ପ୍ରଥମତଃ, ଜଳବାୟୁ ବା ପାଣିପାଗର ପ୍ରଭାବ କ'ଣ? ଦ୍ୱିତୀୟରେ, ପରମ୍ପରା କେମିତି ପୋଷାକକୁ ଗଢ଼ିଛି? ତାପରେ, କେଉଁ ସମୟରେ କେଉଁ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧାଯାଏ? ଆଉ ଶେଷରେ, ଆମ ପୋଷାକ ସତରେ କି କାହାଣୀ କହେ? ଆଚ୍ଛା, ସବୁଠୁ ପ୍ରଥମ ଆଉ ସବୁଠୁ ସିଧାସଳଖ କାରଣ ହେଉଛି ଜଳବାୟୁ। ଆମେ କେଉଁଠି ରହୁଛେ, ସେଠାକାର ପାଗ କେମିତି, ସେଟା ଆମ ପୋଷାକକୁ ସିଧା ପ୍ରଭାବିତ କରେ। ଏଇଟା କିଛି ଫ୍ୟାଶନ କଥା ନୁହେଁ, ଏହା ଏକ ପ୍ରକାରର ଆବଶ୍ୟକତା। ଦେଖନ୍ତୁ, କଥାଟା ବହୁତ ସିଧାସାଧା। ଯେଉଁଠି ପ୍ରବଳ ଖରା ଆଉ ଗରମ, ସେଠି ଲୋକେ ଢିଲା ଆଉ ହାଲୁକା ରଙ୍ଗର ସୂତା କପଡ଼ା ପିନ୍ଧନ୍ତି, କାହିଁକିନା ଏହା ଦେହକୁ ଥଣ୍ଡା ରଖେ। କିନ୍ତୁ ଠିକ୍ ତାର ଓଲଟା, ଯେଉଁଠି ପ୍ରବଳ ଥଣ୍ଡା, ମାନେ ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ, ସେଠି ଦେହକୁ ଗରମ ରଖିବା ପାଇଁ ମୋଟା ଆଉ ଗାଢ଼ ରଙ୍ଗର ପଶମ ପୋଷାକ ଦରକାର ପଡ଼େ।
ହଁ, ତ ଖାଲି ପାଗ ପାଇଁ ପୋଷାକ ଅଲଗା ହୁଏନି। ପୋଷାକ ଆମ ସଂସ୍କୃତି, ପରମ୍ପରା ଆଉ ଆମ ପରିଚୟର ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ପ୍ରତୀକ। ଏହା ଭିତରେ ଆମ ଇତିହାସ ବି ଲୁଚି ରହିଥାଏ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଏଇଟା କେମିତି। ଏବେ ଏହି ଛବିକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଭାରତର ଏକ ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ପାରମ୍ପରିକ ପୋଷାକ। ଏହାର ପ୍ରତିଟି ଡିଜାଇନ୍, ରଙ୍ଗ ଆଉ ପିନ୍ଧିବାର ଢଙ୍ଗ ସେମାନଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ସଂସ୍କୃତି ବିଷୟରେ କହୁଛି। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା, ଏହି ଶୈଳୀ ପିଢ଼ି ପରେ ପିଢ଼ି ଚାଲି ଆସିଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଖିବା ଚାଲନ୍ତୁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ରାଜସ୍ଥାନର ଦୃଶ୍ୟ। ଏଠି ମହିଳାମାନେ ରଙ୍ଗବେରଙ୍ଗର ଘାଗ୍ରା ଚୋଲି ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି। ମରୁଭୂମିର ଶୁଖିଲା ପରିବେଶ ଭିତରେ ଏହି ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ରଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଦେଖିଲେ। ଏଇଟା କେବଳ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଏନି, ବରଂ ସେଠାଙ୍କର ଜୀବନ୍ତ ସଂସ୍କୃତିର ପରିଚୟ ଦିଏ। ଏବେ ଦୁଇଟା ଛବିକୁ ଯଦି ପାଖାପାଖି ରଖିବା ନା, ଫରକଟା ପୁରା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଯାଉଛି। ଗୋଟେ ପଟେ ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ସରଳ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ପୋଷାକ, ଆଉ ଅନ୍ୟପଟେ ରାଜସ୍ଥାନର ରଙ୍ଗୀନ ଆଉ ଆକର୍ଷଣୀୟ ପୋଷାକ। ଏଇଟା ହିଁ ତ ଭାରତର ଅସଲ ବିବିଧତା। ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ କାରଣ ହେଲା ଆମେ କ'ଣ କରୁଛେ, ମାନେ ଆମ କାମ, ବୃତ୍ତି କିମ୍ବା କୌଣସି ବିଶେଷ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ବି ଆମ ପୋଷାକକୁ ସ୍ଥିର କରେ। ଟିକେ ଭାବନ୍ତୁ ତ, ଆମେ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ବେଳେ ଯେଉଁ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧୁ, ସବୁଦିନ ତ ସେଇଟା ପିନ୍ଧୁନେ। ସ୍କୁଲ ପିଲାଙ୍କର ୟୁନିଫର୍ମ ଅଛି, ସେମିତି କାମ କରିବାକୁ ଗଲାବେଳର ପୋଷାକ ଅଲଗା, ଆଉ ଘରେ ରହିଲା ବେଳର ପୋଷାକ ବି ଅଲଗା। ତେଣୁ କୋଉ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅଛେ, ସେଇ ଅନୁସାରେ ପୋଷାକ ବି ବଦଳିଯାଏ। ଏହି ଟେବୁଲକୁ ଦେଖିଲେ କଥାଟା ଆହୁରି ସଫା ହେଇଯିବ। ଯେମିତିକି ଡାକ୍ତରମାନେ ଆପ୍ରନ୍ ପିନ୍ଧନ୍ତି, ଓକିଲମାନେ କଳା କୋଟ୍। ସେହିପରି ଜଣେ ଶିଖ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପଗଡ଼ିରୁ ଚିହ୍ନ ହୁଏ, କାଶ୍ମୀରର ଲୋକଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଫେରନ୍ରୁ, ଆଉ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଙ୍କୁ ସମ୍ବଲପୁରୀ ବସ୍ତ୍ରରୁ। କେତେ ସହଜରେ ଚିହ୍ନି ହୋଇଯାଏ, ନୁହେଁ କି? ଏସବୁ ତାଙ୍କ ପରିଚୟର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଅଂଶ। ତେବେ ଏତେ ସବୁ କଥା ପରେ, ଜଳବାୟୁ, ପରମ୍ପରା ଆଉ ଆମ କାମ, ଏସବୁ ମିଶି ଆମ ପୋଷାକ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହେଁ? ଏହା ପଛର ଅସଲ କାହାଣୀଟା କ'ଣ? ଏହାର ସିଧାସଳଖ ଅର୍ଥ ହେଲା, ଆମେ ଯାହା ପିନ୍ଧୁଛେ ତାହା ଗୋଟେ ଭାଷା ଭଳି। ଏମିତି ଏକ ଭାଷା ଯେଉଁଥିରେ ଶବ୍ଦ ନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଆମ ବିଷୟରେ ସବୁକିଛି କହିଦିଏ। ଆମେ କୋଉଠୁ ଆସିଛେ, ଆମ ସଂସ୍କୃତି କ'ଣ, ଆମ କାମ କ'ଣ, ଆଉ ଆମେ କୋଉ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅଛୁ। ଶେଷରେ ଆମେ ଏକଥା କହିପାରିବା ଯେ ପୋଷାକ କେବଳ ଘୋଡ଼େଇ ହେବା ପାଇଁ କପଡ଼ା ଖଣ୍ଡେ ନୁହେଁ। ଏହା ଏକ ଜୀବନ୍ତ କାହାଣୀ ବହି ଭଳି, ଯାହା ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନ ଆଉ ସେଠାକାର ଲୋକମାନଙ୍କର ପୁରା କାହାଣୀକୁ ବଖାଣିଥାଏ। ଆଉ ଏଇଟା ହିଁ ଏହାର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ। ତେବେ ଏହା ଏକ ଭାବିବାର କଥା, ନୁହେଁ କି? ଆମେ ଯାହା ପିନ୍ଧୁଛେ, ଆମ ପୋଷାକ ଆମ ବିଷୟରେ, ଆମ ପରିଚୟ ବିଷୟରେ କେଉଁ କାହାଣୀଟି କହୁଛି? ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଟି ସହ ଆଜିର ଆଲୋଚନାକୁ ନମସ୍କାର। କେବେ ଟିକେ ଭାବଛନ୍ତି କି ଆମ ଚାରିପାଖରେ ଯେତେ ସବୁ ଜିନିଷ ଅଛି, ସେଗୁଡ଼ାକ ସତରେ ଆସେ କୋଉଠୁ? ଆଜି ଆମେ ସେହି ଅଦୃଶ୍ୟ ଯାତ୍ରାର କାହାଣୀ ଜାଣିବା, ଗୋଟେ ଏମିତି ନେଟୱାର୍କ ଯାହା ପୁରା ଦୁନିଆକୁ ଆମ ହାତ ପାହାନ୍ତାରେ ଆଣି ପହଞ୍ଚାଇ ଦିଏ। ତ ଆମେ ଏଇଠି ଦେଖିବା କେମିତି ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ସାଧାରଣ ଜିନିଷଟିଏ ବି ହଜାର ହଜାର ମାଇଲ ଦୂରରୁ ଆସି ଏକ ଲମ୍ବା ଯାତ୍ରା କରି ଆମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଥାଏ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱ ବାଣିଜ୍ୟର ଏହି ରୋମାଞ୍ଚକର ଦୁନିଆ ଭିତରକୁ ଯିବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଏକଦମ ମୂଳରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଦେଶମାନେ ପରସ୍ପର ଭିତରେ ଜିନିଷ କେମିତି କିଣାବିକା କରନ୍ତି, ଏଇଟା ବୁଝିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ପ୍ରଥମେ ଦୁଇଟା ମୁଖ୍ୟ ଶବ୍ଦକୁ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହଁ, ତ ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ପୁରା ବିଶ୍ୱ ବାଣିଜ୍ୟର ଦୁଇଟା ମୁଖ୍ୟ ଅଂଶ ହେଲା ଆମଦାନୀ ଆଉ ରପ୍ତାନୀ। ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବାହାର ଦେଶରୁ କିଛି କିଣିକି ଆଣୁ, ତାକୁ କହନ୍ତି ଆମଦାନୀ, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନିଜ ଦେଶରୁ କିଛି ବାହାରକୁ ପଠାଉ ବା ବିକୁ, ସେଇଟା ହେଲା ରପ୍ତାନୀ। ବାସ୍ ଏତିକି ହିଁ କଥା। ଆଚ୍ଛା, ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଭାରତ କ'ଣ ସବୁ ବାହାରୁ ଆଣେ ଆଉ କ'ଣ ବାହାରକୁ ପଠାଏ। ଆମେ ଯେମିତି ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଆଉ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ୍ ଭଳି ଜିନିଷ ଆମଦାନୀ କରୁ, ସେମିତି ଆମ ଦେଶର ଚା', ଝୋଟ ଆଉ ସୁବାସିତ ମସଲା ପୁରା ଦୁନିଆକୁ ପଠାଉ। କେତେ ମଜା କଥା ନା? ହେଲେ ଗୋଟେ କଥା ଭାବିବା ଦରକାର, ଏତେ ଏତେ ଜିନିଷ, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟନ୍ ସାମଗ୍ରୀ କେମିତି ଗୋଟେ ଦେଶରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଶକୁ ଯାଏ? ଚାଲନ୍ତୁ ଏହି ବିଶାଳ ଯାତ୍ରା ପଛର କାହାଣୀକୁ ଟିକେ ଦେଖିବା। ଆଉ ଏହି କାହାଣୀର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ନାୟକ ହେଉଛନ୍ତି ଏହି ବିରାଟକାୟ ଜାହାଜଗୁଡ଼ିକ। ଏମାନେ ତ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଭାସମାନ ସହର ଭଳି। କାର୍ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କଫି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମିତି କିଛି ନାହିଁ ଯାହା ଏମାନେ ବୋହି ନିଅନ୍ତିନି। ଭାବିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗେ ଯେ ଗୋଟିଏ ଜାହାଜରେ ହଜାର ହଜାର ଟ୍ରକ୍ରେ ଯେତିକି ଜିନିଷ ଧରିବ, ସେତିକି ଧରିଯାଏ। ଏହି ଜାହାଜଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ସମୁଦ୍ର ହିଁ ହେଉଛି ରାଜପଥ। ଏମାନେ ମହାସାଗର ପାର ହୋଇ ଗୋଟେ ମହାଦେଶକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ମହାଦେଶ ସହ ଯୋଡ଼ିଥାନ୍ତି। ଆଉ ଏହା ହିଁ ସେହି ବିଶାଳ ନେଟୱାର୍କ ଯାହା ଉପରେ ପୁରା ଦୁନିଆର ଅର୍ଥନୀତି ଚାଲିଛି। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା କ'ଣ ଜାଣନ୍ତି? ଏତେ ଏତେ ଜିନିଷ ଏତେ ଦୂରରୁ ଆଣିବାରେ ସମୁଦ୍ର ପଥ ହେଉଛି ସବୁଠୁ ଶସ୍ତା। ଯଦି ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥାନ୍ତା,
ତାହେଲେ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଅଧିକାଂଶ ଜିନିଷର ଦାମ କେତେ ଯେ ଅଧିକ ହୋଇଯାନ୍ତା ତାହା କଳ୍ପନା କରିବା ବି ମୁସ୍କିଲ। ଏଇଟା ହିଁ ତ ବିଶ୍ୱ ବାଣିଜ୍ୟର ଅସଲ ଶକ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ତେବେ ଏହି ବିଶାଳ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଆମ ଦେଶ ଭାରତ କେଉଁଠି ଅଛି? ଚାଲନ୍ତୁ ଟିକେ ଦେଖିବା। ଯେତେବେଳେ ଜିନିଷ ଭର୍ତ୍ତି ଜାହାଜ ଆମ ଦେଶରେ ପହଞ୍ଚେ, ତାପରେ କ'ଣ ହୁଏ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଜିନିଷପତ୍ର ସିଧାସଳଖ ଦୋକାନ କିମ୍ବା ଘରକୁ ତ ଆସିଯାଏନି। ସେଗୁଡ଼ାକ ପ୍ରଥମେ ଦେଶର କିଛି ବଡ଼ ବଡ଼ ବନ୍ଦରରେ ଓହ୍ଲାଏ। ଏହି ବନ୍ଦରଗୁଡ଼ିକ ହିଁ ହେଉଛି ଆମ ଦେଶ ପାଇଁ ଦୁନିଆର ପ୍ରବେଶଦ୍ୱାର। ଯେମିତିକି କୋଲକାତା, ହଳଦିଆ, ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ପାରାଦୀପ, ବିଶାଖାପାଟଣା, ଚେନ୍ନାଇ, ମୁମ୍ବାଇ ଆଉ କାଣ୍ଡଲା। ଏହିସବୁ ବନ୍ଦରଗୁଡ଼ିକ ଦିନ ରାତି ଚଳଚଞ୍ଚଳ ରହିଥାଏ। ଏଗୁଡ଼ିକ ହିଁ ପ୍ରକୃତିରେ ଆମ ଦେଶକୁ ବିଶ୍ୱ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରଖିଥିବା ଜୀବନରେଖା। ହେଲେ କାମ ଏଇଠି ସରିନି। ବନ୍ଦରରେ ପହଞ୍ଚିବା ତ ଯାତ୍ରାର ଆରମ୍ଭ ମାତ୍ର। ଏହାପରେ ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକୁ ଶହ ଶହ ଏପରିକି ହଜାର ହଜାର କିଲୋମିଟର ଯାତ୍ରା କରି ଦେଶର କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ପଡ଼େ। ଆଉ ଏହି କାମ କରନ୍ତି ଟ୍ରକ୍ ଆଉ ଟ୍ରେନ୍। ବନ୍ଦରରୁ ଜିନିଷପତ୍ର ଉଠାଇ ଏମାନେ ରାଜପଥ ଆଉ ରେଳପଥ ଦେଇ ସାରା ଦେଶକୁ ବୋହି ନିଅନ୍ତି। ଏହି ରାସ୍ତାଗୁଡ଼ିକ ଠିକ୍ ଆମ ଶରୀରର ଧମନୀ ଭଳି, ଯାହା ପ୍ରତିଟି ସହର ଆଉ ଗାଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜିନିଷ ପହଞ୍ଚାଇଥାଏ। ତେବେ ସବୁକୁ ମିଶେଇ ଦେଖିଲେ କ'ଣ ବୁଝାପଡ଼ୁଛି? ଏହି ପୁରା ବିଶାଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆମ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନ ସହିତ କେମିତି ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିଛି? ଆସନ୍ତୁ ଏହାକୁ ସଂକ୍ଷେପରେ ବୁଝିବା। ତେବେ ସିଧା କଥା ହେଲା, ବାଣିଜ୍ୟ ମାନେ ଆମଦାନୀ ରପ୍ତାନି। ଏହି ଜିନିଷ ସବୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ସମୁଦ୍ର ପଥରେ ଜାହାଜରେ ଆସେ। ବଡ଼ ବଡ଼ ବନ୍ଦର ହେଉଛି ଏହାର ଗେଟୱେ। ଆଉ ତାପରେ ଟ୍ରକ୍ ଆଉ ଟ୍ରେନ୍ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଏ। ଏହି ପୁରା ପ୍ରକ୍ରିୟା ହିଁ ସାରା ଦୁନିଆକୁ ଗୋଟିଏ ସୂତାରେ ବାନ୍ଧି ରଖିଛି। ତେବେ ଏବେ ଆମେ ବୁଝିଲେ ଯେ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଜିନିଷ ପଛରେ ଗୋଟେ ଲମ୍ବା ରୋମାଞ୍ଚକର ଯାତ୍ରାର କାହାଣୀ ଲୁଚି ରହିଛି। ଏବେ ଟିକେ ଚାରିପାଖକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଭାବନ୍ତୁ, ଘରେ ଥିବା କେଉଁ ଜିନିଷଟି ସବୁଠୁ ଲମ୍ବା ରାସ୍ତା ପାର କରି ଆସି ପହଞ୍ଚିଥିବ। ଏହା ନିଶ୍ଚୟ। ଆଜି ଚାଲନ୍ତୁ ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମର ସେହି ଲମ୍ବା ଆଉ ସଂଘର୍ଷପୂର୍ଣ୍ଣ କାହାଣୀ ଭିତରକୁ ଯିବା। ଏମିତି ଏକ ଯାତ୍ରା ଯାହା ପାଖାପାଖି 200 ବର୍ଷର ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନରୁ ଆମକୁ ମୁକ୍ତି ଦେଇଥିଲା। ହଁ, ପାଖାପାଖି 2 ଶତାବ୍ଦୀ। ପ୍ରଥମେ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ଆଉ ତାପରେ ସିଧା ବ୍ରିଟିଶ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଭାରତ ଉପରେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ। ଏହି ପୁରା ସମୟଟା କହିବାକୁ ଗଲେ ଶୋଷଣ ଆଉ ସଂଘର୍ଷରେ ଭରି ରହିଥିଲା। ହେଲେ ମଜା କଥା ହେଉଛି, ଠିକ୍ ଏହି ପରିସ୍ଥିତି ହିଁ ସ୍ୱାଧୀନତାର ସେହି ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତିକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲା। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆମର ଏହି ଯାତ୍ରା କେମିତି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନ ଓ ସଂଗ୍ରାମ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା, ତାପରେ ସେହି କଳାଦିନ, ଜାଲିଆନାୱାଲା ବାଗ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ, ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ, ଆମ ନେତାମାନଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱ, ଆଉ ଶେଷରେ ଦେଖିବା କେମିତି ହେଲା ସ୍ୱାଧୀନତାର ଉଦୟ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ସେତେବେଳର ପରିସ୍ଥିତି ପ୍ରକୃତର କ'ଣ ଥିଲା, ଯେଉଁଠୁ ଏହି ବିରାଟ ସଂଗ୍ରାମର ମୂଳଦୁଆ ପଡ଼ିଲା? ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା, କେଉଁ କାରଣ ପାଇଁ ଭାରତୀୟମାନେ ଏକାଠି ହୋଇ ନିଜ ହକ୍ ପାଇଁ ଲଢ଼ିବାକୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମର ଏହି ପୁରା ଯାତ୍ରା, ଏଥିରେ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମୋଡ଼ ଆସିଥିଲା। ଆଉ ଏହି ଯେଉଁ ତାରିଖଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ନା, ଏଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ସଂଖ୍ୟା ନୁହେଁ। ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ସେହି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ମାଇଲ ଖୁଣ୍ଟ ଯାହା ଆମକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆଡ଼କୁ ନେଇଯାଉଥିଲା। ଆଉ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ କଥା ହେବା ଏକ ଏମିତି ଘଟଣା ବିଷୟରେ ଯାହା ସାରା ଦେଶକୁ ସତରେ ସ୍ତବ୍ଧ କରିଦେଇଥିଲା ଆଉ ଆମର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମକୁ ଏକଦମ ଗୋଟେ ନୂଆ ମୋଡ଼ ଦେଇଥିଲା। ଚାଲନ୍ତୁ ଟିକେ ସେହି ଦିନକୁ ମନେ ପକାଇବା। ତାରିଖ ଥିଲା ଏପ୍ରିଲ 13, 1919। ଲୋକମାନେ ଏକାଠି ହୋଇଥିଲେ। କିଛି ଲୋକ ବୈଶାଖୀ ପର୍ବ ପାଳିବାକୁ, ଆଉ କିଛି ଲୋକ ରଲେଟ୍ ଆକ୍ଟ ଭଳି ଏକ ଦମନକାରୀ ଆଇନକୁ ବିରୋଧ କରିବାକୁ। ହେଲେ ସମସ୍ତେ ଥିଲେ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଉ ନିରସ୍ତ୍ର। କିନ୍ତୁ ସେହି ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ସମାବେଶ ହଠାତ୍ ଏକ ଭୟଙ୍କର ରକ୍ତପାତରେ ବଦଳିଗଲା। କେମିତି ନା, ବ୍ରିଟିଶ ଜେନେରାଲ ଡାୟର ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଆଉ ବିନା କୌଣସି ଚେତାବନୀରେ ସେହି ନିରୀହ ନିରସ୍ତ୍ର ଲୋକଙ୍କ ଉପରକୁ ଗୁଳି ଚଳାଇବାକୁ ଆଦେଶ ଦେଇଦେଲା। ସତ କହିବାକୁ ଗଲେ ଏହି ନୃଶଂସ ଘଟଣା ପୁରା ଦେଶର ବିବେକକୁ ଦୋହଲାଇ ଦେଇଥିଲା। ଶହ ଶହ ଲୋକଙ୍କର ଜୀବନ ଚାଲିଗଲା ଆଉ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଆହତ ହେଲେ। ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ଖାଲି ଏକ ସଂଖ୍ୟା ନଥିଲା, ଏହା ଥିଲା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାରତୀୟଙ୍କ ମନରେ ଏକ ଗଭୀର କ୍ଷତ। ଏହି ଘଟଣା ପରେ ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନର ନ୍ୟାୟ ଉପରେ ଥିବା ସାମାନ୍ୟତମ ବିଶ୍ୱାସ ବି ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଆଉ ଏଇଠୁ ହିଁ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ଏକ ପ୍ରକୃତ ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ପରିଣତ ହେଲା। ଜାଲିଆନାୱାଲା ବାଗ ପରେ ଏଥର ସଂଗ୍ରାମର ରୂପରେଖା ହିଁ ବଦଳିଗଲା। ଏବେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ସାରା ଦେଶ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ରାସ୍ତା ଆପଣେଇଲା, ଆଉ ସେହି ରାସ୍ତାର ନାଁ ଥିଲା ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ। ତେବେ ଏ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ମାନେ କ'ଣ? ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଏକଦମ ସିଧା ଆଉ ସରଳ, ବିନା କୌଣସି ହିଂସାରେ ବ୍ରିଟିଶ ପ୍ରଶାସନକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଚଳ କରିଦେବା। କେମିତି?
ଛାତ୍ରମାନେ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ଓକିଲମାନେ ଅଦାଲତ ବର୍ଜନ କଲେ, ଆଉ ସାଧାରଣ ଲୋକେ ବିଦେଶୀ ଜିନିଷ ଛାଡ଼ି ସ୍ୱଦେଶୀ ଜିନିଷ ଆପଣେଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ଆଉ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନର ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ଥିଲା ଯେ ଏହା କେବଳ ବଡ଼ ବଡ଼ ସହର ଭିତରେ ସୀମିତ ନଥିଲା। ଏହାର ଲହରୀ ଗାଁ ଗହଳି ଯାଏ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ଆମ ନିଜ ଓଡ଼ିଶାରେ ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କ ଭଳି ନେତାମାନେ ଏହାର ମଙ୍ଗ ଧରିଥିଲେ ଆଉ ଏହାକୁ ଏକ ପ୍ରକୃତ ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ପରିଣତ କରିଦେଇଥିଲେ। ତେବେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଯେତେବେଳେ ତାର ଶେଷ ଆଉ ସବୁଠୁ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଲା, ସେତେବେଳେ କିଛି ପ୍ରମୁଖ ନେତାଙ୍କ ଭୂମିକା ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। ଚାଲନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଜାଣିବା। ଆଉ ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଥିଲେ ନେତାଜୀ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ। ତାଙ୍କର ରାସ୍ତା ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କର ଅହିଂସା ନୀତିଠାରୁ ଟିକେ ଅଲଗା ଥିଲା। ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ ଯେ ସଶସ୍ତ୍ର ସଂଗ୍ରାମ ହିଁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆଣିପାରିବ, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଗଠନ କରିଥିଲେ ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ଫୌଜ। ତାଙ୍କର ସେହି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଆହ୍ୱାନ ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ମନେ ଥିବ, ତୁମେ ମୋତେ ରକ୍ତ ଦିଅ, ମୁଁ ତୁମକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେବି। ଏଇଟା ଖାଲି ଗୋଟେ ସ୍ଲୋଗାନ ନଥିଲା, ଏହା ଥିଲା ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଁ ନିଜର ସବୁକିଛି ତ୍ୟାଗ କରିଦେବାର ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି, ଯାହା ଦେଶର ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ମନରେ ଏକ ନୂଆ ଜୋଶ ଭରି ଦେଇଥିଲା। ଆଉ ତାପରେ ଆସିଲା 1942 ମସିହା ଆଉ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ। ଏହା ଥିଲା ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନକୁ ଭାରତରୁ ବିଦା କରିବା ପାଇଁ ଶେଷ ଆଉ ସବୁଠୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଆହ୍ୱାନ, ଏକ ପ୍ରକାରର ଫାଇନାଲ କଲ୍। ଏତେ ବର୍ଷର ସଂଘର୍ଷ, ଅଗଣିତ ଲୋକଙ୍କର ତ୍ୟାଗ ଆଉ ବଳିଦାନ ପରେ ଶେଷରେ ସେହି ସକାଳ ଆସିଲା ଯେତେବେଳେ ଭାରତର ଆକାଶରେ ସ୍ୱାଧୀନତାର ନୂଆ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେଲା। ଆଉ ଶେଷରେ ଶହ ଶହ ବର୍ଷର ପରାଧୀନତାର ଅନ୍ତ ଘଟିଲା। ଅଗଷ୍ଟ 15, 1947ରେ ଭାରତ ଏକ ସ୍ୱାଧୀନ ରାଷ୍ଟ୍ର ଭାବରେ ଏକ ନୂଆ ଯୁଗରେ ପାଦ ଥାପିଲା। ଜାଣନ୍ତି, ଏଇଟା କେବଳ ଏକ ରାଜନୈତିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନଥିଲା, ଏହା ଥିଲା କୋଟି କୋଟି ଭାରତୀୟଙ୍କର ଦେଖିଥିବା ସ୍ୱପ୍ନର ସାକାର। ତେବେ ଏହି ପୂରା ଐତିହାସିକ ଯାତ୍ରାକୁ ଦେଖିବା ପରେ ଶେଷରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ମନକୁ ଆସେ। ଏହି ସଂଗ୍ରାମରୁ ଯେଉଁ ଏକତା, ସାହସ ଆଉ ତ୍ୟାଗର କାହାଣୀ ଆମକୁ ମିଳିଛି, ତାହା ଆଜିର ସମୟରେ ଆମ ପାଇଁ କ'ଣ ମହତ୍ତ୍ୱ ରଖେ? ଏହାର ଉତ୍ତର ନମସ୍କାର। ଭାରତ ଏତେ ବଡ଼ ଦେଶ, କେବେ ଭାବିଛନ୍ତି ଏତେ ଲୋକ, ଏତେ ଜିନିଷ ଆଉ ଏତେ ସବୁ ଭାବନା ଗୋଟେ ଜାଗାରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଯାଏ କେମିତି? ଆଜି ଆମେ ସେହି ଜୀବନରେଖାଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ କଥା ହେବା, ଯାହା ପୁରା ଦେଶକୁ ଏକାଠି ବାନ୍ଧି ରଖିଛି। ଆଜି ଆମର ଏହି ଯାତ୍ରାରେ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ଆମ ସଂଯୋଗର ଦୁନିଆକୁ, ତାପରେ ସ୍ଥଳପଥ, ଜଳପଥ ଆଉ ଆକାଶପଥ ଦେଇ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା, ଆଉ ଶେଷରେ ସେହି ନେଟୱାର୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ଯାହା ଆଖିକୁ ଦିଶେନି କିନ୍ତୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯୋଡ଼ି ରଖିଛି। କଳ୍ପନା କରନ୍ତୁ ତ, 100 କୋଟିରୁ ବି ଅଧିକ ଲୋକ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକାଠି ଯୋଡ଼ିବା କ'ଣ ସହଜ କଥା? ଆଦୌ ନୁହେଁ। ଏଇଥିପାଇଁ ତ ଭାରତରେ ଗୋଟେ ପଟେ ଆଜି ବି ଶଗଡ଼ ଗାଡ଼ି ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ, ଆଉ ଅନ୍ୟପଟେ ଦ୍ରୁତଗାମୀ ଟ୍ରେନ୍ ଆଉ ଜେଟ୍ ବିମାନ ଉଡ଼ୁଛି। ପୁରୁଣା ଆଉ ନୂଆର ଏକଦମ ଜବରଦସ୍ତ ମିଶ୍ରଣ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିବା ସ୍ଥଳପଥରୁ, କାହିଁକିନା ସଡ଼କ ଆଉ ରେଳ ଲାଇନ୍ ହିଁ ତ ଆମ ଦେଶର ପ୍ରକୃତ ଧମନୀ ଭଳି କାମ କରେ। ପ୍ରତିଦିନ କୋଟି କୋଟି ଲୋକଙ୍କୁ ଏପଟୁ ସେପଟୁ ନେବା ଆଣିବା କରେ। ଆମ ଦେଶରେ ରାସ୍ତା କହିଲେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସେ। ଗୋଟେ ହେଲା ଗାଁ ଗହଳିର କଚ୍ଚା ରାସ୍ତା, ଯାହା ସତରେ ସେଠାକାର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଜୀବନରେଖା, ଆଉ ଅନ୍ୟପଟେ ଅଛି ଚିକ୍କଣ ପକ୍କା ରାସ୍ତା ଆଉ ବଡ଼ ବଡ଼ ହାଇୱେ, ଯାହା ସହରକୁ ସହର ଯୋଡ଼ି ଦେଶର ଅର୍ଥନୀତିର ଚକକୁ ଘୁରାଉଛି। ଆଉ ଯଦି ଆମେ ଆମ ନିଜ ରାଜ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା କଥା ଦେଖିବା, ଏଠି ବି ଜାତୀୟ ରାଜପଥଗୁଡ଼ିକ ଗୋଟେ ବୁଢ଼ିଆଣୀ ଜାଲ ଭଳି ଚାରିଆଡ଼େ ଖେଳେଇ ହେଇ ରହିଛି। ଛୋଟ ଛୋଟ ଗାଁ ହେଉ କି ବଡ଼ ବଡ଼ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଜ୍, ସବୁକୁ ଏହି ରାସ୍ତାଗୁଡ଼ିକ ହିଁ ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତ ସହ ଯୋଡ଼ୁଛି। ହଁ, ରାସ୍ତା ତ ସବୁଆଡ଼େ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ କଥା ଆସେ ଲମ୍ବା ଯାତ୍ରାର କିମ୍ବା ବହୁତ ଭାରି ଜିନିଷ ପରିବହନ କରିବାର, ସେତେବେଳେ ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଖେଳାଳି ସାମ୍ନାକୁ ଆସେ, ଆଉ ସେ ହେଉଛି ଆମ ଭାରତୀୟ ରେଲ୍। ଭାରତୀୟ ରେଳ, ଏହା କେବଳ ଟ୍ରେନ୍ ଆଉ ଲାଇନ୍ ନୁହେଁ, ଏହା ହେଉଛି ଆମ ଦେଶର ଏକତାର ପ୍ରତୀକ। ଟିକେ ଭାବନ୍ତୁ, କାଶ୍ମୀରରୁ କନ୍ୟାକୁମାରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାର ନେଟୱାର୍କ ଖେଳେଇ ହେଇଛି, ଆଉ ପ୍ରତିଦିନ କୋଟି କୋଟି ଲୋକଙ୍କୁ ନିଜ ନିଜ ମଞ୍ଜିଲରେ ପହଞ୍ଚଉଛି। ଏଇଟା ବଡ଼ ମଜାଦାର କଥା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଯିବାକୁ ହେଲେ ଟ୍ରେନ୍ରେ ପ୍ରାୟ 100 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା କମ୍ ପଡ଼େ, କିନ୍ତୁ ସେଇଠୁ ମୁମ୍ବାଇ ଗଲେ ରାସ୍ତାଟା ଟିକେ ଛୋଟ। ତେଣୁ ଏଥିରୁ ସଫା ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ କେଉଁଠିକି ଯିବେ ଆଉ କେମିତି ଯିବେ ସେଇଟା ପୂରାପୂରି ଦୂରତା ଆଉ ସୁବିଧା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଆଚ୍ଛା, ସ୍ଥଳଭାଗର କଥା ତ ବହୁତ ହେଲା। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ସମୁଦ୍ରର ନୀଳ ପାଣି ଆଡ଼କୁ ଯିବା। ଦେଖିବା ଆମ ଦେଶର ଜଳପଥ ଆମ ବାଣିଜ୍ୟ ଆଉ ଯାତାୟାତ ପାଇଁ କେତେ ଜରୁରୀ। ଭାରତର ଏତେ ଲମ୍ବା ସମୁଦ୍ର ତଟ ଆଉ ସେଠାରେ ଥିବା ବଡ଼ ବଡ଼ ବନ୍ଦରଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଆମ ଅର୍ଥନୀତିର ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାର।
ମାନେ ଦୁନିଆ ସହ ଆମର ଯେତେ ବି ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ ହୁଏ ତାର ସିଂହଭାଗ ଏଇ ବନ୍ଦର ଦେଇ ହିଁ ହୋଇଥାଏ। ଆମର ପାରାଦୀପ ହେଉ କି କୋଲକାତା କିମ୍ବା ମୁମ୍ବାଇ, ଏ ବନ୍ଦରଗୁଡ଼ିକ ଖାଲି ଜିନିଷ ଆମଦାନୀ ରପ୍ତାନୀର ଜାଗା ନୁହେଁ। ଏହା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କ ପେଟ ପୋଷେ, ସେମାନଙ୍କୁ କାମ ଦିଏ। ଏମିତି କହିପାରିବା ଯେ ଏଇଠି ହିଁ ଭାରତର ଅର୍ଥନୀତିର ହୃଦସ୍ପନ୍ଦନ ଶୁଣାଯାଏ। ମାଟି ପାଣି ପରେ ଏବେ ଉଡ଼ିବାର ପାଳି। ଆସନ୍ତୁ ଆକାଶମାର୍ଗକୁ ଯିବା। ଏମିତି ଏକ ଦୁନିଆ ଯେଉଁଠି ଦିନ ଦିନର ଯାତ୍ରା କିଛି ଘଣ୍ଟାରେ ସରିଯାଏ। ଦେଖିବା ଏହି ଗତି ଆମ ଦେଶକୁ କେମିତି ବଦଳେଇ ଦେଇଛି। ଗୋଟେ ସମୟ ଥିଲା ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଚେନ୍ନାଇ ଯିବାକୁ 2-3 ଦିନ ଲାଗୁଥିଲା। ଆଜି କିଛି ଘଣ୍ଟାରେ ପହଞ୍ଚି ହେଉଛି। ବିମାନ ଚଳାଚଳ ଆମ ଦେଶର ଦୂରତାକୁ ଏକଦମ କମେଇ ଦେଇଛି। ଆଉ ଏହାର ଫାଇଦା ବ୍ୟବସାୟରେ, ପର୍ଯ୍ୟଟନରେ, ଏପରିକି ମେଡିକାଲ ଇମର୍ଜେନ୍ସିରେ ବି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଏହା ପ୍ରକୃତରେ ଦେଶର ବିକାଶକୁ ଗୋଟେ ନୂଆ ଉଡ଼ାଣ ଦେଇଛି। ଏବେ ଟିକେ ଅଲଗା କଥା। ଲୋକ ଆଉ ଜିନିଷପତ୍ରର ଯିବା ଆସିବା ତ ଦେଖିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଆଖିକୁ ଦେଖାଯାଏନି, ଯେମିତିକି ଖବର, ଭାବନା ଆଉ ସୂଚନା, ସେଗୁଡ଼ା କେମିତି ଯାତାୟାତ କରେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ସେହି ଅଦୃଶ୍ୟ କିନ୍ତୁ ବହୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ନେଟୱାର୍କ ବିଷୟରେ କଥା ହେବା। ଗଣ ଯୋଗାଯୋଗ, ଏହାର ସିଧାସଳଖ ଅର୍ଥ ହେଲା ଗୋଟିଏ ସମୟରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ, ଏପରିକି କୋଟି କୋଟି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା। ଯେମିତିକି ଟିଭି, ରେଡିଓ କିମ୍ବା ଆଜିକାଲିର ଇଣ୍ଟରନେଟ୍। ଏହା ଏମିତି ଏକ ଶକ୍ତି ଯାହା ଯେକୌଣସି ଖବରକୁ ମୁହୂର୍ତ୍ତକ ଭିତରେ ସାରା ଦୁନିଆରେ ପହଞ୍ଚେଇ ଦେଇପାରେ। ତେବେ ଏହି ଗଣମାଧ୍ୟମ କ'ଣ କରେ? ହଁ, ଏହା ଆମକୁ ଖବର ଦିଏ, ଆମର ମନୋରଞ୍ଜନ କରେ, କିନ୍ତୁ ଏହାଠୁ ବହୁତ ବେଶୀ କିଛି କରେ। ଏହା ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ, ଆମର ଭାବିବାର ଶୈଳୀକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ, ଆଉ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଦିଏ ଯୋଉଠି ଆମେ ସମାଜର ଭଲମନ୍ଦ ବିଷୟରେ କଥା ହୋଇପାରୁ। ଆଉ ଆଜିକାଲି ଯୋଗାଯୋଗର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ମାଧ୍ୟମ ହେଲା ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍। ଏହା ଗୋଟେ ଦୁଇଧାରିଆ ଖଣ୍ଡା ଭଳି। ଗୋଟେ ପଟେ ଏହା ଆମକୁ ଦୁନିଆ ସହିତ ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ଯୋଡ଼ି ଦେଉଛି, ଆମ ହାତ ପାଆନ୍ତାରେ ସବୁ ସୂଚନା ଆଣି ଦେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟପଟେ ଏହାର ଭୁଲ ବ୍ୟବହାର, ବିଶେଷ କରି ଗାଡ଼ି ଚଲାଇଲା ବେଳେ, ବହୁତ ବଡ଼ ବିପଦକୁ ଡାକି ଆଣିପାରେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହି ଗୋଟିଏ ଚିତ୍ର ହିଁ ସବୁକିଛି କହିଦେଉଛି। ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତର ଭୁଲ ଆଉ ଫଳାଫଳ ଭୟଙ୍କର ହୋଇପାରେ। ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଆମ ପାଇଁ ବରଦାନ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ତାକୁ ଠିକ୍ ଭାବେ ବ୍ୟବହାର ନ କରିବା, ସେଇଟା ହିଁ ଅଭିଶାପ ପାଲଟିଯାଏ। ଏଇଠି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ଆସୁଛି। ରାସ୍ତାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା କାହା ଜଣକର କାମ ନୁହେଁ, ଏହା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର କାମ। ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟମ ମାନିବା, ହେଲମେଟ୍ କିମ୍ବା ସିଟ୍ବେଲ୍ଟ ପିନ୍ଧିବା, ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା, ଡ୍ରାଇଭିଂ କଲାବେଳେ ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍କୁ ଦୂରେଇ ରଖିବା। ଏହି ଛୋଟ ଛୋଟ କଥା ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ ରୋକିପାରିବ। ଆମେ ଯେମିତି ଯେମିତି ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛେ, ଆମ ଦୁନିଆ ଆହୁରି ଅଧିକ ଯୋଡ଼ି ହେଇ ଚାଲିଛି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ଏହି ସଂଯୋଗକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଆଉ ମଜବୁତ ରଖିବାରେ ଆମର ଭୂମିକା କ'ଣ? ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଉପରେ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରିବା। ନମସ୍କାର, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ଆମେ ଗୋଟେ ବହୁତ ଜରୁରୀ କଥା ଜାଣିବା, ଆମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଷୟରେ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ସୁସ୍ଥ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁ, କିନ୍ତୁ କେବେ ଭାବିଛେ ଏହା ପ୍ରକୃତରେ କେତେ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ? ଚାଲନ୍ତୁ ଏ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଗଭୀରକୁ ଯିବା। କେବେ କେବେ ଏମିତି ହୁଏ ନା, ସକାଳୁ ଉଠିଲେ ପୁରା ଫ୍ରେଶ୍ ଲାଗେ, କାମ କରିବାକୁ, ଖେଳିବାକୁ ମନ ହୁଏ, ଆଉ କେବେ କେବେ କିଛି ବି କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏନି, ଦେହଟା ଭଲ ଲାଗେନି। ତେବେ ଏମିତି କାହିଁକି ହୁଏ? ଆମକୁ ଅସୁସ୍ଥ କାହିଁକି ଲାଗେ? ଆସନ୍ତୁ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଖୋଜିବା। ତେବେ ଆମେ ଅସୁସ୍ଥ କାହିଁକି ହେଉ, ସେଠି ପହଞ୍ଚିବା ଆଗରୁ ଆମକୁ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ସୁସ୍ଥ ହେବାର ମାନେ ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ। ଏ ଦୁଇଟା ଭିତରେ ଫରକ କ'ଣ? ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସୁସ୍ଥ ଥାଉ, ସବୁକିଛି ଠିକ୍ ଲାଗେ। ଆମେ ପୁରା ଆକ୍ଟିଭ୍ ଥାଉ, ଖେଳିବାକୁ ମନ କରେ, ଆଉ ଭୋକ ବି ଜୋରରେ ଲାଗେ। ରାତିରେ ବଢ଼ିଆ ନିଦ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡ଼ୁ, ସବୁକିଛି ଓଲଟା ହୋଇଯାଏ। ଦୁର୍ବଳ ଲାଗେ, ଖାଇବାକୁ ବିଲକୁଲ ଇଚ୍ଛା ହୁଏନି, ଆଉ ରାତିରେ ନିଦ ବି ଠିକ୍ରେ ହୁଏ ନା। ଏଇ ଫରକଟା ଆମେ ସମସ୍ତେ ନିଜ ଜୀବନରେ କେବେ ନା କେବେ ଅନୁଭବ କରିଛେ, ନୁହେଁ କି? ତେବେ ଯେତେବେଳେ ଆମ ଶରୀର ଠିକ୍ ଭାବରେ କାମ କରେନି, ସେଇ ଅବସ୍ଥାକୁ ହିଁ ଆମେ ରୋଗ କହୁ। ଏହା ପ୍ରକୃତରେ ଆମ ଶରୀର ଆମକୁ ଦେଉଥିବା ଗୋଟେ ସିଗ୍ନାଲ ଯେ ଭିତରେ କିଛି ଗୋଟେ ଠିକ୍ ନାହିଁ। ସରଳ ଭାଷାରେ କହିଲେ, ରୋଗ ହେଉଛି ଏମିତି ଗୋଟେ ଅବସ୍ଥା ଯେତେବେଳେ ଆମ ଶରୀର କିମ୍ବା ମନ ଠିକ୍ଠାକ୍ କାମ କରେନି, ଆଉ ଏଇଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଦୁର୍ବଳ ଲାଗେ କିମ୍ବା କଷ୍ଟ ହୁଏ। ବାସ୍ ଏତିକି କଥା ମନେ ରଖିବା, ଆଗକୁ ଆମ ଆଲୋଚନା ଆହୁରି ସହଜ ହେଇଯିବ। ଆଚ୍ଛା, ତେବେ ଏ ରୋଗ ସବୁ ଆସେ କୋଉଠୁ? ଏମିତି ତ ନୁହେଁ ଯେ ଏଗୁଡ଼ାକ ଆକାଶରୁ ଖସିପଡ଼େ। ନା, ଏଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟାପିବାର କିଛି ଅଦୃଶ୍ୟ ରାସ୍ତା ଅଛି। ଆସନ୍ତୁ ସେହି ରାସ୍ତାଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା।
ଏହି ରୋଗ ସବୁର ମୂଳ କାରଣ ହେଉଛନ୍ତି ଜୀବାଣୁ। ଏମାନେ ଏତେ ଛୋଟ ଯେ ଖାଲି ଆଖିକୁ ଦେଖାଯାଆନ୍ତିନି, କିନ୍ତୁ ଏହି ଛୋଟ ଛୋଟ ଜୀବ ହିଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ରୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା, ଏମାନେ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜାଗାକୁ ବହୁତ ସହଜରେ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। କେମିତି? ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଏମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ବହୁତ ସାଧାରଣ ରାସ୍ତା ହେଉଛି କୀଟପତଙ୍ଗଙ୍କ କାମୁଡ଼ିବା, ଆଉ ସେଥିରେ ସବୁଠୁ ଆଗରେ ଅଛି ମଶା। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛି, ଗୋଟେ ମଶା ଜଣେ ରୋଗୀକୁ କାମୁଡ଼ି ତା ଦେହରୁ ରୋଗର ଜୀବାଣୁ ଆଣି ଆଉ ଜଣେ ସୁସ୍ଥ ଲୋକକୁ କାମୁଡ଼ିଲେ ବାସ୍ ରୋଗ ସେଇଠୁ ବ୍ୟାପିଗଲା। ମ୍ୟାଲେରିଆ, ଡେଙ୍ଗୁ ଏସବୁ ଏମିତି ହିଁ ହୁଏ। ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ରାସ୍ତା ହେଲା ଆମ ଖାଇବା ପିଇବା। ଖାଦ୍ୟ ଯଦି ଖୋଲାରେ ଥୁଆ ହୋଇଛି କିମ୍ବା ପାଣି ଯଦି ସଫା ନୁହେଁ, ତେବେ ସେଥିରେ ଜୀବାଣୁମାନେ ବଢ଼ିଆରେ ଘର କରିଦିଅନ୍ତି। ଆଉ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ଖାଦ୍ୟ କି ପାଣି ପିଉ, ଆମେ ଜୀବାଣୁମାନଙ୍କୁ ସିଧା ଆମ ଶରୀର ଭିତରକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରୁ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ରୋଗ ବ୍ୟାପିବାର ଆହୁରି ବି ଉପାୟ ଅଛି। ଯେମିତିକି ଜଣେ ଅସୁସ୍ଥ ଲୋକଙ୍କର ସିଧାସଳଖ ପାଖକୁ ଗଲେ ତାଙ୍କ କାଶ କିମ୍ବା ଛିଙ୍କରୁ ବି ଜୀବାଣୁ ବାହାରି ଆମ ଦେହରେ ପଶିଯାଏ। ଏପରିକି ଆମ ଅପରିଷ୍କାର ହାତ ଆଉ ମାଟିରୁ ବି ରୋଗ ବ୍ୟାପିପାରେ। ତାମାନେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ ଏ ଜୀବାଣୁମାନେ କେତେ ଚାଲାକ। କିନ୍ତୁ ଡରିବାର କିଛି ନାହିଁ। ଯଦି ରୋଗ ବ୍ୟାପିବାର ରାସ୍ତା ଅଛି, ତେବେ ସେ ରାସ୍ତାକୁ ବନ୍ଦ କରିବାର ଉପାୟ ବି ଅଛି। ଆମ ହାତରେ ହିଁ ଅଛି ଆମର ସୁରକ୍ଷା କବଚ। ଚାଲନ୍ତୁ କିଛି ବହୁତ ସହଜ ଆଉ କାମିକା ଉପାୟ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଗୁଡ଼ିକ କେତେ ସରଳ କାମ। ପ୍ରଥମତଃ, ଆମ ଖାଦ୍ୟ ଆଉ ପିଇବା ପାଣିକୁ ସବୁବେଳେ ଘୋଡ଼େଇକି ରଖିବା। ଦ୍ୱିତୀୟରେ, ସଫା ଶୌଚାଳୟ ବ୍ୟବହାର କରିବା, ଖୋଲାରେ ନୁହେଁ। ତୃତୀୟରେ, ଆମ ଘର ଆଉ ଆଖପାଖ ପରିବେଶକୁ ପରିଷ୍କାର ରଖିବା, ଯେମିତି ଅଳିଆ ନ ଜମିବ। ଆଉ ଶେଷରେ, ରାତିରେ ଶୋଇଲା ବେଳେ ମଶାରୀ ଟାଣିବା। ଏହି ଛୋଟ ଛୋଟ ଅଭ୍ୟାସ ପ୍ରକୃତରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ରୋଗକୁ ଆମଠୁ ଦୂରେଇ ରଖେ। ଗୋଟେ ବହୁତ ପୁରୁଣା ଆଉ ସତ କଥା ଅଛି, ରୋଗର ପ୍ରତିକାର ଅପେକ୍ଷା ପ୍ରତିଷେଧକ ଭଲ। ମାନେ ରୋଗରେ ପଡ଼ି ଡାକ୍ତରଖାନା ଦୌଡ଼ିବା ଅପେକ୍ଷା ଭଲ ହେବ ଯଦି ଆମେ ଆଗରୁ ସାବଧାନ ରହିବା, ଯେମିତି ରୋଗ ଆମ ପାଖକୁ ଆସିବ ହିଁ ନାହିଁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ କିଛି ସାଧାରଣ ରୋଗ ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ତରଳ ଝାଡ଼ା କି ଟାଇଫଏଡ୍ ଭଳି ରୋଗ, ଏଗୁଡ଼ିକ ଦୂଷିତ ଖାଦ୍ୟ ଆଉ ପାଣିରୁ ହିଁ ହୁଏ। ସେମିତି ମଶା କାମୁଡ଼ିଲେ ମ୍ୟାଲେରିଆ ହୁଏ, ଯେଉଁଥିରେ ଥଣ୍ଡା ଲାଗି ଜ୍ୱର ଆସେ। ତେବେ ଦେଖିଲେ ତ, ଯଦି ଆମେ କାରଣଟାକୁ ଜାଣିଯିବା, ତାହେଲେ ସେଥିରୁ ବଞ୍ଚିବା କେତେ ସହଜ ହେଇଯିବ। ଆମେ ଯଦି ଦୂଷିତ ଖାଦ୍ୟ ନ ଖାଇବା, ତେବେ ଟାଇଫଏଡ୍ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ବହୁତ କମିଯିବ। କିନ୍ତୁ କଥା କ'ଣ ଖାଲି ନିଜ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ସରିଯାଉଛି? ବିଲକୁଲ ନୁହେଁ। ଜଣେ ଏକା ସୁସ୍ଥ ରହିଲେ ହବନି। ଆମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଆମ ଚାରିପାଖର ଲୋକ, ଆମ ପରିବେଶ, ଆମ ପୁରା ସମାଜ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିଛି। ଏହା ଗୋଟେ ଟିମ୍‌ୱାର୍କ ଭଳି। ତେଣୁ ଏକ ସୁସ୍ଥ ସମାଜ ପାଇଁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର କିଛି ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି। ଆଉ ସେହି ସୁସ୍ଥ ସମାଜର ମୂଳଦୁଆ କ'ଣ ଜାଣନ୍ତି? ତାହା ହେଉଛି ଏକ ସ୍ୱଚ୍ଛ ପରିବେଶ। ଯେଉଁଠି ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ନାହିଁ, ସେଠାରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ଏକଦମ ସିଧା କଥା। ଆଉ ଏହି ସ୍ୱଚ୍ଛ ପରିବେଶ କେହି ଜଣେ ତିଆରି କରିପାରିବନି। ଏଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକାଠି କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମ ସ୍କୁଲ ହେଉ, ଆମ ଘର ହେଉ କିମ୍ବା ଆମ ଗାଁ ସହରର ରାସ୍ତାଘାଟ ହେଉ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ସଫାସୁତୁରା ରଖିବା, ସେତେବେଳେ ଯାଇ ରୋଗ ଦୂରେଇଯିବ। ଆଉ ଏହାର ଫାଇଦା କାହାକୁ ମିଳିବ? ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ତେବେ ଆମର ସେହି ମିଳିତ ଦାୟିତ୍ୱଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ? ପ୍ରଥମତଃ, କୋଉଠି ବି ପାଣି ଜମିବାକୁ ଦେବାନି, କାରଣ ସେଇଠି ତ ମଶାମାନେ ତାଙ୍କ ଘର କରନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟରେ, ଅଳିଆକୁ ଏଣେତେଣେ ନ ପକେଇ ଠିକ୍ ଜାଗାରେ ପକେଇବା। ଆଉ ଯେବେ ବି ସୁଯୋଗ ମିଳିବ, ସାହି କିମ୍ବା ସ୍କୁଲର ସଫାଇ କାମରେ ଭାଗ ନେବା। ଏସବୁ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଭଲ ପରିବେଶ ପାଇବା। ତେବେ ଏହି ଆଲୋଚନାର ଶେଷରେ ଆସନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ନିଜକୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା। ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ, ଆମ ଆସନ୍ତାକାଲି ପାଇଁ ଗୋଟେ ସୁସ୍ଥ ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢ଼ିବାକୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ଆଜିଠାରୁ କେଉଁ ଗୋଟିଏ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବା? ଟିକେ ଭାବିଲେ ଏହାର ଉତ୍ତର ଆମ ନିଜ ଭିତରୁ ହିଁ ମିଳିଯିବ। ଏହି ଆଲୋଚନାରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିବାରୁ ବହୁ ନମସ୍କାର। ଆଜିର ଏହି ବିଶ୍ଳେଷଣକୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ଆମେ ଏକ ବହୁତ ଜରୁରୀ ବିଷୟ ଉପରେ କଥା ହେବା, ଆଉ ସେଇଟା ହେଉଛି ଆବର୍ଜନା ପରିଚାଳନା। ଆମେ ଯେଉଁ ସବୁ ଜିନିଷ ପ୍ରତିଦିନ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଉଛେ, ସେଗୁଡ଼ାକ ପ୍ରକୃତରେ ଯାଉଛି କୁଆଡ଼େ? ଆସନ୍ତୁ ଏହା ଭିତରେ ଥିବା ପୂରା କାହାଣୀକୁ ବୁଝିବା। ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନଟା ବହୁତ ସିଧା ଆଉ ସରଳ। କେବେ ଗଭୀର ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି କି ଆମେ ଡଷ୍ଟବିନ୍ରେ ପକେଇ ଦେଉଥିବା ଅଳିଆର ଯାତ୍ରା କେଉଁଠି ଯାଇ ଶେଷ ହୁଏ? ଏହି ପ୍ରଶ୍ନରୁ ହିଁ ଆମର ଆଜିର ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକୁ, ଏଗୁଡ଼ାକ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ପ୍ରତିଦିନ ବାହାରେ, ନୁହେଁ କି? ଫଳ ଚୋପା, ପୁରୁଣା କାଗଜ, ଖାଲି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ବୋତଲ, ଏସବୁ ଆମ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନର ଗୋଟିଏ ଅଂଶ। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ହିଁ ଏ ବିଷୟଟା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହ ଜଡ଼ିତ।
ଆଜି ଆମେ ଏଇ 5ଟି ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟ ଦେଇ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା। ପ୍ରଥମେ ଆବର୍ଜନା କ'ଣ ଜାଣିବା, ତାପରେ ତାର ପ୍ରକାର, ତାକୁ କେମିତି ପରିଚାଳନା କରାଯାଏ, ପୁଣି ଥରେ ବ୍ୟବହାର କରିବାର କଳା, ଆଉ ଶେଷରେ ଏଥିରେ ଆମର ଭୂମିକା କ'ଣ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ଭାଗରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଆସନ୍ତୁ ବୁଝିବା ଯେ ଆମେ ଯାହାକୁ ଆବର୍ଜନା ବା ଅଳିଆ କହୁଛେ ତା ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ। ସରଳ ଭାଷାରେ କହିଲେ ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ଯାହା ଆମ ପାଇଁ ଆଉ ଦରକାରୀ ନୁହେଁ କିମ୍ବା ଖରାପ ହୋଇଯାଇଛି ଆଉ ଆମେ ତାକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଉ, ତାହା ହିଁ ହେଉଛି ଆବର୍ଜନା। ଏହାଠାରୁ ସରଳ ସଂଜ୍ଞା ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗକୁ। ଆଉ ଏଠି ଗୋଟିଏ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ମନେ ରଖିବାକୁ ହେବ। ସବୁ ଅଳିଆ ସମାନ ନୁହେଁ, ସେଥିପାଇଁ ତ ଏହାକୁ ଅଲଗା ଅଲଗା କରିବା ବହୁତ ଜରୁରୀ। ଏହି ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଖ୍ୟତଃ ଆବର୍ଜନା 2 ପ୍ରକାରର। ଗୋଟେ ହେଲା ଜୈବ ବିଘଟନୀୟ, ଯେମିତିକି ପରିବାର ଚୋପା, ଯାହା ମାଟିରେ ସହଜରେ ମିଶିଯାଏ, ଆଉ ଅନ୍ୟଟି ହେଲା ଜୈବ ଅବିଘଟନୀୟ, ଯେମିତିକି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ବା କାଚ, ଯାହା ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମିତି ପଡ଼ି ରହେ। ଆଚ୍ଛା, ବୈଜ୍ଞାନିକ ଶବ୍ଦକୁ ଯଦି ଆମେ ଟିକେ ପାଖରେ ରଖିବା, ତେବେ ଆମ ସୁବିଧା ପାଇଁ ଏହାକୁ ଆହୁରି ସରଳ ଭାବରେ ଭାଗ କରାଯାଇପାରେ। ଓଦା ଆଉ ଶୁଖିଲା। ଯାହା ସବୁ ରୋଷେଇ ଘରୁ ବାହାରେ ତାହା ଓଦା, ଆଉ ବାକି କାଗଜ, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଏସବୁ ହେଲା ଶୁଖିଲା। କେତେ ସହଜ ଦେଖିଲେ ତ? ଠିକ୍ ଅଛି, ଅଳିଆ ତ ଅଲଗା ହୋଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ତାପରେ କ'ଣ ହୁଏ? ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ସେହି ପରିଚାଳନା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରକୁ ଯିବା ଆଉ ଦେଖିବା ଏହା କେମିତି କାମ କରେ। ଏ ପ୍ରଶ୍ନଟା ନିଶ୍ଚୟ ମନକୁ ଆସିଥିବ। ଆମେ ଦେଖୁ ଅଳିଆ ପକେଇବା ପାଇଁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗର ଡବା ସବୁ ଥାଏ। ହେଲେ ଏ ରଙ୍ଗ ପଛରେ କାରଣଟା କ'ଣ? ଏହାର କିଛି ଖାସ୍ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଛି କି? ହଁ, ବିଲକୁଲ ଅଛି। ଏହି ରଙ୍ଗୀନ ଡବାଗୁଡ଼ିକ ଗୋଟେ ସଂକେତ ଭଳି କାମ କରେ। ଏହା ଆମକୁ ସହଜରେ ବୁଝେଇ ଦିଏ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ଆବର୍ଜନା କେଉଁ ଡବାରେ ପକାଇବା ଉଚିତ। ଯେମିତିକି ସାଧାରଣତଃ ସବୁଜ ଡବା ଓଦା ଆବର୍ଜନା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ମନେ ରଖିବା ବହୁତ ସହଜ। ଦେଖନ୍ତୁ, ସବୁଜ ଡବା ହେଲା ଓଦା ଅଳିଆ ପାଇଁ, ହଳଦିଆ ଡବା ହେଲା ସେହି ଶୁଖିଲା ଅଳିଆ ପାଇଁ ଯାହାକୁ ପୁଣିଥରେ ବ୍ୟବହାର କରିହେବ, ଆଉ ନାଲି ଡବା ହେଲା ବାକି ଯେତେକ ଶୁଖିଲା ଅଳିଆ ପାଇଁ। ତେଣୁ ଘରୁ ଅଳିଆ ଅଲଗା କରିବା ହିଁ ପ୍ରଥମ ପାହାଚ। ଆଉ ଏହି ଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଦେଖନ୍ତୁ, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଦେଖାଉଛି ଯେ ଆମ ଘରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଛୋଟ ପଦକ୍ଷେପଟି କେମିତି ଏକ ବଡ଼ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଅଂଶ। ଅଳିଆ ସଂଗ୍ରହ କରୁଥିବା ଗାଡ଼ି ଆଉ ସର୍ବସାଧାରଣ ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ଏହି ଡବାଗୁଡ଼ିକ ଆମ ପରିବେଶକୁ ସଫାସୁତୁରା ରଖିବାରେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ନିଅନ୍ତି। ହେଲେ କଥାଟା କ'ଣ ଖାଲି ଅଳିଆ ଅଲଗା କରି ଫୋପାଡ଼ିବାରେ ସରିଯାଉଛି? ବିଲକୁଲ ନୁହେଁ। ଏବେ ଆସୁଛି ସବୁଠୁ ମଜାଦାର ଆଉ ସୃଜନଶୀଳ ଅଂଶ। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା କେମିତି ଆବର୍ଜନାକୁ ଏକ ନୂଆ ଜୀବନ ଦିଆହେବ। ଏହି ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟ ଆମର ପୁରା ଚିନ୍ତାଧାରା ବଦଳାଇ ଦେଇପାରେ। ଆମେ ଯାହାକୁ ଆବର୍ଜନା ଭାବି ଫିଙ୍ଗି ଦେଉଛେ, ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଅନେକ ଜିନିଷର ପ୍ରକୃତରେ ମୂଲ୍ୟ ଥାଏ ଏବଂ ତାକୁ ଏକ ନୂଆ ରୂପ ଦେଇ ହୁଏ। ଏଗୁଡ଼ିକ ତ କେବଳ କିଛି ଉଦାହରଣ ମାତ୍ର। ଟିକେ ଚିନ୍ତା କଲେ ଏମିତି ଅନେକ ଉପାୟ ବାହାରିବ। ପୁରୁଣା ଡବାରେ ଗଛ ଲଗାଇବା ହେଉ କିମ୍ବା ପୁରୁଣା ପୋଷାକର କିଛି ନୂଆ ତିଆରି କରିବା, ଏହି ଛୋଟ ଛୋଟ ପଦକ୍ଷେପ ବହୁତ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିପାରେ। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, କିଏ କହିବ ଯେତେ ସୁନ୍ଦର କଣ୍ଢେଇଗୁଡ଼ିକ ଫୋପଡ଼ା ଯାଇଥିବା ଜିନିଷରୁ ତିଆରି। ଏହା ପ୍ରକୃତରେ ଗୋଟେ ଚମତ୍କାର ଉଦାହରଣ ଯେ କିପରି ଆବର୍ଜନାରୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଜିନିଷ ତିଆରି କରାଯାଇପାରେ। ଏହା ବାସ୍ତବରେ ପ୍ରେରଣାଦାୟକ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଆମ ଆଲୋଚନାର ଶେଷ ଭାଗକୁ। ଏତେ ସବୁ ଜାଣିବା ପରେ ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଯେ ଏଥିରେ ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ କ'ଣ, ଆଉ ଆମର ଛୋଟ ଛୋଟ ପଦକ୍ଷେପ କେମିତି ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରଭାବ ପକାଇ ପାରିବ। ଏହି ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟ ହିଁ ପୁରା ବିଷୟବସ୍ତୁର ସାରାଂଶ। ଆମ ପରିବେଶର ସ୍ୱଚ୍ଛତା ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ସଠିକ୍ ଆବର୍ଜନା ପରିଚାଳନା ସହିତ ଜଡ଼ିତ। ଏହା କେବଳ କାହାର ଏକା ଦାୟିତ୍ୱ ନୁହେଁ, ଏହା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ମିଳିତ ଦାୟିତ୍ୱ। ତେଣୁ କେବେ ବି ଭାବିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଯେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ପ୍ରୟାସରେ କ'ଣ ବା ହେବ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିର ଛୋଟ ଛୋଟ ପ୍ରୟାସ ମିଶି ହିଁ ଏକ ବଡ଼ ସକାରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନର ରୂପ ନିଏ। ତେବେ ଶେଷରେ ଆସନ୍ତୁ ନିଜକୁ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଟି ପଚାରିବା। ଏହିସବୁ ଜାଣିସାରିବା ପରେ ଆଜିଠାରୁ ଆମେ ନିଜ ଅଭ୍ୟାସରେ କେଉଁ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ କିନ୍ତୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ ହେବା। ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ କେତେବେଳେ ବି ଆସିପାରେ, ଠିକ୍ ନା? ତେବେ ଆଜିର ଏହି ଆଲୋଚନାରେ ଆମେ ବୁଝିବା ଯେ ଏମିତି ଏକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମେ ନିଜକୁ ଆଉ ନିଜ ପରିବାରକୁ କେମିତି ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିପାରିବା। ଏ ଦୃଶ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଗୁଡ଼ିକ ଆମକୁ ମନେ ପକାଇ ଦିଏ ଯେ ପ୍ରକୃତିର ଶକ୍ତି କେତେ ଭୟଙ୍କର ହୋଇପାରେ। ସେ ବନ୍ୟା ହେଉ କି ଆଉ କିଛି, ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଆମ ଜୀବନ ଆଉ ସମ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ଏମିତି ପଡ଼େ ଯେ ସବୁକିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତକରେ ବଦଳି ଯାଇପାରେ। ତାହେଲେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରକୃତି ତାର ପ୍ରଚଣ୍ଡ ରୂପ ଦେଖାଏ, ସେତେବେଳେ ଆମେ କେମିତି ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବା? ଆସନ୍ତୁ ଏହି ଆଲୋଚନାରେ ଏହାର ହିଁ ଉତ୍ତର ଖୋଜିବା। ଜାଣନ୍ତି, ସୁରକ୍ଷାର ସବୁଠୁ ପ୍ରଥମ ଆଉ ଜରୁରୀ ପାହାଚ ହେଉଛି ପ୍ରସ୍ତୁତି। କୌଣସି ବି ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଆସିବା ଆଗରୁ ଆମେ କ'ଣ ସବୁ କରିପାରିବା? କାରଣ ମନେ ରଖିବାକୁ ହେବ,
ସଠିକ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହିଁ ଅଧା ଲଢ଼େଇ ଜିତିବ ସହ ସମାନ। ଆଚ୍ଛା, ତେବେ ସବୁଠୁ ପ୍ରଥମ ଆଉ ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାମଟା କ'ଣ? ସରକାରୀ ସୂଚନା ଉପରେ କଡ଼ା ନଜର ରଖିବା। ରେଡିଓ ହେଉ କି ଟିଭି, ସେଥିରେ ଦିଆଯାଉଥିବା ସତର୍କ ସୂଚନାକୁ କେବେ ହେଲେ ବି ଅଣଦେଖା କରିବାନି। ପ୍ରଥମେ ଆସନ୍ତୁ ବାତ୍ୟା କଥା ଦେଖିବା। ବାତ୍ୟା ମାନେ କ'ଣ? ସରଳ ଭାଷାରେ କହିଲେ ଏହା ହେଉଛି ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ବାୟୁରାଶି ଯାହା ଗୋଟେ ନିମ୍ନଚାପ କେନ୍ଦ୍ର ଚାରିପଟେ ଜୋରରେ ଘୁରୁଥାଏ। ଆଉ ଏହା ସାଙ୍ଗରେ କ'ଣ ଆଣେ? ହଁ, ପ୍ରବଳ ପବନ ଆଉ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା। ତେବେ ଯଦି ବାତ୍ୟା ଆସୁଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳେ, ତୁରନ୍ତ ଏହି କାମଗୁଡ଼ିକ କରିବା ଦରକାର। ପ୍ରଥମେ ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ଆଉ ପିଇବା ପାଣି ମହଜୁଦ ରଖନ୍ତୁ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ, ଘର ବାହାରେ ଯାହା ବି ହାଲୁକା ଜିନିଷ ଅଛି ତାକୁ ବାନ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଭିତରକୁ ନେଇ ଆସନ୍ତୁ। ସବୁବେଳେ ରେଡିଓ ଶୁଣୁଥାନ୍ତୁ ନୂଆ ଖବର ପାଇଁ। ଆଉ ସବୁଠୁ ଜରୁରୀ କଥା, ଘର ଭିତରେ ରହିବାକୁ ପୁରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ। ବାତ୍ୟା ପରେ ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ କଥା ଜାଣିବା, ଆଉ ସେଇଟା ହେଲା ଭୂମିକମ୍ପ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ ଏ ଅନୁଭବ କେମିତି। ହଠାତ୍ କରି ପୁରା ଜମି ଜୋରରେ ଥରିବାକୁ ଲାଗେ। ଏହା ପୃଥିବୀ ଭିତରେ ହେଉଥିବା ହଲଚଲ ପାଇଁ ହୁଏ, ଆଉ ଏହାର କ୍ଷୟକ୍ଷତି ବହୁତ ବ୍ୟାପକ ହୋଇପାରେ। ଭୂମିକମ୍ପ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ନିହାତି ଜରୁରୀ। ଘରେ ଥିବା ଆଲମାରି କିମ୍ବା ବଡ଼ ଦର୍ପଣ ପରି ଭାରି ଜିନିଷକୁ କାନ୍ଥରେ ଭଲଭାବେ ଫିକ୍ସ କରନ୍ତୁ। ଗୋଟେ ଫାଷ୍ଟ ଏଡ୍ କିଟ୍ ସବୁବେଳେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରଖନ୍ତୁ। ଆଉ ହଁ, ତା ସାଙ୍ଗରେ ଟର୍ଚ୍ଚ ଆଉ କିଛି ଅଧିକା ବ୍ୟାଟେରୀ ରଖିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ଏଇଟା ବହୁତ ଜରୁରୀ, ଘରର ସମସ୍ତେ ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ ଗ୍ୟାସ୍, ପାଣି ଆଉ ବିଜୁଳିର ମେନ୍ ସୁଇଚ୍ କେମିତି ବନ୍ଦ କରାଯାଏ। ତେବେ ପ୍ରସ୍ତୁତି କଥା ତ ଆମେ ଜାଣିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଠିକ୍ ଆମ ଉପରେ ଥିବ, ସେତେବେଳେ କ'ଣ କରିବା? ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ନିଆଯାଇଥିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ହିଁ ଜୀବନ ଆଉ ମୃତ୍ୟୁ ଭିତରେ ଫରକ ଆଣିପାରେ। ବାତ୍ୟା ସମୟରେ ପରିସ୍ଥିତି କିଛି ଏହିପରି ଭୟଙ୍କର ଦେଖାଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ପବନ ଆଉ ବର୍ଷା ଏତେ ପ୍ରବଳ ଥାଏ, ସେତେବେଳେ ନିଜ ସୁରକ୍ଷା ହିଁ ସବୁକିଛି। ତେଣୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ପବନ ଆଉ ବର୍ଷା ଭିତରେ କୌଣସି ବି ପରିସ୍ଥିତିରେ ବାହାରକୁ ଯିବେନି। ଘରର ଯେଉଁ ଅଂଶଟି ସବୁଠୁ ମଜବୁତ, ସେଇଠି ଆଶ୍ରୟ ନିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ରେଡିଓ ଶୁଣିବା ଜାରି ରଖନ୍ତୁ, ଯେମିତିକି ସବୁବେଳେ ନୂଆ ଖବର ମିଳୁଥିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଭୂମିକମ୍ପ କଥା ଦେଖିବା। ଯେତେବେଳେ ଭୂମି କମ୍ପୁଥାଏ, କୋଠା ଭୁଷୁଡ଼ି ପଡ଼ିବାର ଭୟ ସବୁବେଳେ ଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ତୁରନ୍ତ ସଠିକ୍ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ବହୁତ ଜରୁରୀ। ଯଦି ଆପଣ ଘରେ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ କୌଣସି ମଜବୁତ ଟେବଲ କିମ୍ବା ଖଟ ତଳକୁ ପଶିଯାଆନ୍ତୁ ଆଉ ଝରକା ପାଖରୁ ଦୂରରେ ରୁହନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ବାହାରେ ଅଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ତୁରନ୍ତ ଏକ ଖୋଲା ଜାଗାକୁ ଚାଲିଯାଆନ୍ତୁ, ଯେଉଁଠି କୋଠା, ଗଛ କିମ୍ବା ବିଜୁଳି ଖୁଣ୍ଟା ପଡ଼ିବାରେ ଭୟ ନଥିବ। ଆଚ୍ଛା, ତେବେ ମୁଖ୍ୟ ବିପର୍ଯ୍ୟୟଟି ଚାଲିଗଲା। କମ୍ପନ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା କିମ୍ବା ପବନ ଥମିଗଲା। କିନ୍ତୁ ଏହାର ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ବିପଦ ପୂରାପୂରି ଟଳିଗଲା। ଏହା ପରର ସମୟ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ହିଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରର ମୁହୂର୍ତ୍ତଗୁଡ଼ିକ ଆମ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସେତିକି ହିଁ ଜରୁରୀ। ଏହି ସମୟରେ ବହୁତ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ସାବଧାନତାର ସହିତ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରେ କ'ଣ କରିବା? ପ୍ରଥମ କାମ ହେଲା ସରକାରୀ ସୂଚନାକୁ ଧ୍ୟାନରେ ଶୁଣିବା। ଭାଙ୍ଗି ରୁଜି ଯାଇଥିବା କୋଠା ପାଖକୁ ଆଦୌ ଯିବେନି, ସେଗୁଡ଼ିକ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆଖପାଖରେ କିଏ ଆହତ ହୋଇଛି କି ନାହିଁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଟ୍ରେନିଂ ଅଛି, ତେବେ ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା, ଆମ ପଡ଼ୋଶୀମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା, ବିଶେଷ କରି ପିଲା ଆଉ ବୟସ୍କ ଲୋକଙ୍କୁ। ଏହି ସମୟରେ ହିଁ ଏକତା ଦେଖାଇବାର ଅଛି। ଶେଷରେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆମ ନିଜର ଭୂମିକା କ'ଣ। ଆମେ କେବଳ ବିପଦର ଶିକାର ହେବା ପାଇଁ ବସି ରହିବା ନାହିଁ, ବରଂ ଆମେ ନିଜେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇ ନିଜର ଆଉ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷାକାରୀ ହୋଇପାରିବା। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିପଦ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସୁରକ୍ଷାର ଉପାୟ ଅଛି। ଜିନିଷପତ୍ର ପଡ଼ିବାର ଭୟ ଅଛି ତ ଘରର ଆସବାବପତ୍ରକୁ ମଜବୁତ କରନ୍ତୁ। କୋଠା ଭୁଷୁଡ଼ିବାର ଆଶଙ୍କା ଅଛି ତ ଟେବୁଲ ତଳେ ଲୁଚି ଯାଆନ୍ତୁ। ଆଉ ସଠିକ୍ ଖବର ପାଇବା ପାଇଁ କ'ଣ ଦରକାର? ଗୋଟେ ବ୍ୟାଟେରୀ ଚାଳିତ ରେଡିଓ। ଦେଖିଲେ ତ, ପ୍ରତିଟି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଅଛି। ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଏହି ଗୋଟିଏ କଥାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମନେ ରଖିବା। ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହିଁ ଯେକୌଣସି ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସୁରକ୍ଷା କବଚ। ଏହା ଏକ ସରଳ କଥା, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ। ଏହି ଆଲୋଚନା ଶେଷରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଲା। ଆମ ସମଗ୍ର ସମାଜକୁ ଅଧିକ ସୁରକ୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ମିଳିତ ଭାବେ ପ୍ରଥମ ପଦକ୍ଷେପ କ'ଣ ହେବା ଉଚିତ? ଏହା ବିଷୟରେ ଟିକେ ଭାବିବା ଦରକାର। ଦେଖନ୍ତୁ, ଛୋଟ ଛୋଟ ଦୁର୍ଘଟଣା ତ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ ଲାଗି ରହିଛି, ନୁହେଁ କି? କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସାମାନ୍ୟ ଆଘାତ ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଜରୁରୀଆଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି, ଏ ଦୁଇଟା ଭିତର ଫରକ କେଉଁଠି ଆସେ ଜାଣିଛନ୍ତି? ବାସ୍ ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛେ ତା ଉପରେ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଏଥିପାଇଁ କେମିତି ସବୁବେଳେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିହେବ। ଏମିତି ଗୋଟେ ଦୃଶ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଜ ପିଲାଦିନ କଥା ମନେ ପକାଇ ଦେଉଥିବା। ଖେଳ ପଡ଼ିଆରେ ଦୌଡ଼ାଦୌଡ଼ି ଆଉ ତାପରେ ଏମିତି। ହେଲେ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ଏମିତି ସମୟରେ ଠିକ୍ କ'ଣ କରିବା କଥା? ପ୍ରକୃତ ଫର୍ଷ୍ଟ ଏଡ୍ କ'ଣ, ସେଇଟା ଜାଣିବା ବହୁତ ଜରୁରୀ। ତେବେ ଆଜି ଆମେ କ'ଣ ସବୁ ଜାଣିବା?
ପ୍ରଥମେ ଦୁର୍ଘଟଣା କେତେବେଳେ ଘଟେ, ତାପରେ ଦେଖିବା ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା କେମିତି କରିବା, ପୋଡ଼ା ଘା କିମ୍ବା କାମୁଡ଼ା ହେଲେ କ'ଣ କରିବା ଦରକାର, ଆମ ଘରକୁ କେମିତି ଆହୁରି ସୁରକ୍ଷିତ କରିପାରିବା, ଆଉ ଶେଷରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ରୋକିବାର କିଛି ସୁବର୍ଣ୍ଣ ନିୟମ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ପ୍ରଥମେ ଚିହ୍ନିବା ସେହି ସାଧାରଣ ବିପଦଗୁଡ଼ିକୁ ଯାହା ଆମ ଚାରିପାଖରେ ଥାଏ। ଆମେ ଭାବୁ ବିପଦ ବୋଧେ ଖାଲି ବାହାରେ, କିନ୍ତୁ ନା, ତାହା ଘର ଭିତରେ ବି ଭାଇପାରେ। ଖେଳ ପଡ଼ିଆରେ କୌଣସି ପଶୁପକ୍ଷୀ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଆମ ନିଜ ରୋଷେଇ ଘର। ସତର୍କତା ସବୁବେଳେ ଆଉ ସବୁଠି ଦରକାର। ଚାଲନ୍ତୁ 3ଟି ମୁଖ୍ୟ ବିପଦ ଉପରେ ଟିକେ ନଜର ପକେଇବା। ସବୁଠୁ ପ୍ରଥମେ ଆସୁଛି ନିଆଁ। ରୋଷେଇ ଗ୍ୟାସ୍ ହେଉ କିମ୍ବା ଦୀପାବଳିର ବାଣ, ଏହା ସବୁବେଳେ ଏକ ବଡ଼ ବିପଦ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ହେଉଛି ଧାରୁଆ ଜିନିଷ। ଘରେ ଥିବା ସାଧାରଣ ଛୁରୀ ହେଉ କି କଇଞ୍ଚି, ଟିକେ ଅସାବଧାନତା ବଡ଼ କ୍ଷତର କାରଣ ହୋଇପାରେ। ଆଉ ତୃତୀୟରେ ପାଣି। ଆମେ ଭାବୁ ପାଣିରେ କ'ଣ ବିପଦ, କିନ୍ତୁ ପୋଖରୀ ହେଉ, ନଦୀ ହେଉ, ଏପରିକି ଘରର ପାଣି ଟାଙ୍କି ପାଖରେ ବି ସାବଧାନ ରହିବା ନିହାତି ଦରକାର। ତେବେ ବିପଦ ବିଷୟରେ ତ ଜାଣିଲେ, ଏବେ ଆସିବା ସମାଧାନ ଉପରକୁ, ମାନେ ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା କ'ଣ ଆଉ କେମିତି କରାଯାଏ। ଆଚ୍ଛା, ଏ ଯୋଉ ଫର୍ଷ୍ଟ ଏଡ୍ ବା ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ଆମେ କହୁଛେ, ଏଟା ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ? ଏହା ହେଉଛି ଡାକ୍ତର ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଦିଆଯାଉଥିବା ଜରୁରୀ ସାହାଯ୍ୟ। ସତ କହିବାକୁ ଗଲେ ଏଟା ଖାଲି ଗୋଟେ କୌଶଳ ନୁହେଁ, ଏହା ହେଉଛି ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବାରେ ଗୋଟେ ଶକ୍ତି। ହଉ, ଏବେ ମନେ ପକାନ୍ତୁ ସେ ପ୍ରଥମ ଫଟୋଟା। ଯଦି କାହାର ନାକରୁ ରକ୍ତ ବାହାରେ, ତେବେ କ'ଣ କରିବା? ଦେଖନ୍ତୁ, ଉପାୟଟା ବହୁତ ସହଜ। ପ୍ରଥମେ ସିଧା ହୋଇ ବସି ମୁଣ୍ଡକୁ ଟିକେ ଆଗକୁ ନୁଆଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ମନେ ରଖିବେ, ପଛକୁ ନୁହେଁ, ଆଗକୁ, ଯାହାଫଳରେ ରକ୍ତ ପେଟ ଭିତରକୁ ଯିବନି। ତାପରେ ନାକର ଯୋଉ ନରମ ଅଂଶ ଅଛି ତାକୁ ଚିପି ଧରନ୍ତୁ। ବାସ୍, ରକ୍ତ ବନ୍ଦ ହେବା ଯାଏ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଆଉ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆଘାତ ବିଷୟରେ କଥା ହେବା, ଯେମିତିକି ପୋଡ଼ିଗଲେ କିମ୍ବା କିଛି କାମୁଡ଼ି ଦେଲେ କ'ଣ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ବାଣ ଫୁଟାଇଲା ବେଳେ ଯଦି ହାତ ପୋଡ଼ିଯାଏ, ତେବେ ସାଧାରଣତଃ ଲୋକେ କ'ଣ କରନ୍ତି? କିଏ ବରଫ ଘଷେ ତ କିଏ ଆଉ କିଛି ଘରୋଇ ଜିନିଷ ଲଗେଇଦିଏ। କିନ୍ତୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଭୁଲ। ସବୁଠୁ ଠିକ୍ ଉପାୟ ହେଉଛି ପୋଡ଼ିଯାଇଥିବା ଜାଗାକୁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଚାଲୁଥିବା ପାଣି ତଳେ ରଖିବା। ମନେ ରଖିବେ, ଖାଲି ସାଧା ପାଣି। ଆଉ ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଲା, ସବୁ କାମୁଡ଼ା ସମାନ ନୁହେଁ, ଆଉ ତାର ଚିକିତ୍ସା ବି ସମାନ ନୁହେଁ। ଯେମିତିକି କୌଣସି ପଶୁ କାମୁଡ଼ିଲେ ଡାକ୍ତରୀ ପରାମର୍ଶ ନେଇ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ନେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ହେଲେ ଯଦି ସାପ କାମୁଡ଼ିଥାଏ, ତେବେ ଟିକେ ବି ଡେରି ନ କରି ଆଣ୍ଟିଭେନମ୍ ସିରମ୍ ବା ASV ଦେବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ଆଉ ଗୋଟେ ସମସ୍ୟା ହେଲା ଡିହାଇଡ୍ରେସନ୍, ମାନେ ଶରୀରରେ ପାଣି କମିଯିବା। ଏଟା ଶୁଣିବାକୁ ବହୁତ ସାଧାରଣ ଲାଗୁଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏହା ବେଳେବେଳେ ବହୁତ ଗମ୍ଭୀର ହୋଇଯାଏ। ଆଉ ଏମିତି ସ୍ଥିତିରେ ORS କେବଳ ଗୋଟେ ପାଉଡର ପାଣି ନୁହେଁ, ସତ କହିଲେ ଏହା ଜୀବନ ବଞ୍ଚେଇ ଦିଏ। ତେବେ ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ କ'ଣ କରିବା ସେ ବିଷୟରେ ତ ଆମେ ଜାଣିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଠୁ ବି ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ ରୋକିବା। କାରଣ ଗୋଟେ କଥା ଅଛି ନା, ପ୍ରତିକାର କରିବାଠାରୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରିବା ସବୁବେଳେ ଭଲ। ଆଉ ଘରକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ ବେଶୀ କିଛି କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ବାସ୍ କିଛି ଛୋଟ ଛୋଟ କଥା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ହେବ, ଯେମିତିକି ନିଆଁ ସହ ନ ଖେଳିବା, ଧାରୁଆ ଜିନିଷକୁ ସାବଧାନରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା, ପାଣି ପାଖରେ ସତର୍କ ରହିବା, ଆଉ ହଁ, ଓଦା ହାତରେ ଭୁଲରେ ବି କୌଣସି ବିଜୁଳି ସୁଇଚ୍କୁ ଛୁଇଁବାନି, ଆଉ ଔଷଧପତ୍ରକୁ ପିଲାମାନଙ୍କଠାରୁ ଦୂରରେ ରଖିବା। ଆଚ୍ଛା, ଏତେ ସବୁ କଥା ତ ହେଲା, ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆମେ କେତେ କଥା ମନେ ରଖିଛେ। କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିୟମକୁ ଟିକେ ପରଖି ନେବା। କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ହଉ, ତାହେଲେ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ, କୁହନ୍ତୁ ଦେଖି, ପୋଡ଼ିଯାଇଥିବା ଜାଗାରେ କାଦୁଅ କିମ୍ବା ଗୋବର ଲଗେଇବା ଠିକ୍ ନା ଭୁଲ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଏକଦମ ଭୁଲ। କେବେ ବି ଏମିତି କୌଣସି ଅପରିଷ୍କାର ଜିନିଷ ପୋଡ଼ା ଘାରେ ଲଗେଇବା କଥା ନୁହେଁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଇନଫେକ୍ସନ ହେବାର ଭୟ ବହୁତ ବଢ଼ିଯାଏ। ମନେ ରଖିବେ, ସବୁବେଳେ ସଫାସୁତୁରା ରହିବା ଆଉ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେବା ଜରୁରୀ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ, ଆମକୁ ଛାତ ଉପରେ କିମ୍ବା କଣ୍ଟା ବୁଦା ପାଖରେ ଖେଳିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏ କଥାଟା ଠିକ୍ ନା ଭୁଲ? ହଁ, ଏହା ଏକଦମ ଠିକ୍ କଥା। ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଜାଗାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ହିଁ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବାର ସବୁଠୁ ଭଲ ଉପାୟ। ଏଇଟା ପ୍ରତିରୋଧର ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ନିୟମ। ତେବେ ଏ ପୂରା ଆଲୋଚନାର ଗୋଟିଏ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ, ଦୁର୍ଘଟଣାର ମୁକାବିଲା କରିବାର ସବୁଠୁ ଭଲ ରାସ୍ତା ହେଉଛି ତାକୁ ପ୍ରଥମରୁ ହିଁ ଘଟିବାକୁ ନ ଦେବା। ଶେଷରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ, ଆମେ ଯାହା ସବୁ ଜାଣିଲେ, ସେହି ଜ୍ଞାନକୁ ନେଇ କ'ଣ ଆମେ ବାସ୍ତବ ଜୀବନରେ କୌଣସି ଜରୁରୀ ପରିସ୍ଥିତି ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ? ଟିକେ ଭାବିବେ, କାରଣ ଏହି ଜ୍ଞାନ ହିଁ ଆମକୁ ଆଉ ଆମ ଆପଣା ଲୋକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିପାରିବ। ନମସ୍କାର, ଆଜି ଆସନ୍ତୁ ଜୀବଜଗତର ଗୋଟିଏ ବହୁତ ମଜାଦାର ରହସ୍ୟ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା
ଆଉ ସେଇଟା ହେଲା ଅନୁକୂଳନ, ମାନେ କେମିତି ପଶୁପକ୍ଷୀ ଆଉ ଗଛଲତା ନିଜ ପରିବେଶରେ ବଞ୍ଚି ରହିବା ପାଇଁ ନିଜକୁ ପୂରାପୂରି ଫିଟ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି। କେବେ ମୁଣ୍ଡକୁ ଆସିଛି କି ଗୋଟେ ମାଛ କାହିଁକି ଖାଲି ପାଣିରେ ବଞ୍ଚେ, ହେଲେ ଗୋଟେ ଓଠ ସେଇ ଜଳନ୍ତା ମରୁଭୂମିରେ ଆରାମରେ ରହିଯାଏ? ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା ନା? ଆଉ ଏହାର ଉତ୍ତର ଆଉ କୋଉଠି ନୁହେଁ, ସେମାନଙ୍କ ଶରୀର ଭିତରେ ହିଁ ଲୁଚି ରହିଛି। ଆଚ୍ଛା, ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ବୁଡ଼କି ଲଗେଇବା ସିଧା ପାଣି ଭିତର ଦୁନିଆକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ତ ମାଛର ଶରୀରର ଡିଜାଇନ୍ କେତେ ଜବରଦସ୍ତ। ତାର ଯୋଉ ଡଙ୍ଗା ଭଳିଆ ସେପ୍ ଅଛି ନା, ଯାହାକୁ ଆମେ ଧାରାରେଖିତ କହୁ, ସେଇଟା ତାକୁ ପାଣିକୁ ସହଜରେ କାଟି ଆଗକୁ ମାଡ଼ିଯିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଆଉ ତାର ପକ୍ଷଗୁଡ଼ିକ, ସେଗୁଡ଼ା ତ ଗାଡ଼ିର ଷ୍ଟିଅରିଂ ଭଳିଆ। କେତେବେଳେ ବୁଲିବାକୁ ହେବ, କେତେବେଳେ ସିଧା ଯିବାକୁ ହେବ, ସବୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରେ। ହଉ, ଚଳିପ୍ରଚଳ ହବା ତ ଗୋଟେ କଥା, କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଆଉ ଜରୁରୀ ପ୍ରଶ୍ନଟା ହେଲା ସେମାନେ ନିଶ୍ୱାସ ନିଅନ୍ତି କେମିତି? ମାନେ ପାଣି ଭିତରେ ନିଶ୍ୱାସ ନେବା, ଏଇଟା ହିଁ ତ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ। ଆଉ ୟାର ସମାଧାନ ହେଉଛି ଗାଲିସି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏମିତି ସ୍ପେଶାଲ ଅଙ୍ଗ ଯାହାକି ଛଣା ଭଳି କାମ କରେ। ସେ ପାଣିରୁ ସିଧା ଅମ୍ଳଜାନକୁ ଛାଣିନିଏ। ବାସ୍, କାମ ସାରିଗଲା। ସତରେ ପ୍ରକୃତିରେ କି ଅଦ୍ଭୁତ କାରିଗରୀ, ନୁହେଁ କି? ହଉ ତ, ପାଣିରୁ ବାହାରି ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ସ୍ଥଳଭାଗ ଉପରକୁ। ଏଠି କିନ୍ତୁ କାହାଣୀ ପୁରା ଅଲଗା, ଆଉ ବଞ୍ଚିବାର ନିୟମ ବି ପୂରାପୂରି ଅଲଗା। ଦେଖନ୍ତୁ, ସ୍ଥଳଭାଗ ମାନେ ତ ସବୁ ଜାଗା ସମାନ ନୁହେଁ। ଗୋଟେ ପଟେ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ, ଆପଟେ ଖାଙ୍ଖା ମରୁଭୂମି। ତେଣୁ ଏଠି ଜୀବମାନଙ୍କୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଜାଗା ପାଇଁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଟୁଲ୍ସ ଦରକାର ପଡ଼େ। ଏଇଟାକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଉଦାହରଣ ନେବା। ବାଘର ପାଦକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏକଦମ ଗଦି ଭଳିଆ ନରମ, ଯାହାଫଳରେ ସେ ଜଙ୍ଗଲରେ ବିନା ଶବ୍ଦରେ ଶିକାର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଯାଏ। ଆଉ ସେପଟେ ଓଟର ପାଦ ପୁରା ଚେପ୍ଟା ଆଉ ଓସାରିଆ, ଯେମିତିକି ସେ ଜଳନ୍ତା ବାଲିରେ ଗୋଳି ନ ଯାଇ ଆରାମରେ ଚାଲିପାରିବ। ଦୁଇଟା ପାଦ, କିନ୍ତୁ ତାମ ପୁରା ଅଲଗା। ତ ଏଇ ଯୋଉ ସବୁ ସ୍ପେଶାଲ ଗୁଣ ଅଛି, ଏହାକୁ ହିଁ ବିଜ୍ଞାନରେ କୁହାଯାଏ ଅନୁକୂଳନ। ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ସେହି ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଯାହା ଗୋଟେ ଜୀବକୁ ତା ପରିବେଶରେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଆଉ ନିଜ ବଂଶ ବଢ଼େଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଆଉ ହଁ, ଏଇଟା କିଛି ରାତାରାତି ହୋଇଯାଏନି। ଏଥିପାଇଁ ଲାଗେ ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷର ସମୟ। ଆଚ୍ଛା, ଏତେ ସମୟ ତ ଆମେ ପଶୁମାନଙ୍କ କଥା କହିଲେ, କିନ୍ତୁ ଗଛଲତାମାନେ କ'ଣ ପଛରେ ଅଛନ୍ତି? ବିଲକୁଲ ନୁହେଁ। ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବି ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଜବରଦସ୍ତ ଉପାୟ ଅଛି। ଆସନ୍ତୁ ଏବେ ସେମାନଙ୍କ ଦୁନିଆରେ ଟିକେ ବୁଲି ଆସିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଗଛଲତାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଦରକାର ମାତ୍ର ଦୁଇଟି ଜିନିଷ। ଗୋଟେ ହେଲା ପାଣି, ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଲା ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ। ଆଉ ଏଇ ଦୁଇଟା ଜିନିଷକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଯୋଉ ଉପାୟ ସବୁ ଆପଣେଇଛନ୍ତି, ସେଗୁଡ଼ିକ ସତରେ ଦେଖିବା ଭଳି। ଏଇଟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚାଲନ୍ତୁ ଦୁଇଟା ପୂରାପୂରି ଅଲଗା ପରିବେଶର ଗଛକୁ ତୁଳନା କରି ଦେଖିବା, ଗୋଟେ ପାଣିର ଆଉ ଗୋଟେ ମରୁଭୂମିର। ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ପଦ୍ମକୁ। ଏଇଟା ତ ପାଣିରେ ହିଁ ବଢ଼େ, ଆଉ ତାର ପତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିଛନ୍ତି କେତେ ବଡ଼ ଆଉ ଚଉଡ଼ା। ସେଗୁଡ଼ା ପାଣି ଉପରେ ଗୋଟେ ଥାଳି ଭଳି ଭାସୁଥାଏ। କାହିଁକି ଜାଣନ୍ତି? ଯେମିତିକି ସେ ଯେତେ ସମ୍ଭବ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ପାଇପାରିବ। ଆଉ ଏବେ ଦେଖିବା ଠିକ୍ ଏହାର ଓଲଟା କାହାଣୀ। ମରୁଭୂମିର ନାଗଫେଣି ଗଛ। ଏଠି ତ ପାଣିର ଘୋର ଅଭାବ, ତେଣୁ ପାଣି ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଏ ଗଛ ନିଜ ପତ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ କଣ୍ଟାରେ ବଦଳାଇ ଦେଇଛି, ଯାହାଫଳରେ ବହୁତ କମ୍ ପାଣି ବାଷ୍ପ ହୋଇ ବାହାରକୁ ଯାଏ। ଆଉ ତାର ମୋଟା କାଣ୍ଡ, ସେଇଟା ତ ଗୋଟେ ଚଳନ୍ତା ପାଣି ଟାଙ୍କି। ଯେବେ ବି ବର୍ଷା ହୁଏ, ସେ ପାଣି ସବୁ ସେଇଠି ଜମା କରି ରଖେ। ତେବେ ଏହିସବୁ ଉଦାହରଣରୁ ଗୋଟେ କଥା ତ ପୁରା ସ୍ପଷ୍ଟ। ପ୍ରକୃତିର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଡିଜାଇନ୍ ପଛରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ରଚନା ପଛରେ ଗୋଟେ ନା ଗୋଟେ ଗଭୀର କାରଣ ଲୁଚି ରହିଛି। ତେବେ ଆଜିର ଆଲୋଚନାରୁ ଆମେ ମୁଖ୍ୟତଃ କ'ଣ ଶିଖିଲେ? ପ୍ରଥମ କଥା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବ, ସେ ପଶୁ ହେଉ ବା ଉଦ୍ଭିଦ, ତାର ନିଜ ଘର ପାଇଁ ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ ଭାବେ ତିଆରି। ଦ୍ୱିତୀୟରେ, ଏଇ ଯୋଉ ଅନୁକୂଳନ ଅଛି, ସେଗୁଡ଼ାକ ନିଶ୍ୱାସ ନେବା, ଚଲାବୁଲା କରିବା କିମ୍ବା ଖାଇବା ଖୋଜିବା ଭଳି ଖାସ୍ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରେ। ଆଉ ଶେଷରେ, ମାଛର ଗାଲିସୁଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ନାଗଫଣୀର କଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରକୃତି ଏମିତି ଅନେକ ଚମତ୍କାର ଉପାୟରେ ଭରପୁର, ଯାହା ଜୀବନକୁ ସମ୍ଭବ କରେ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ବୋଧେ କୁହାଯାଏ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବ ଗୋଟେ କଳାକୃତି, ଯାହା ଏକ ଗୁପ୍ତ ସଙ୍କେତରେ ଲେଖା ହୋଇଛି, ଆଉ ସେହି ସଙ୍କେତଟି ହେଉଛି ଅନୁକୂଳନ। ତେବେ ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ। ଆମ ନିଜ ଚାରିପାଖରେ, ଆମ ବାଡ଼ି ବଗିଚାରେ ଏମିତି କେତେ ଯେ ଗୁପ୍ତ ଅନୁକୂଳନ ଲୁଚି ରହିଛି, ଟିକେ ନଜର ପକେଇ ଦେଖିବେ, ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କୁ ବି କିଛି ନୂଆ ଆଉ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ। କେବେ ଭାବିଛନ୍ତି କି ଗୋଟିଏ ଗଛ ଯିଏକି ନିଜ ଜାଗାରୁ ଟିକେ ବି ହଲି ପାରିନି, ସେ ପୁରା ଦୁନିଆରେ ନିଜ ବଂଶ କେମିତି ବିସ୍ତାର କରେ? କଥାଟା ଟିକେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି ନା? ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ଏଇ ଗଛମାନଙ୍କର ଲୁକ୍କାୟିତ ଯାତ୍ରାର ରହସ୍ୟ ଖୋଲିବା। ହଁ, ଏଇଟା ହିଁ ତ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ଗଛମାନେ ତ ଆମ ଭଳି ଚାଲି ବୁଲି ପାରନ୍ତିନି, ତାହେଲେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଜାଗାରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଯାଆନ୍ତି କେମିତି?
ଆଉ ଜାଣିଛନ୍ତି ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଏହି ଯାତ୍ରାଟା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଜରୁରୀ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପ୍ରକୃତି ଏହି ସମସ୍ୟାର କେମିତି ଏକ ଚମତ୍କାର ସମାଧାନ ବାହାର କରିଛି। ଆସନ୍ତୁ ଆମ କାହାଣୀର ପ୍ରଥମ ଭାଗକୁ, ଗଛର ମହାନ ପଳାୟନ। ଏଇଠି ଆମେ ବୁଝିବା ଯେ ଗୋଟେ ମଞ୍ଜି ପାଇଁ ତା ମା ଗଛଠାରୁ ଦୂରକୁ ଯିବାଟା କାହିଁକି ଏତେ ଜରୁରୀ। ଏହା ଏକ ପ୍ରକାରର ପଳାୟନ, କିନ୍ତୁ କାହିଁକି? ଦେଖନ୍ତୁ, ସମସ୍ୟାଟା ବହୁତ ବଡ଼। କଳ୍ପନା କରନ୍ତୁ ଟିକେ, ଯଦି ସବୁ ମଞ୍ଜି ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ହିଁ ପଡ଼ିବ ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ଗୋଟେ ଭୟଙ୍କର ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ। ମାଟିରୁ ପାଣି, ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱ ଆଉ ଉପରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ସବୁକିଛି ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ। ଆଉ ଏମିତି ଲଢ଼େଇରେ ଶେଷରେ କେହି ବି ଭଲରେ ବଞ୍ଚିପାରିବେନି। ତେଣୁ ଏଇଟା ବଞ୍ଚିବା ଆଉ ମରିବାର କଥା। ସେଥିପାଇଁ ଦୂରକୁ ଯିବା ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ରାସ୍ତା ନାହିଁ। ତେବେ ପ୍ରକୃତିର ପ୍ରଥମ ସମାଧାନ କ'ଣ? ପବନ। କିଛି ମଞ୍ଜି ଏତେ ଚାଲାକ ଯେ ସେମାନେ ପବନକୁ ହିଁ ନିଜର ଗାଡ଼ି ବନେଇ ଦିଅନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଏହି ଯାଦୁ କେମିତି ହୁଏ। ଏହାର ଫର୍ମୁଲା ବହୁତ ସିଧାସାଧା। ପବନରେ ଉଡ଼ିବାକୁ ହେଲେ ପବନଠୁ ବି ହାଲୁକା ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ମଞ୍ଜିଗୁଡ଼ିକ ଏତେ ହାଲୁକା ହୋଇଯାଆନ୍ତି ଯେ ପବନର ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଧକ୍କା ବି ସେମାନଙ୍କୁ କେତେ ଯେ ଦୂରକୁ ନେଇଯାଇପାରେ ତାର କିଛି ଠିକଣା ନାହିଁ। ଆଉ ଏମାନଙ୍କ ଡିଜାଇନ୍ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ। କିଛି ମଞ୍ଜି ନିଜ ପାଇଁ ତୁଳାର ପାରାସୁଟ୍ ତିଆରି କରନ୍ତି। ଆଉ କିଛି ଠିକ୍ ହେଲିକପ୍ଟର ପଙ୍ଖା ଭଳି ଡେଣା ଲଗେଇଥାନ୍ତି, ଯାହା ବୁଲି ବୁଲି ଧୀରେ ଧୀରେ ତଳକୁ ଆସେ। କେତେକ ତ ଏତେ ଛୋଟ ଆଉ ହାଲୁକା ଯେମିତି ଧୂଳିକଣା। ପବନ ଯୁଆଡ଼େ ସେମାନେ ସିଆଡ଼େ। ଏସବୁ ଉପାୟରେ ମଞ୍ଜି ବିନା କୌଣସି ପରିଶ୍ରମରେ ବହୁତ ଦୂର ଯାତ୍ରା କରିପାରେ। ପବନ କଥା ତ ଗଲା। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ପାଣି ଉପରକୁ। କିଛି ମଞ୍ଜି ପାଇଁ ତ ନଦୀ ଆଉ ସମୁଦ୍ର ହିଁ ହେଉଛି ସେମାନଙ୍କର ହାଇୱେ। ଆଉ ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତିର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ନାବିକ। ଆଉ ଏହି ନାବିକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଚାମ୍ପିୟନ ହେଉଛି ନଡ଼ିଆ। ଏଇଟା ଖାଲି ଗୋଟେ ଫଳ ନୁହେଁ, ଏହା ଏକ ପୁରା ସର୍ଭାଇଭାଲ୍ କିଟ୍। ଏହାର ବାହାର ଚୋପା ଏତେ ମଜବୁତ ଆଉ ୱାଟରପ୍ରୁଫ୍ ଯେ ଏହା ସମୁଦ୍ରର ଲୁଣି ପାଣିରେ ମାସ ମାସ ଧରି ଭାସିପାରେ, ହଜାର ହଜାର କିଲୋମିଟର ଯାତ୍ରା କରିପାରେ। ଆଉ ଭିତରର ମଞ୍ଜିଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁରକ୍ଷିତ। ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ନୂଆ କୂଳରେ ଲାଗେ, ସେଇଠି ଏକ ନୂଆ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ କରେ। କେତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକର କଥା, ନୁହେଁ? ତେବେ ଗୋଟେ ସଫଳ ସାମୁଦ୍ରିକ ଯାତ୍ରୀ ହେବା ପାଇଁ ମଞ୍ଜି ପାଖରେ କ'ଣ କ'ଣ ଥିବା ଦରକାର? ପ୍ରଥମତଃ ଗୋଟେ ମଜବୁତ ୱାଟରପ୍ରୁଫ୍ କଭର। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଏକ ଲାଇଫ୍ ଜ୍ୟାକେଟ୍ ଭଳି ହାଲୁକା ଗଠନ, ଯାହା ଭିତରେ ପବନ ରହିପାରିବ ଓ ତାକୁ ଭାସିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଆଉ ସବୁଠୁ ଜରୁରୀ, ଠିକ୍ ଜାଗାରେ ନ ପହଞ୍ଚିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିବା, ମାନେ ଗଜା ନ ହୋଇ ରହିବା। ଆଚ୍ଛା, ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ମଜାଦାର ଆଉ ଚାଲାକ ଉପାୟ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଏଠି ମଞ୍ଜିମାନେ ପବନ କି ପାଣିର ଭରସାରେ ବସନ୍ତିନି। ସେମାନେ ସିଧାସଳଖ ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କୁ ହିଁ ନିଜର ଟ୍ୟାକ୍ସି କରିଦିଅନ୍ତି। କିଛି ମଞ୍ଜି ପ୍ରକୃତିର ଉପାଦାନମାନଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନେ କାହା ଉପରେ ବସି ଯାତ୍ରା କରନ୍ତି। କଥାଟା ଏକଦମ ସତ। ଏମାନେ ସୁଯୋଗକୁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତିନି, ବରଂ ସୁଯୋଗ ତିଆରି କରନ୍ତି। ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରିବାର ମୁଖ୍ୟତଃ ଦୁଇଟା ଉପାୟ ଅଛି। ଗୋଟେ ହେଲା ହିଚ୍ ହାଇକିଂ, ମାନେ କଣ୍ଟା କିମ୍ବା ଅଠାଳିଆ ମଞ୍ଜିଗୁଡ଼ିକ ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କ ଦେହରେ ଲାଗିଯାଆନ୍ତି ଆଉ ବିନା ଟିକେଟ୍ରେ ଯାତ୍ରା କରନ୍ତି। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଉପାୟଟା ଆହୁରି ମଜାଦାର। ଏଥିରେ ଗଛ ମଞ୍ଜିକୁ ସ୍ୱାଦିଆ ଫଳ ଭିତରେ ପ୍ୟାକ୍ କରିଦିଏ। ପଶୁପକ୍ଷୀ ଫଳ ଖାଇଦିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମଞ୍ଜିଟା ଏତେ ଟାଣ ଯେ ତାହା ହଜମ ନ ହୋଇ ମଳ ସହିତ ବାହାରିଯାଏ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଜାଗାରେ ନୂଆ ଗଛ ହୁଏ। କେତେ ବଢ଼ିଆ ପ୍ଲାନ୍ ନା? ଆଉ ଏହି ଉପାୟର ଫଳାଫଳ ବହୁତ ଜବରଦସ୍ତ। ଭାବନ୍ତୁ ଟିକେ, ଗୋଟେ ପକ୍ଷୀ ଗଭୀର ଜଙ୍ଗଲରୁ ଫଳଟିଏ ଖାଇଲା ଆଉ ଉଡ଼ିଯାଇ କୌଣସି ଚାଷ ଜମିରେ କିମ୍ବା ପାହାଡ଼ ଉପରେ ସେ ମଞ୍ଜିଟିକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲା। ଏମିତି ଭାବରେ ଏହି ଜୀବଜନ୍ତୁମାନେ ଗୋଟେ ପରିବେଶରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ପରିବେଶକୁ ମଞ୍ଜି ପହଞ୍ଚାଇବାର କାମ କରନ୍ତି। ସତେ ଯେମିତି ସେମାନେ ଗଛମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ଘର ଖୋଜି ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଶେଷରେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ସବୁଠାରୁ ନାଟକୀୟ ଉପାୟ, ବିସ୍ଫୋରକ ବିଦାୟ। ହଁ, ଏଠି କିଛି ଗଛ କାହାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତିନି। ସେମାନେ ନିଜେ ହିଁ ନିଜ ମଞ୍ଜିକୁ ଫିଙ୍ଗି ଦିଅନ୍ତି। ଜାଣନ୍ତି ଏହା କେମିତି କାମ କରେ? ଏହା ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ କ୍ୟାଟାପଲ୍ଟ ପରି। ପ୍ରଥମେ ଫଳର ଛୁଇଁଟି ଖରାରେ ଶୁଖିଯାଏ। ଧୀରେ ଧୀରେ ତା ଭିତରେ ଚାପ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗେ। ଛୁଇଁଟି ମୋଡ଼ି ହେବା ଆରମ୍ଭ କରେ, ଆଉ ତାପରେ ଠୋ, ଗୋଟେ ଜୋରଦାର ବିସ୍ଫୋରଣ, ଆଉ ମଞ୍ଜିଗୁଡ଼ିକ ଚାରିଆଡ଼େ ଛିଣ୍ଟିକି ପଡ଼ନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ସବୁ ଯାତ୍ରା କାହିଁକି ଏତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ? ପବନରେ ଉଡ଼ିବା ହେଉ, ପାଣିରେ ଭାସିବା ହେଉ କିମ୍ବା ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇ ଦୂରକୁ ଯିବା, ଏସବୁର ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଚାଲନ୍ତୁ ଏହାର ଗୁରୁତ୍ୱକୁ ବୁଝିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହି ଯାତ୍ରାର ଲାଭ ଅନେକ। ପ୍ରଥମତଃ, ଏହାଦ୍ୱାରା ନିଜ ମା ଗଛ ସହିତ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରିବାକୁ ପଡ଼େନି, ଯାହା ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଜରୁରୀ।
ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଏହା ଗଛକୁ ନୂଆ ନୂଆ ଜାଗା ଖୋଜି ସେଠାରେ ନିଜ ବଂଶ ବିସ୍ତାର କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା ହେଲା, ଯଦି ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ କିଛି ବିପଦ ଆସି ସବୁ ଗଛ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ, ତେବେ ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ଥିବା ଗଛ ବଞ୍ଚିଯାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ପୂରା ପ୍ରଜାତିଟା ହିଁ ସୁରକ୍ଷିତ ରହେ, ଆଉ ଏହା ଜିନ୍‌ଗତ ବିବିଧତା ବଢ଼ାଇ ଗଛକୁ ଆହୁରି ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରେ। ତେଣୁ ଏଥରକ ବାହାରକୁ ଗଲେ ଟିକିଏ ଅଟକି ଯାଇ ଚାରିପାଖକୁ ଦେଖିବେ। ହୁଏତ ପୋଷାକରେ ଲାଗିଯାଇଥିବା ମଞ୍ଜିଟି ଜଣେ ସହଯାତ୍ରୀ ହୋଇପାରେ, କିମ୍ବା ପବନରେ ଉଡ଼ିଯାଉଥିବା ତୁଳା ଭଳି ମଞ୍ଜିଟି ଜଣେ ପାରାଚୁଟିଷ୍ଟ। ଆମ ଚାରିପାଖରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଏମିତି ହଜାର ହଜାର ଛୋଟ ଛୋଟ ଯାତ୍ରା ଚାଲିଛି। ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିଲେ ଏଥିରୁ କେଉଁ କାହାଣୀଟି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁ? ନମସ୍କାର। ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟାର ଟିକ୍ ଟିକ୍ ଶବ୍ଦ ହେଉ କିମ୍ବା ଗୋଟେ ବିରାଟ ଟର୍ବାଇନ୍ର ଘୁରିବା, ଆଜି ଆମେ ଶକ୍ତିର ଏକ ବହୁତ ମଜାଦାର ଯାତ୍ରା କରିବା। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ସମୟ, ଶକ୍ତି ଆଉ ପ୍ରକୃତି ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କଟା ପ୍ରକୃତିରେ କ'ଣ। ଆଚ୍ଛା, ଆସନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଏକଦମ ସରଳ ପ୍ରଶ୍ନରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଦିନଟିଏ ଯେ ବିତିଯାଉଛି, ସେ କଥା ଆମେ ଜାଣୁ କେମିତି? ଏହାର ଜବାବ ତ ସିଧାସଳଖ। ଆମେ ଘଣ୍ଟା, ମିନିଟ୍ ଆଉ ସେକେଣ୍ଡର ହିସାବ ରଖିବା ପାଇଁ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଘଣ୍ଟା ବ୍ୟବହାର କରୁ। ସେ ହାତଘଣ୍ଟା ହେଉ, କାନ୍ଥଘଣ୍ଟା ହେଉ କି ଟେବୁଲ ଉପରେ ଥିବା ଘଣ୍ଟା ହେଉ। ଆଉ ଏଇଠୁ ଆମ କଥାବାର୍ତ୍ତାର ପ୍ରଥମ ଭାଗ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ସମୟକୁ ମାପିବା। କାରଣ କଥାଟା ହେଲା, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସମୟ ମାପୁ, ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ କୌଣସି ଜିନିଷର ଗତିକୁ ହିଁ ମାପୁଥାଉ। କିନ୍ତୁ ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ, କୌଣସି ବି ଜିନିଷକୁ ଚାଲିବାକୁ ହେଲେ, ସେ ଘଣ୍ଟାର କଣ୍ଟା ହେଉ କି ଆକାଶରେ ଉଡ଼ୁଥିବା ରକେଟ୍, ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ନିହାତି ଦରକାର, ଆଉ ସେଇଟା ହେଉଛି ଶକ୍ତି। ଯେମିତିକି ଆକାଶକୁ ଉଡ଼ି ଯାଉଥିବା ଏ ରକେଟ୍କୁ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଶକ୍ତି କେମିତି କାମ କରେ ତାର ଗୋଟେ ଜବରଦସ୍ତ ଉଦାହରଣ। କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ଗତି କରାଇବା ପାଇଁ କେତେ ଶକ୍ତି ଦରକାର ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ତାହେଲେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଏ ଶକ୍ତି ଆସେ କେଉଁଠୁ? ଏହି ଭାଗରେ ଆମେ ଆମ ପ୍ରତିଦିନର ଜୀବନକୁ ଚଳାଉଥିବା ଇନ୍ଧନ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ପ୍ରଥମେ ବୁଝିବାକୁ ହେବ, ଇନ୍ଧନ କ'ଣ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଇନ୍ଧନ ମାନେ ଏମିତି କୌଣସି ବି ଜିନିଷ ଯାହା ଭିତରେ ଶକ୍ତି ଲୁଚିକି ଥାଏ, ଆଉ ତାକୁ ଜଳିଲେ ସେଥିରୁ ତାପ ବା ଶକ୍ତି ବାହାରେ। ବାସ୍ ଏତିକି। ଏବେ ଟିକେ ଦେଖିବା ଆମେ କେମିତି ଆଲୁଅ ପାଇଁ ଶକ୍ତିକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ। ଗୋଟେ ପଟେ ଅଛି ପୁରୁଣା କିରାସିନି ଲଣ୍ଠନ, ଆଉ ଅନ୍ୟପଟେ ଅଛି ଆଜିକାଲିର ବିଜୁଳି ବତୀ। ସମୟ ସହ ଶକ୍ତିର ବ୍ୟବହାର କେତେ ବଦଳିଛି ନୁହେଁ କି? ଠିକ୍ ସେମିତି ଆମ ରୋଷେଇ ଘରେ ବି ସମାନ କଥା। ପୁରୁଣା ମାଟି ଚୁଲିରୁ ଆସି ଆମେ ଆଜି କିରାସିନି ଷ୍ଟୋଭରେ ପହଞ୍ଚିଛେ। ଏସବୁ ଇନ୍ଧନ ଆଉ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିରେ ହୋଇଥିବା ପରିବର୍ତ୍ତନର ହିଁ ଫଳ। ଆମେ ଆମ ପ୍ରତିଦିନର ଜୀବନରେ କେତେ ପ୍ରକାରର ଇନ୍ଧନ ବ୍ୟବହାର କରୁ, ଯେମିତିକି କାଠ, କୋଇଲା, କିରାସିନି, ରନ୍ଧନ ଗ୍ୟାସ୍ ବା ଏଲ୍‌ପିଜି, ପେଟ୍ରୋଲ, ଡିଜେଲ। ଏସବୁ ଆମ ଜୀବନକୁ କେତେ ସହଜ କରିଦେଇଛି। ହେଲେ ଆମ ଦୈନନ୍ଦିନ ଇନ୍ଧନଠାରୁ ବହୁତ ଆଗକୁ ଯାଇ ଚାଲନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତିର ବିଶାଳ ଶକ୍ତି ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିବା। ଏମିତି ଶକ୍ତି ଯାହାକୁ ଦେଖିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗେ। ଦେଖନ୍ତ, ପ୍ରକୃତିର ଏହି ଶକ୍ତିକୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଭଲ କାମରେ ଲଗାଯାଇପାରେ। ଆମ ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍ ତ ଏହାର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଉଦାହରଣ। ପାଣିର ପ୍ରଖର ସ୍ରୋତକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ହଜାର ହଜାର ଘରକୁ ବିଜୁଳି ଯୋଗାଉଛି। କିନ୍ତୁ ସେହି ଏକା ପ୍ରକୃତିର ଆଉ ଗୋଟିଏ ରୂପ ବି ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ବାତ୍ୟାର ପ୍ରଚଣ୍ଡ ପବନ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଛକୁ ଉପାଡ଼ି ଫିଙ୍ଗିଦିଏ, ସେତେବେଳେ ଜଣାପଡ଼େ ଯେ ପ୍ରକୃତିର ଶକ୍ତି କେତେ ଭୟଙ୍କର ବି ହୋଇପାରେ। ହେଲେ ମଣିଷ ବି କମ୍ ନୁହେଁ। ସେ ପବନର ଶକ୍ତିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାର ବାଟ ଖୋଜିଛି। ଏହି ବିରାଟ ପବନ ଚକ୍କି ବା ଟର୍ବାଇନ୍‌ଗୁଡ଼ିକ ପବନର ଶକ୍ତିକୁ ଧରି ବିଜୁଳି ତିଆରି କରନ୍ତି। କେତେ ବଢ଼ିଆ କଥା। ଏଠି ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ମନକୁ ଆସୁଛି, ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ମେସିନ୍ ପଛରେ ଯେଉଁ ବିଜ୍ଞାନ ଅଛି, ତାକୁ ବୁଝିବା କ'ଣ ବହୁତ କଷ୍ଟ? ମୋଟେ ନୁହେଁ। ଆଉ ମଜା କଥା ହେଲା, ଏହାର ରହସ୍ୟ ଆମେ ନିଜ ଘରେ ବି ଖୋଜିପାରିବା। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା କେମିତି ଛୋଟ ଛୋଟ କାମ ଭିତରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ବୈଜ୍ଞାନିକ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଲୁଚି ରହିଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଏକଦମ ସରଳ ପରୀକ୍ଷାଟିଏ ଦେଖିବା। ଗୋଟେ କେଟିଲିରୁ ବାହାରୁଥିବା ବାମ୍ଫରେ ଗୋଟେ କାଗଜ ପଙ୍ଖା କେମିତି ଘୁରୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇଠୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ବାମ୍ଫ ଭିତରେ କେତେ ଶକ୍ତି ଅଛି। ଏହା ପଛର ବିଜ୍ଞାନ ବହୁତ ସହଜ। ପାଣି ଫୁଟିଲେ ବାମ୍ଫ ହୁଏ। ସେହି ବାମ୍ଫ ଉପରକୁ ଉଠି ପବନକୁ ଠେଲେ, ଆଉ ସେଇ ପବନରେ ପଙ୍ଖାଟି ଘୁରେ। ଆଉ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା ହେଲା, ବଡ଼ ବଡ଼ ପାୱାର ପ୍ଲାଣ୍ଟର ଷ୍ଟିମ୍ ଟର୍ବାଇନ୍ ବି ଠିକ୍ ଏମିତି ହିଁ କାମ କରେ। ଆଉ ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଖିବା। ଗୋଟେ ପାଣି ଟ୍ୟାପ୍ରୁ ବାହାରୁଥିବା ପାଣିରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଚକ କେମିତି ଘୁରୁଛି। ଏଇଟା ହିଁ ହେଉଛି ଜଳବିଦ୍ୟୁତର ମୂଳ କଥା। ଆମେ ଜାଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ, ଏହା ହିଁ ସେହି ସମାନ ଆଇଡିଆ ଯାହା ଆମର ବିଶାଳ ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍କୁ ଚଲାଏ।
ଦେଖିଲେ ତ ଗୋଟେ ଏତେ ଛୋଟ ପରୀକ୍ଷଣ କେତେ ବଡ଼ ରହସ୍ୟ ଖୋଲିଦେଲା। ତେବେ ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟାର ଟିକ୍ ଟିକ୍ ଶବ୍ଦ ହେଉ କି ଗୋଟେ ବିରାଟ ଟର୍ବାଇନ୍ର ଘୂରିବା, ଏସବୁ ପଛରେ ଗୋଟିଏ ହିଁ ଶକ୍ତି ଅଛି, ସେହି ଶକ୍ତି ଯାହା ଆମ ପୁରା ଦୁନିଆକୁ ଚଲାଉଛି। ଏସବୁ ଜାଣିବା ପରେ ଗୋଟିଏ ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ମନରେ ଆସୁଛି, ଆମର ଭବିଷ୍ୟତ କେଉଁ ଶକ୍ତିରେ ଚାଲିବ? ଏହା ଏମିତି ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ଯାହା ଉପରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭାବିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନମସ୍କାର, ଆଜି ଆମେ ଏକ ଏମିତି ଜିନିଷ ବିଷୟରେ କଥା ହେବା ଯାହା ଆମ ଚାରିପାଖେ ସବୁବେଳେ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଆମ ଆଖିକୁ ଦିଶେନି। ହଁ, ଆମେ କଥା ହେବା ବାୟୁ ବିଷୟରେ। ଅନେକ ସମୟରେ ଆମକୁ ଲାଗେ ଯେ ଏହା କେବଳ ଏକ ଖାଲି ଜାଗା। ଦେଖନ୍ତୁ ତ ଏଇ ଗ୍ଲାସଟାକୁ, ଦେଖିବାକୁ ପୂରାପୂରି ଖାଲି ଲାଗୁଛି, ହେଲେ ଯାହା ଖାଲି ଦେଖାଯାଏ ତାହା କ'ଣ ସତରେ ସେମିତି ଖାଲି ଥାଏ? ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ଏ ଗ୍ଲାସଟି କ'ଣ ସତରେ ଖାଲି? ଆମେ ତ ଭାବୁଛି ଏହା ଖାଲି, କିନ୍ତୁ ବିଜ୍ଞାନର କହିବା କିଛି ଅଲଗା। ଏହାର ଉତ୍ତର ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାଲନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖିବା। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଜଳୁଥିବା ମହମବତୀକୁ ସେଇ ଖାଲି ଗ୍ଲାସରେ ଘୋଡ଼ି ଦିଆଯାଉଛି, କିଛି ସମୟ ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ନିଆଁଟା ଲିଭିଗଲା। ଏଥିରୁ କ'ଣ ଜଣାପଡ଼ୁଛି? ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ନିଆଁକୁ ଜଳିବା ପାଇଁ ସେଇ ଗ୍ଲାସ ଭିତରେ କିଛି ଗୋଟେ ଥିଲା, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ଜିନିଷଟା ସରିଗଲା, ନିଆଁ ବି ଲିଭିଗଲା। ତେବେ ସେ ଅଦୃଶ୍ୟ ଜିନିଷଟା କ'ଣ? ସେହି ଅଦୃଶ୍ୟ ଜିନିଷଟା ହେଉଛି ଅମ୍ଳଜାନ। ହଁ, ଏହା ଏକ ଗ୍ୟାସ୍ ଯାହା ଜଳିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ତେବେ ଏହି ପରୀକ୍ଷାରୁ ଏହା ସଫା ସଫା ଜଣାପଡ଼ିଗଲା ଯେ ଆମେ ଯେଉଁ ଗ୍ଲାସକୁ ଖାଲି ବୋଲି ଭାବୁଥିଲୁ, ସେଇଟା ପ୍ରକୃତରେ ଅମ୍ଳଜାନ ଗ୍ୟାସ୍ରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିଲା। ଆଉ ଏହି ଅମ୍ଳଜାନ ଗ୍ୟାସ୍ କେବଳ ନିଆଁ ଜଳାଇବା ପାଇଁ ଦରକାର ନୁହେଁ, ଏହା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନ ପାଇଁ କେତେ ଜରୁରୀ, ଆସନ୍ତୁ ସେ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଜାଣିବା। ଠିକ୍ ନିଆଁ ଭଳି ଆମ ଶରୀରକୁ ବି ବଞ୍ଚି ରହିବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଅମ୍ଳଜାନ ଦରକାର। ଯେତେବେଳେ କାହାର ଦେହ ଖରାପ ହୁଏ, ତାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଅଲଗା ଭାବରେ ଅମ୍ଳଜାନ ଦିଆଯାଏ। ଏଥିରୁ ହିଁ ଏହାର ମହତ୍ତ୍ୱ କେତେ ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉଛି। ତେବେ ଆମେ ଏତେବେଳେ ଯାଇ ଜାଣିଲେ ଯେ ବାୟୁରେ ଅମ୍ଳଜାନ ଅଛି, ଆଉ ଏହା ଜୀବନ ପାଇଁ ନିହାତି ଦରକାରୀ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେଉଁ ବାୟୁରେ ନିଶ୍ୱାସ ନେଉଛେ, ସେଇଟା କ'ଣ କେବଳ ଶୁଦ୍ଧ ଅମ୍ଳଜାନ, ନା ସେଥିରେ ଆଉ କିଛି ବି ଅଛି? ଚାଲନ୍ତୁ ଏହି ରହସ୍ୟ ଉପରୁ ପର୍ଦ୍ଦା ଉଠେଇବା। ଏହି ଭାଗରେ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ଆମେ ନିଶ୍ୱାସରେ ନେଉଥିବା ବାୟୁ ପ୍ରକୃତରେ କେଉଁ କେଉଁ ଜିନିଷକୁ ନେଇ ତିଆରି। ଏହି ଚାର୍ଟଟାକୁ ଦେଖିଲେ ବୋଧହୁଏ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିବ। ବାୟୁର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଭାଗଟା ଅମ୍ଳଜାନ ନୁହେଁ, ବରଂ ଯବକ୍ଷାରଜାନ, ପାଖାପାଖି 78%, ଆଉ ଅମ୍ଳଜାନ ମାତ୍ର 21%। ବାକି ଯେଉଁ 1% ବଞ୍ଚିଲା, ସେଥିରେ ଆହୁରି ଅନେକ ପ୍ରକାର ଗ୍ୟାସ୍ ରହିଛି। କେତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା ନୁହେଁ କି? ଏହି ଯବକ୍ଷାରଜାନ କ'ଣ କେବଳ ଖାଲି ଜାଗା ପୂରଣ କରେ? ନା, ଏହାର ବହୁତ ବଡ଼ କାମ ଅଛି। ଗୋଟେ ହେଲା, ଏହା ଗଛମାନଙ୍କର ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ନିହାତି ଦରକାର। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା, ଏହା ଅମ୍ଳଜାନର ଶକ୍ତିକୁ ଟିକେ କମ୍ କରି ରଖେ। କାରଣ ଯଦି ବାୟୁରେ ଖାଲି ଅମ୍ଳଜାନ ଥାନ୍ତା, ତେବେ ଛୋଟିଆ ନିଆଁ ବି ଭୟଙ୍କର ଭାବେ ଜଳି ଉଠନ୍ତା। ତେଣୁ ଯବକ୍ଷାରଜାନ ହିଁ ସେହି ସନ୍ତୁଳନ ରକ୍ଷା କରିଥାଏ। ହେଲେ ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଗଛମାନେ ବାୟୁରୁ ଏତେ ସାରା ଯବକ୍ଷାରଜାନ ନିଅନ୍ତି କେମିତି? କିଛି ଗଛର ଚେରରେ ଏମିତି ଛୋଟ ଛୋଟ ଗଣ୍ଠି ଥାଏ, ଆଉ ଏହି ଗଣ୍ଠି ଭିତରେ ଥିବା ଛୋଟ ଛୋଟ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଗୋଟେ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଭଳି କାମ କରନ୍ତି। ସେମାନେ ବାୟୁର ଯବକ୍ଷାରଜାନକୁ ଟାଣି ଆଣି ତାକୁ ଗଛ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର ହେଲା ଭଳି ଖାଦ୍ୟରେ ବଦଳେଇ ଦିଅନ୍ତି। ଆମେ ବାୟୁରୁ କ'ଣ ନେଉଛେ ସେ କଥା ତ ଜାଣିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନିଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ୁ, ସେତେବେଳେ ଆମ ଶରୀରରୁ କେଉଁ ଗ୍ୟାସ୍ ବାହାରକୁ ଆସେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଚୂନ ପାଣିରେ ଯଦି ଫୁଙ୍କାଯାଏ, ତାହା ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୁଧିଆ ହୋଇଯାଏ। ଜାଣନ୍ତି କାହିଁକି? କାରଣ ଆମ ନିଶ୍ୱାସରେ ବାହାରୁଥିବା ଗ୍ୟାସ୍ ହେଉଛି ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ। ତେଣୁ ଏହି ସରଳ ପରୀକ୍ଷଣରୁ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ଆମ ଶରୀର ବାୟୁରୁ ଅମ୍ଳଜାନ ନିଏ ଆଉ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଛାଡ଼ିଥାଏ। ବାୟୁରେ ଥିବା ଏହି ଗ୍ୟାସ୍ଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ଆମକୁ ବଞ୍ଚେଇ ରଖନ୍ତି ନାହିଁ, ବରଂ ଆମ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଆହୁରି ଅନେକ ମଜାଦାର କାମରେ ବି ଲାଗନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ସେମିତି କିଛି ଲୁକାୟିତ କାର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଏଗୁଡ଼ିକୁ ତ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିଥିବେ। ଏହା ହେଉଛି ଅଗ୍ନି ନିର୍ବାପକ ଯନ୍ତ୍ର, ଆଉ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ହେଉଛି ଏହା ଭିତରେ ସେହି ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଗ୍ୟାସ୍ ହିଁ ଥାଏ। ଏହା ନିଆଁର ଚାରିପଟୁ ଅମ୍ଳଜାନକୁ ହଟେଇ ଦିଏ, ଯାହାଫଳରେ ନିଆଁକୁ ଜଳିବା ପାଇଁ କିଛି ମିଳେନି, ଆଉ ସେଇଟା ଆପେ ଆପେ ଲିଭିଯାଏ। ଆଉ ଏହି ଦୃଶ୍ୟ, ଏଇଟା ତ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ବହୁତ ପରିଚିତ। ଆମେ ଯେଉଁ ଥଣ୍ଡା ପାନୀୟ ପିଉ, ସେଥିରେ ଯେଉଁ ବୁଦ୍ବୁଦ୍ ବାହାରେ, ତାହା ସେହି ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଗ୍ୟାସ୍ ଯୋଗୁଁ ହିଁ ହୋଇଥାଏ। ଏଇଥିପାଇଁ ତ ପାନୀୟଟା ଏତେ ଫିଜି ଲାଗେ। କେବେ ଭାବିଛନ୍ତି, ଥଣ୍ଡା ପାଣି ଗ୍ଲାସ୍ ବାହାରେ ପାଣି ବୁନ୍ଦା ସବୁ କୋଉଠୁ ଆସେ? ଏହା ଗ୍ଲାସ୍ ଭିତରୁ ଆସେ ନାହିଁ, ଏହା ଆସେ ଆମ ଚାରିପାଖର ବାୟୁରୁ। କେମିତି? କାରଣ ବାୟୁରେ ସବୁବେଳେ ଅଦୃଶ୍ୟ ଭାବେ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଏହି ବାଷ୍ପ ଥଣ୍ଡା ଗ୍ଲାସ୍ ସହ ଲାଗେ, ସେଇଟା ଥଣ୍ଡା ହୋଇ ପୁଣି ପାଣି ବୁନ୍ଦାରେ ବଦଳିଯାଏ।
ଏଥିରୁ ପ୍ରମାଣିତ ହେଉଛି ଯେ ବାୟୁ ଶୁଖିଲା ନୁହେଁ, ଏଥିରେ ଜଳୀୟ ଅଂଶ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ତେବେ ଏହି ସବୁ ଆଲୋଚନାରୁ ଗୋଟିଏ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ, ବାୟୁ ଯଦିଓ ଆମ ଆଖିକୁ ଦିଶେ ନାହିଁ, ତଥାପି ଏହା ଆମ ଜୀବନ ଆଉ ଆମ ପୃଥିବୀ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମୂଲ୍ୟବାନ। ଆସନ୍ତୁ ଶେଷରେ ମୁଖ୍ୟ କଥାଗୁଡ଼ିକୁ ପୁଣି ଥରେ ମନେ ପକାଇବା। ପ୍ରଥମତଃ, ବାୟୁ ଖାଲି ନୁହେଁ, ଏହା ଏକ ପଦାର୍ଥ ଯାହା ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରେ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ, ଏହା ମୁଖ୍ୟତଃ ଯବକ୍ଷାରଜାନ ଓ ଅମ୍ଳଜାନର ଏକ ମିଶ୍ରଣ। ଏହା ସହିତ ଏଥିରେ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଓ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ମଧ୍ୟ ଥାଏ। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା, ପୃଥିବୀର ସମସ୍ତ ଜୀବଜଗତ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଏହି ଅଦୃଶ୍ୟ ମିଶ୍ରଣ ଉପରେ ହିଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଭରଶୀଳ। ଯେତେବେଳେ କେହି ପର୍ବତର ଶିଖର ଭଳି ବହୁତ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଆନ୍ତି, ସେଠାରେ ବାୟୁ ପତଳା ହୋଇଯାଏ ଆଉ ଅମ୍ଳଜାନର ମାତ୍ରା କମିଯାଏ। ସେତେବେଳେ ଯାଇ ବାୟୁର ଆଉ ବିଶେଷ କରି ଅମ୍ଳଜାନର ପ୍ରକୃତ ମୂଲ୍ୟ ବୁଝାପଡ଼େ। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ତ ଏହା ଜୀବନ ଆଉ ମୃତ୍ୟୁର ପ୍ରଶ୍ନ ପାଲଟିଯାଏ। ଆଜି ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଆମ ଚାରିପାଖର ଏହି ଅଦୃଶ୍ୟ ଜିନିଷଟି କେତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଆଉ କେତେ ଜରୁରୀ। ଏହି ଆଲୋଚନା ଶେଷରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ସହ ଛାଡ଼ି ଯାଉଛି। କେବେ ଭାବିଛନ୍ତି ଯଦି ଏହି ବାୟୁ ନଥାନ୍ତା, ତେବେ ଆମ ପୃଥିବୀଟା କେମିତି? ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ ଜଳ ହିଁ ଜୀବନ। କିନ୍ତୁ କେବେ ଭାବିଛନ୍ତି ଯଦି ସେହି ଜୀବନ ଦେଉଥିବା ଜଳ ହିଁ ବିଷ ପାଲଟିଯାଏ, ତେବେ କ'ଣ ହେବ? ହଁ, ଆଜି ଆମର ନଦୀ, ହ୍ରଦ ଆଉ ସମୁଦ୍ର ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ସଙ୍କଟ ଦେଇ ଗତି କରୁଛି। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ଏହି ଆଲୋଚନାରେ ଆମେ ଜଳର ପ୍ରଦୂଷଣର ପ୍ରକୃତ କାରଣ, ଏହାର ଭୟଙ୍କର ପରିଣାମ ଆଉ ଏହାକୁ ରୋକିବାର ଉପାୟ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିବା। ତେବେ ଆଜିର ଏହି ଯାତ୍ରାରେ ଆମେ କ'ଣ ସବୁ ଦେଖିବା? ପ୍ରଥମେ ଆମେ ବୁଝିବା ଯେ ଜଳ କିପରି ଆମର ଏକ ମୂଲ୍ୟବାନ ସମ୍ପଦ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଏହି ପ୍ରଦୂଷଣ ଆସୁଛି କେଉଁଠୁ। ଏହାପରେ ଆମେ ଦୂଷିତ ଜଳର ବିପଦ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା, ଏହାକୁ କେମିତି ସୁରକ୍ଷିତ ରଖାଯାଇପାରିବ ତାହା ଦେଖିବା, ଆଉ ଶେଷରେ ଏଥିରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ କ'ଣ ସେ ବିଷୟରେ କଥା ହେବା। ଜଳ ବିନା ଜୀବନ ବିଷୟରେ କଳ୍ପନା କରିବା ବି ଅସମ୍ଭବ। ଆମେ ପିଉଥିବା ପାଣି ହେଉ, ଆମ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ହେଉଥିବା ଚାଷ ହେଉ କିମ୍ବା ଆମ ଅର୍ଥନୀତିକୁ ଚଳାଉଥିବା ଶିଳ୍ପ, ସବୁକିଛି ପାଣି ଉପରେ ହିଁ ନିର୍ଭର କରେ। ଦେଖିବାକୁ ଏହା ବହୁତ ସାଧାରଣ ଲାଗିପାରେ, କିନ୍ତୁ ସତ କହିବାକୁ ଗଲେ ଶୁଦ୍ଧ ଜଳର ମୂଲ୍ୟ ଅମୂଲ୍ୟ। ପ୍ରଶ୍ନଟା ଦେଖିବାକୁ ଯେତିକି ସରଳ ଲାଗୁଛି, ତାର ଉତ୍ତର ସେତିକି ଜଟିଳ। ଯେଉଁ ପାଣି ଆମକୁ ଜୀବନ ଦେଉଛି, ସେହି ପାଣି ଆମ ପାଇଁ ବିପଦଜନକ କେମିତି ହୋଇଯାଉଛି? ଚାଲନ୍ତୁ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଖୋଜିବା, କାରଣ ଏହା ହିଁ ଆମ ଆଲୋଚନାର ମୂଳ କଥା। ହଉ, ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ସମସ୍ୟାର ମୂଳକୁ ଯିବା। ଜଳ ପ୍ରଦୂଷଣ ଗୋଟିଏ କାରଣରୁ ହୁଏ? ନା, ଏହା ପଛରେ ଆମ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନ ସହ ଜଡ଼ିତ ଅନେକ କାରଣ ରହିଛି। ଏ ଚିତ୍ରକୁ ଟିକେ ଦେଖାନ୍ତୁ, ପୁରା କାହାଣୀଟା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ଗୋଟିଏ ପଟୁ କଳକାରଖାନାରୁ ବାହାରୁଥିବା ଆବର୍ଜନା, ଆରପଟୁ ସହରର ସବୁ ନର୍ଦ୍ଦମା ପାଣି ଏବଂ ଚାଷ ଜମିର ଧୋଇ ହୋଇ ଆସୁଥିବା ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ। ଏସବୁ ଶେଷରେ ଯାଇ ମିଶୁଛି କେଉଁଠି? ଆମରି ଜଳ ଉତ୍ସରେ। ତେବେ ଏହାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ? ଟିକେ କଳ୍ପନା କରନ୍ତୁ, କଳକାରଖାନାରୁ ବାହାରୁଥିବା ବିଷାକ୍ତ ରାସାୟନିକ ସିଧାସଳଖ ନଦୀରେ ମିଶୁଛି। ସହରର ସମସ୍ତ ନର୍ଦ୍ଦମା ପାଣି ବିନା କୌଣସି ବିଶୋଧନରେ ସେହି ନଦୀକୁ ଯାଉଛି। ଏତିକିରେ କଥା ସରୁନି। ଚାଷ ଜମିରୁ କୀଟନାଶକ, ଜଳାଶୟରେ ଲୁଗାପଟା ଧୋଇବା, ପୂଜା ପରେ ସବୁ ସାମଗ୍ରୀକୁ ପାଣିରେ ପକାଇବା ଆଉ ଖୋଲାରେ ଶୌଚ କରିବା, ଏସବୁ ମିଶି ଆମ ପାଣିକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ବିଷାକ୍ତ କରିଦେଉଛି। ଏହି ପ୍ରଦୂଷଣର ପରିଣାମ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ଖାଲି ପାଣିର ରଙ୍ଗ ବଦଳି ଯାଉଛି? ଆଦୌ ନୁହେଁ। ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଆମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ପରିବେଶ ଏବଂ ଆମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନଶୈଳୀ ଉପରେ ପଡ଼ୁଛି। ଦୂଷିତ ଜଳର ପ୍ରଭାବ ଗୋଟେ ଚେନ୍ ରିଆକ୍ସନ୍ ଭଳି କାମ କରେ। ସେହି ପାଣି ପିଇଲେ ହଇଜା, ଟାଇଫଏଡ୍ ଭଳି ରୋଗ ହୁଏ। ପାଣିରେ ରହୁଥିବା ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ବିଷ ପାଲଟିଯାଏ। ଆଉ ସେହି ପାଣି ଯେତେବେଳେ ଚାଷ ଜମିକୁ ଯାଏ, ତାହା ମାଟିକୁ ବି ଦୂଷିତ କରେ, ଯାହା ଆମ ଖାଦ୍ୟକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ। ଶେଷରେ ଯେଉଁ ଜଳ ଆମକୁ ବଞ୍ଚାଏ, ତାହା ହିଁ ଆମ ପାଇଁ ଅନୁପଯୁକ୍ତ ହୋଇଯାଏ। ଏତେ ସବୁ ସମସ୍ୟା ଦେଖିଲା ପରେ ମନରେ ନିରାଶା ଆସିବା ସ୍ୱାଭାବିକ। ଲାଗୁଥିବ ଯେମିତି ସବୁ ଶେଷ ହୋଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, କ'ଣ ଏହାର କୌଣସି ସମାଧାନ ନାହିଁ? ନିଶ୍ଚୟ ଅଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ସେହି ସମାଧାନଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ କଥା ହେବା। ଆଉ ସବୁଠୁ ଭଲ ଖବର ହେଉଛି ଯେ ଆମେ ଚାହିଁଲେ ଏହି ସମସ୍ୟାକୁ ରୋକିପାରିବା। ହଁ, ଏଥିପାଇଁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଶି କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯାହା ଆମ ଜଳକୁ ପୁଣି ଥରେ ନିର୍ମଳ କରିପାରିବ। ତେବେ ସମାଧାନର ରାସ୍ତାଟା ସ୍ପଷ୍ଟ। ପ୍ରଥମତଃ, କଳକାରଖାନା ଓ ସହରର ଆବର୍ଜନାକୁ ନଦୀରେ ଛାଡ଼ିବା ଆଗରୁ ବିଶୋଧନ କରିବାକୁ ହେବ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ, ଘରୋଇ ସ୍ତରରେ ନଦୀ, ପୋଖରୀରେ ସିଧାସଳଖ ଲୁଗାପଟା ଧୋଇବା କିମ୍ବା ବାସନ ମାଜିବା ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତୃତୀୟରେ, ଆମ ଜଳାଶୟଗୁଡ଼ିକୁ ଆଉ ଡଷ୍ଟବିନ୍ ଭାବିବା ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ହେବ।
ଆଉ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଓ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ହେଉଛି ଏହି ବିଷୟରେ ପରସ୍ପରକୁ ସଚେତନ କରାଇବା। କାରଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ନିୟମ କାନୁନ ତ ଅନେକ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସେତେବେଳେ ହିଁ ଆସିବ ଯେତେବେଳେ ସମାଜର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଏହି ସମସ୍ୟାକୁ ବୁଝିବେ ଏବଂ ନିଜ ସ୍ତରରେ ଏହାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଆଗେଇ ଆସିବେ। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ସଚେତନତା ହିଁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଶକ୍ତି। ତେବେ ଏତେ ସବୁ ଆଲୋଚନାରୁ ଗୋଟିଏ କଥା ପୂରା ସ୍ପଷ୍ଟ। ଜଳ ସୁରକ୍ଷା କୌଣସି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର କିମ୍ବା କେବଳ ସରକାରଙ୍କ କାମ ନୁହେଁ, ଏହା ହେଉଛି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଏକ ମିଳିତ ଦାୟିତ୍ୱ। ତେଣୁ ମୂଳ କଥା ହେଲା, ଏହା ଏକ ସାମୂହିକ ପ୍ରୟାସ। ଯେତେବେଳେ ଆମ ଭିତରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣେ ନିଜର ଛୋଟ ଦାୟିତ୍ୱକୁ ବୁଝିବେ, ସେତେବେଳେ ହିଁ ଆମେ ଆମର ଭବିଷ୍ୟତ ପିଢ଼ି ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଏବଂ ସୁସ୍ଥ ଜଳ ଉତ୍ସ ଛାଡ଼ିଯାଇପାରିବା। ତେବେ ଶେଷରେ ଏହି ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଆମେ ସମସ୍ତେ ନିଜକୁ ପଚାରିବା ଉଚିତ। ଆଜିଠାରୁ ଆମେ ଏପରି କେଉଁ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିପାରିବା ଯାହା ଆମ ଜଳ ସମ୍ପଦ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ସକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ? ଟିକେ ଭାବନ୍ତୁ, ଉତ୍ତର ଆମ ନିଜ ଭିତରେ ହିଁ ଅଛି। ନମସ୍କାର, ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ଗୋଟେ ବହୁତ ମଜାଦାର କଥା ଜାଣିବା। ତାହା ହେଉଛି ବିଜ୍ଞାନ କେମିତି ଆମ ଚାରିପାଖେ, ଆମ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନର ପ୍ରତିଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ରହିଛି, ଆଉ ଆମେ ହୁଏ ତାକୁ ସବୁବେଳେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ବି କରିନଥାଉ। କେବେ ଭାବିଛନ୍ତି, ଯଦି ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ଦିନ ପାଇଁ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆମ ଜୀବନରୁ ଚାଲିଯାଏ, ତେବେ ଆମ ଦୁନିଆ କେତେ ଅଲଗା ହୋଇଯିବ, ନୁହେଁ? ଏହି ଚିନ୍ତାଧାରା ହିଁ ଆଜିର ଏହି ବିଶ୍ଳେଷଣର ମୂଳଦୁଆ। ସତ କହିବାକୁ ଗଲେ, ବିଜ୍ଞାନ କେବଳ ସ୍କୁଲ ବହିର ଗୋଟେ ପାଠ ନୁହେଁ, ଏହା ହେଉଛି ସେହି ଇଞ୍ଜିନ୍ ଯାହା ଆମ ଆଧୁନିକ ଜୀବନକୁ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଚଲାଉଛି। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କେମିତି। ତେବେ ପ୍ରଥମେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରିବହନ କଥା। ବିଜ୍ଞାନ କେମିତି ଆମର ଯିବାଆସିବା କରିବାର ଉପାୟକୁ ପୂରାପୂରି ବଦଳେଇ ଦେଇଛି। ଆରେ ବା, এই ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଅଛି ସାଧାରଣ ଡଙ୍ଗା, ଆଉ ଅନ୍ୟପଟେ ଏତେ ବଡ଼ ବିଶାଳ ଜାହାଜ ଯାହା ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଆଉ ଟନ୍ ଟନ୍ ଜିନିଷପତ୍ର ନେଇ ମହାସାଗର ପାର ହେଉଛି। କେତେ ବଡ଼ ଫରକ, ନୁହେଁ କି? ଆଉ ଜମି ଉପରେ ସେଠି ବି କିଛି କମ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇନି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଶଗଡ଼ ଗାଡ଼ିର ଧୀର ଗତି, ଆଉ ଅନ୍ୟପଟେ ଆଧୁନିକ ବସ୍ ଯାହା ଆମକୁ କମ୍ ସମୟ ଭିତରେ କେତେ ଦୂର ନେଇଯାଉଛି। ଏହା କେବଳ ଗତି ନୁହେଁ, ଏହା ଦକ୍ଷତାର ବି ଏକ ବିରାଟ ଲମ୍ପ। ତେବେ କଥାଟା କ'ଣ ହେଲା? କଥା ହେଲା କି ବିଜ୍ଞାନ ଦୂରତାର ଅର୍ଥ ହିଁ ବଦଳି ଦେଲା। ଯେଉଁ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଆଗରୁ ସପ୍ତାହ ସପ୍ତାହ ଲାଗୁଥିଲା, ତାହା ଆଜି କିଛି ଘଣ୍ଟାରେ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରୁଛି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍, ଆମେ ତ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଯିବା କଥା କହିଲେ, ହେଲେ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଥାଇ ବି ପୁରା ଦୁନିଆକୁ ପାଖରେ ଆଣିହେବ? ଏଇଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ ବିଷୟ। ଆଉ ଏଇଠୁ ଆସୁଛି ଆମର ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ଯୋଗାଯୋଗ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ବିଜ୍ଞାନ କେମିତି ଖାଲି ସ୍ଥାନର ଦୂରତା ନୁହେଁ, ବରଂ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଦୂରତାକୁ ବି କମ୍ କରିଛି। ଭାବନ୍ତୁ ତା ସେ ସମୟର କଥା, ଯେତେବେଳେ ରେଡିଓ ଆଉ ଟେଲିଫୋନ୍ ଆସିଲା। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଲୋକେ ମାଇଲ ମାଇଲ ଦୂରରେ ଥିବା ଆଉ ଜଣଙ୍କର ସ୍ୱର ଶୁଣିପାରିଲେ। ଏହା ଏକ ଯୁଗାନ୍ତକାରୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଥିଲା। ଆଉ ତାପରେ ଆସିଲା କମ୍ପ୍ୟୁଟର। ଏହା ତ ପୂରା ଖେଳ ବଦଳେଇ ଦେଲା। ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଯୋଗୁଁ ଆଜି କୋଟି କୋଟି ଲୋକ ପରସ୍ପର ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି, ଆଉ ସାରା ଦୁନିଆର ଜ୍ଞାନ ଆମ ଆଙ୍ଗୁଠି ମୁନରେ। ସତରେ ଏହାକୁ ହିଁ ତ କହନ୍ତି ଯୋଗାଯୋଗ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟାର ଯାଦୁ। ଲାଗୁଛି ଯେମିତି ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ଘରେ ବସିଛନ୍ତି, ଦୂରତା ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ। ଆମେ ଏବେ ଦୂରକୁ ଯାଇପାରୁଛେ, ଦୂରରେ ଥିବା ଲୋକଙ୍କ ସହ କଥା ହେଇପାରୁଛେ। ଏସବୁ ତ ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ଜରୁରୀ କ'ଣ? ଆମ ନିଜ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ନୁହେଁ କି? ତେବେ ସେଠି ବିଜ୍ଞାନ କ'ଣ କରିଛି? ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମ ଆଲୋଚନାର ତୃତୀୟ ଆଉ ବୋଧହୁଏ ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଗକୁ ଯିବା, ଆମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ। ବିଜ୍ଞାନ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ କେମିତି ଗୋଟେ ଉପହାର ସଦୃଶ। ଏହି ଯନ୍ତ୍ରଟିକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇଟା ସାଧାରଣ ଯନ୍ତ୍ର ନୁହେଁ, ଏହା ହିଁ ସେହି ଅଣୁବୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ର ଯିଏ ଆମ ଆଖିକୁ ଏକ ନୂଆ ଦୁନିଆ ଦେଖେଇଲା। ଏହା ଭିତରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆମେ ରୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ଛୋଟ ଛୋଟ ଜୀବାଣୁଙ୍କୁ ଦେଖିପାରିଲେ। ଏହାପରେ ହିଁ ଆଧୁନିକ ଚିକିତ୍ସାର ଦ୍ୱାର ଖୋଲିଗଲା। ଆଉ ତାପରେ ଆସିଲା ଏହିସବୁ ଛୋଟ ଛୋଟ କିନ୍ତୁ ବହୁତ କାମିକା ଜିନିଷ, ଯେମିତିକି ଷ୍ଟେଥୋସ୍କୋପ୍, ସିରିଞ୍ଜ, ଥର୍ମୋମିଟର। ଏସବୁ ଉପକରଣ ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କୁ ରୋଗକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ବୁଝିବାରେ ଆଉ ଚିକିତ୍ସା କରିବାରେ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ରୋଗର କାରଣ ଜାଣିଗଲେ, ତାପରେ ହିଁ ତ ଔଷଧ ତିଆରି ହେଲା। ଆଉ ଏହି ଔଷଧ, ଏହା ତ ଆମ ଜୀବନ ବଞ୍ଚେଇ ଦେଲା। ଆଜି ଆମେ ବହୁତ ରୋଗରୁ ବଞ୍ଚିପାରୁଛେ କେବଳ ଏହି ଔଷଧଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ। ହେଲେ କଥା କ'ଣ ଏତିକିରେ ସରିଗଲା? ଆଦୌ ନୁହେଁ। ବିଜ୍ଞାନର ପ୍ରଭାବ ଏହାଠୁ ବହୁତ ବେଶୀ। ସତ କହିବାକୁ ଗଲେ ଏହା ସବୁଠି ଅଛି, ଆମ ଚାରିପାଖେ।
ଏଇ ଟେବୁଲକୁ ଦେଖିଲେ ପୁରା କଥାଟା ଆହୁରି ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ପରିବହନ, ଯୋଗାଯୋଗ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଏମିତିକି କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବି ବିଜ୍ଞାନର ଛାପ ରହିଛି। ଆମେ ଖାଉଥିବା ଖାଦ୍ୟ କଥା ଭାବନ୍ତୁ। ଆମର ସବୁଠୁ ମୂଳ କାମ ଚାଷ, ସେଇଟା ବି ବଦଳି ଯାଇଛି। ଏହି ଯନ୍ତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଯୋଗୁଁ ଆଜି ଚାଷ କରିବା ସହଜ ହୋଇଛି ଆଉ ଅଧିକ ଫସଲ ବି ମିଳୁଛି। ତେବେ ଆଜିର ପୁରା ଆଲୋଚନାରୁ କ'ଣ ଜାଣିଲେ? ସିଧା କଥା ହେଲା, ବିଜ୍ଞାନ ଆମ ଯାତ୍ରାକୁ ସହଜ କରିଛି, ଆମକୁ ପରସ୍ପର ସହ ଯୋଡ଼ିଛି, ଆମକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିଛି, ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା, ଏହା ଆମ ଜୀବନର ପ୍ରତିଟି ଦିଗକୁ ଉନ୍ନତ କରିଛି। ଆମେ ଏତେ ବାଟ ଆସିଗଲେଣି, ହେଲେ ଭବିଷ୍ୟତରେ କ'ଣ? କେଉଁ ନୂଆ ଆବିଷ୍କାର ଆସିବ ଯିଏ ଆମ ଦୁନିଆକୁ ପୁଣି ଥରେ ବଦଳେଇ ଦେବ? ଏଇଟା ଟିକେ ଭାବିବାର କଥା। ଧନ୍ୟବାଦ। ନମସ୍କାର। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ ଜଳ ହିଁ ଜୀବନ, ହେଲେ କେବେ ଗଭୀର ଭାବେ ଚିନ୍ତା କରିଛଁ କି ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଏଇଟା ଏତେ ସାଧାରଣ କଥା ଯେ ଆମେ ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଏହାର ପ୍ରକୃତ ମୂଲ୍ୟକୁ ହୁଏତ ବୁଝିପାରୁନାହୁଁ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ଏହି ସାଧାରଣ କିନ୍ତୁ ଅମୂଲ୍ୟ ସମ୍ପଦ ମାନେ ପାଣିର କାହାଣୀ ଭିତରକୁ ଯିବା। କେବେ ଭାବିଛନ୍ତି ଆମେ ଯେଉଁ ପାଣି ପିଉଛେ ତାହା ପ୍ରକୃତରେ କେଉଁଠୁ ଆସେ? ଶୁଣିବାକୁ ତ ବହୁତ ସାଧାରଣ ପ୍ରଶ୍ନ, କିନ୍ତୁ ଏହାର ଉତ୍ତର ଆହୁରି ଗଭୀର। କାହାଣୀଟା କେବଳ ଗୋଟିଏ ଗ୍ଲାସ୍ ପାଣିର ନୁହେଁ। ଏହା ଆମ ଜୀବନ, ଆମ ସଭ୍ୟତା ଆଉ ଏ ପୂରା ଗ୍ରହ ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିଛି। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଆମର ଏହି ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିବା। ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ଆମ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ପାଣି କେମିତି ଆମର ଏକ ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ଅଙ୍ଗ ହୋଇ ରହିଛି। ଟିକେ ଭାବିଲେ ଜଣାପଡ଼େ, ସକାଳୁ ଉଠିବାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରାତିରେ ଶୋଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ପ୍ରତିଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ତ ପାଣି ସହିତ ବନ୍ଧା। ସେ ପିଇବାରେ ହେଉ କି ରୋଷେଇ, ପାଣି ବିନା ଗୋଟିଏ ଦିନ କାଟିବା କଥା ଆମେ ଭାବିପାରିବାନି। ହେଲେ କଥାଟା କ'ଣ ଖାଲି ପିଇବା ଆଉ ରୋଷେଇରେ ସରିଯାଉଛି? ଆଦୌ ନୁହେଁ। ପାଣିର ବ୍ୟବହାରର ପରିସର ବହୁତ ବଡ଼। ଚାଷ ଜମିରୁ ନେଇ ବଡ଼ ବଡ଼ କଳକାରଖାନା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଏପରିକି ଆମ ଘରକୁ ଯେଉଁ ବିଜୁଳି ଆସୁଛି ନା, ସେଇଟା ତିଆରି ହେବାରେ ବି ପାଣିର ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ଭୂମିକା ଅଛି। ଯଦି ପାଣିର ମହତ୍ତ୍ୱ ଏତେ, ତେବେ ଆଜି ଆମେ ଏକ ଏତେ ବଡ଼ ଜଳ ସଙ୍କଟର ସାମ୍ନା କାହିଁକି କରୁଛେ? ଏହା ପଛର କାରଣ କ'ଣ? ଆସନ୍ତୁ ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ ବିଭାଗରେ ଏହି ବିଷୟରେ ଟିକେ ଗଭୀର ଭାବେ ବୁଝିବା। ଏ ଛବିଟାକୁ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ। କେତେ କଥା କହୁଛିନି। ଯେଉଁ ମାଟି ଦିନେ ଶସ୍ୟ ଶ୍ୟାମଳା ଥିଲା, ଜୀବନ୍ତ ଥିଲା, ଆଜି ପାଣି ଟୋପେ ପାଇଁ ଫାଟି ଆଁ କରିଛି। ସତ କହିବାକୁ ଗଲେ ଏଇଟା ଖାଲି ଗୋଟେ ଛବି ନୁହେଁ, ବରଂ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଚେତାବନୀ। ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ପରିସ୍ଥିତି ଏଥିଯାଏ ଆସିଲା କେମିତି? ଆମର ଏହି ଅମୂଲ୍ୟ ଜଳ ସମ୍ପଦ ଦିନକୁ ଦିନ କାହିଁକି କମି କମି ଯାଉଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହାର କାରଣ ଗୋଟିଏ ନୁହେଁ, ଅନେକ। ଗୋଟେ ପଟେ ଜନସଂଖ୍ୟା ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବଢ଼ୁଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ପଟେ ବର୍ଷା କମିଯାଉଛି। କଳକାରଖାନାରେ ବି ପାଣିର ଚାହିଦା ଆକାଶ ଛୁଆଁ। ଏସବୁ ସହିତ ଆମେ ନିର୍ମାଣ କାମ ପାଇଁ ପୋଖରୀ, ହ୍ରଦ ସବୁ ପୋତି ଦେଉଛେ, ଜଙ୍ଗଲ କାଟି ଚାଲିଛେ, ଯାହା ସିଧାସଳଖ ଜଳଚକ୍ର ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଉଛି। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା, ଆମର ନିଜର ଦୈନନ୍ଦିନ ଅଭ୍ୟାସ, ଯେଉଁଥିରେ ଆମେ ଅଜାଣତାରେ ହେଉ କି ଜାଣିଶୁଣି ବହୁତ ପାଣି ନଷ୍ଟ କରିଦେଉ। ହେଲେ ସମସ୍ୟା ଯେତେ ବି ବଡ଼ ହେଉନା କାହିଁକି, ସମାଧାନର ବାଟ ନିଶ୍ଚୟ ଥାଏ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା, ଏହି ମୂଲ୍ୟବାନ ସମ୍ପଦକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ ଆମେ ସବୁ କ'ଣ କରିପାରିବା। ଏଥିପାଇଁ କିଛି ବଡ଼ କାମ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଛୋଟ ଛୋଟ ପଦକ୍ଷେପ ବି ବହୁତ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ହୋଇପାରେ। ଯେମିତିକି କାମ ସରିବା ପରେ ଟ୍ୟାପ୍କୁ ଭଲକି ବନ୍ଦ କରିବା, ଘରେ କେଉଁଠି ପାଇପ୍ ଲିକ୍ ହେଉଥିଲେ ତାକୁ ତୁରନ୍ତ ଠିକ୍ କରିବା, ଏପରିକି ପରିବା ଧୁଆ ପାଣିକୁ ନ ଫୋପାଡ଼ି ଗଛ ମୂଳରେ ଦେବା। ଏମିତି ଛୋଟ ଛୋଟ ଅଭ୍ୟାସ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିପାରିବ। ଆଉ ହଁ, ବର୍ଷା ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ, ଏଇଟା ତ ଭୂତଳ ଜଳସ୍ତର ବଢ଼ାଇବାରେ ଏକ ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଉପାୟ। ଏଥିପାଇଁ ଗୋଟିଏ କଥା ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବାକୁ ହେବ, ପାଣିର ପ୍ରତିଟି ବୁନ୍ଦା ସତରେ ବହୁତ ମୂଲ୍ୟବାନ, ଆଉ ଏହାକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ମାନେ ଆମେ ଆମ ନିଜ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ହିଁ ଅନ୍ଧାର ଭିତରକୁ ଠେଲି ଦେଉଛୁ। କିନ୍ତୁ କଥାଟା କେବଳ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ତରରେ ସୀମିତ ରହିଲେ ହେବନି। ଏଇଟା ଏକ ସାମୂହିକ ଦାୟିତ୍ୱ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ବୁଝିବା, ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସରକାର ଏବଂ ପୂରା ସମାଜର ଭୂମିକା କ'ଣ ରହିବା କଥା। ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଉଚିତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। କାରଣ ସଠିକ୍ ନୀତି ନିୟମ ଆଉ ତାର ଠିକ୍ ପରିଚାଳନା ନହେଲେ ଆମର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରୟାସ ବି ପୂରାପୂରି ସଫଳ ହୋଇପାରିବନି। ତେଣୁ ଜଳ ସୁରକ୍ଷାକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବାରେ ସରକାରଙ୍କର ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି। ସରକାରଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ସବୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଯେମିତି ଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ପହଞ୍ଚିବ ତାହା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା। ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ କଡ଼ା ନିୟମ ତିଆରି କରିବା ଆଉ ତାକୁ ଲାଗୁ କରିବା। ନଦୀ, ଡ୍ୟାମ୍ ଏସବୁର ଠିକ୍ ଭାବେ ପରିଚାଳନା କରିବା। ଏହା ସହିତ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଇବା ଏବଂ ବଡ଼ ବଡ଼ କାରଖାନାଗୁଡ଼ିକ ନିୟମ ମାନୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ତା ଉପରେ ବି ନଜର ରଖିବା। ତେବେ ଏହି ସବୁ ଆଲୋଚନା ପରେ ଶେଷରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ମନକୁ ଆସୁଛି। ଆମେ ଦେଖିଲେ ଯେ ପାଣି ଆମ ଜୀବନ ପାଇଁ କେତେ ଜରୁରୀ। ଆମେ କେଉଁ ସଙ୍କଟ ଦେଇ ଗତି କରୁଛେ ଆଉ ଏଥିରୁ ବାହାରିବାର ବାଟ କ'ଣ?
ଏବେ ଚିନ୍ତା କରିବାର କଥା ହେଉଛି ଆମ ପୃଥିବୀରେ ଜଳର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରିବା ଦିଗରେ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ଭୂମିକା କ'ଣ ହେବା ଦରକାର। ଏ ବିଷୟରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ